with a slow motion crew, and we up in our growlings when people change, but not us. And we just chillin', kicking it, kissed by the sun. Could be soaked to the skin in the mall soon. I know she got the good vibes when seasons change, but we're the same. Even if I lost all my money, the zero runs deep, honey. And I don't need to speak a single word, 'cause you got me holding, holding. Even if my jokes aren't funny, my tongue tied up on it. And I don't need to speak a single word, 'cause you got me holding, holding. 'Cause you got me holding, holding. 'Cause you got me holding. And I'll be running, possessed by a low, low voodoo. Fired up like a wolf on a full moon. And we're stuck in a la la land. The tides will turn without us. And I'll be killing time like I might be a cartoon. Take it in real life like haiku. I know we got the good vibes when pieces fall right into place. Even if I lost all my money, the zero runs deep, honey. And I don't need to speak a single word, 'cause you got me holding, holding. Even if my jokes aren't funny, my tongue tied up on it. And I don't need to speak a single word, 'cause you got me holding, holding. 'Cause you got me holding, holding. 'Cause you got me holding. Play me like a bass guitar, simmer down and mash me up, tripping like I'm Jimmy at Woodstock. Drumming round in your red Ford, shivers down my spinal cord. Oh, 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 oh. 'Cause you got me holding, holding. Even if I lost all my money, the zero runs deep, honey. And I don't need to speak a single word, 'cause you got me holding, holding. Even if my jokes aren't funny, my tongue tied up on it. And I don't need to speak a single word, 'cause you got me holding, holding. Hold on. And I've been chillin', watching the ocean with you. Baby, up with a slow motion crew. And we up in our growlings when people change, but not us. And we just chillin', kicking it, kissed by the sun. Could be soaked to the skin in the mall soon. I know she got the good vibes when seasons change, but we're the same. Even if I lost all my money, the zero runs deep, honey. And I don't need to speak a single word, 'cause you got me holding, holding. Even if my jokes aren't funny, my tongue tied up on it. And I don't need to speak a single word, 'cause you got me holding, holding. This is the moment.
அனைவருக்கும் வணக்கம் அண்ட் ஹலோ மக்களே. திஸ் இஸ் சேலஞ்சஸ் esports உலகம் சவுத் இந்தியன் இன்விடேஷனல் சீரிஸ் அண்ட் சீசன் 1 மற்றும் வீக் 5க்கான மேட்சஸ் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். அண்ட் டே 1 ஆல்ரெடி ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு நேத்திக்கு. அண்ட் நம்மளுடைய டே 2க்கான மேட்சஸ் அதில் பார்க்க போகிறோம். அண்ட் கமெண்ட் ஸ்ட்ரீம் பார்த்து கொண்டிருக்கும் அனைவரும் அந்த லைக்கை தட்டி விட்டுருக்காங்க. நான் தான் உங்களுடைய கமெண்டேட்டர் ராண்டி மற்றும் நம்ம கூட நம்மளுடைய அண்ணன் CRONOS இருக்காங்க. நம்ம அப்படியே வந்துட்டு பாயிண்ட்ஸ் டேபிள் வந்துட்டு பார்த்தலாம். CRONOS இந்த அளவுக்கு வந்துட்டு டே 1லேருந்தே வந்துட்டு டீம்ஸ் ஒரு டாமினேஷனாக பிடிச்சிட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க. நான் அவங்களை கண்டிப்பாக பார்த்துடலாம் இந்த இடத்துல. NK அஃபிஷியல்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்கோம். தேர் வித் 2 சிக்கன் ஆக்சுவலாக நேற்று வந்துட்டு ஒரு 2 கன்சிஸ்டன்ட் டின்னர் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு 51 டோட்டல் பாயிண்ட்ஸோட வந்துட்டு தேர் இன் டேபிள் டாப். அண்ட் செகண்டில் வந்துட்டு தேர்ஸ்ட் esports பார்த்துட்டு இருக்கோம். இது டோட்டலாக வந்துட்டு 46 பாயிண்ட்ஸ் வந்துட்டு எடுத்திருக்காங்க. அண்ட் 3ல வந்துட்டு டைட்டன் esports இருக்காங்க வித் 43 பாயிண்ட்ஸோட இருக்காங்க. அண்ட் BBH esports வித் 1 செகண்ட் டின்னர் அண்ட் டோட்டலி வந்துட்டு 29 பாயிண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு எடுத்திருக்காங்க. நம்மளுடைய 5th டீம் ரேடியோ ரூம் பார்த்துட்டு இருக்கோம். இது டோட்டலாக வந்துட்டு 29 பாயிண்ட்ஸ். ஆஸ் யூசுவல் நம்மளுடைய BBH மற்றும் நம்மளுடைய ரேடியோ ரூம் 2 பேருமே சேம் பாயிண்ட்ஸ் தான் வந்துட்டு இருக்காங்க. அண்ட் AKATSUKI இஸ் இன் 6th பொசிஷன் வித் 23 பாயிண்ட்ஸ் வந்துட்டு எடுத்திருக்காங்க. அண்ட் 7th வந்துட்டு ரேவன் esports பார்த்துட்டு இருக்கோம் வித் 22 பாயிண்ட்ஸ். அண்ட் 8th வந்துட்டு OZONE டீம் with 21 point and 9th வந்துட்டு JUZTICE team with 17 points and நம்முடைய F4 esports in 10th position with 17 points. அண்ட் இதேமாதிரி ஜஸ்டிஸ் மற்றும் F4மே சேம் பாயிண்ட்ஸ் தான் வந்துட்டு இருக்காங்க. அண்ட் 11th நம்முடைய ரிடம்ஷன் க்ரூ டீம் இருக்காங்க வித் 14 பாயிண்ட்ஸோட. அண்ட் நம்முடைய 12th டீம் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு ஃபெய்த் RL இருக்காங்க வித் 10 பாயிண்ட்ஸ். அண்ட் 13th வந்துட்டு VR1 esports பார்த்துட்டு இருக்கோம் கைஸ் வித் 10 பாயிண்ட்ஸ் வந்துட்டு எடுத்திருக்காங்க. அண்ட் 14th நம்மளுடைய டீம் NGC இருக்காங்க வித் 9 பாயிண்ட்ஸோட. அண்ட் நம்மளுடைய 15th டீம் ENDGAME இருக்காங்க வித் சேம் 9 பாயிண்ட்ஸோட வந்துட்டு இருக்காங்க. அண்ட் 16th OBLIVION esports வித் 7 பாயிண்ட்ஸ். அண்ட் 17th நம்முடைய NXT esports வித் 7 பாயிண்ட்ஸ். அண்ட் 18th வந்துட்டு நம்மளுடைய டீம் TEMPEST இருக்காங்க வித் 7 பாயிண்ட்ஸ். அண்ட் 19th நம்முடைய பிளாக்பூல் RSR டீம் வித் 4 பாயிண்ட்ஸ். அண்ட் 20ல வந்துட்டு நம்முடைய மைண்ட் RN ராக்னேஷன் டீம் இருக்காங்க 3 பாயிண்ட்ஸ். அண்ட் இப்போ பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது நம்மளுடைய டே 1க்கான அந்த ஒரு 3 மேட்ச் நடந்தது. அந்த ஒரு பாயிண்ட்ஸ் தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம். அண்ட் இன்னைக்கு மேட்சஸ் இன்னுமே வந்துட்டு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக போகுது. டீம்ஸ் வந்துட்டு இன்னுமே அந்த ஒரு காம்படிட்டிவ் அந்த ஒரு இதை வந்துட்டு ஃபீல் பண்ண போகிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு வந்துட்டு கண்டிப்பாக வந்துட்டு அந்த ஒரு தாட் எப்பயுமே இருக்கும். அண்ட் பார்ப்போம். இப்போதைக்கு ஒரு 80 லாபி பார்த்துட்டு இருக்கோம். அண்ட் இந்த வீக் நம்மளுடைய NK அஃபீஷியல்ஸ் வந்துட்டு நைட் கிங் அஃபீஷியல்ஸ் ஏர்லியராகவே ஒரு 2 டின்னர் ப்ளஸ் டாப் பிளேஸில் இருக்காங்க. அண்ட் அதை பற்றி வந்துட்டு நம்ம கண்டிப்பாக வந்துட்டு இந்த வீக் நம்ம உங்களை பார்த்தே ஆகணும். பிகாஸ் ஏர்லியராகவே அவங்க ஒரு அக்ரஸ் காமிச்சு அந்த ஒரு 2 டின்னர் ஸ்டார்டிங் ஆஃப் தி டிலே எடுத்திருக்காங்கன்னா அப்போ இந்த த்ரூ அவுட் தி வீக் எப்படி விளையாட போகிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கண்டிப்பாக இருக்கும்னு சொல்லிட்டு எப்படி என்ன நினைக்கிறீங்க நீங்கள் இந்த வீக் NK அஃபீஷியல்ஸ் ஒரு டேபிள் டாப்பாக வந்துட்டு கண்டெயின் அந்த ஒரு சஸ்டெயின் பண்ண முடியுமா? கண்டிப்பா இந்த வாட்டி வந்து லைக் அவங்க வந்து ஒரு கம்பேக் கொடுக்கறது தான் பாக்குறாங்க. ஸோ தே வாண்ட் டு ஆக்சுவலி டாப் த டேபிள். ஸோ ஸ்டார்டிங் ஆஃப் த டே ஸ்டார்டிங் ஆஃப் த வீக்கே வந்து டே 1ல அவங்க வந்து ஒரு நல்ல ஒரு கம்பேக் கொடுத்துருக்காங்க. லைக் பேக் டு பேக் மேட்சஸ் வந்து அவங்க சிக்கன் டின்னர்லாம் டாப் பொசிஷன் வந்துட்டு தே ஹேவ் ஆக்சுவலி மேட் த பாயிண்ட் தட் தே ஆர் ஆக்சுவலி கோயிங் டு டாப் திஸ் வீக். ஸோ கண்டிப்பா இந்த வீக் வந்து அவங்க என்ன சொல்றது அவங்க டேபிள் டாப்ல முடிக்கிறதுக்கு தான் அவங்களோட எய்மா இருக்கும், வேற எதுவுமே இருக்காது. ஸோ ஹோப்ஃபுல்லி ஐ திங்க் ரெஸ்ட் ஆஃப் த டீம்ஸ் இதுக்கு எப்படி ரெஸ்பாண்ட் பண்றாங்க அப்படின்னு தான் நம்ம பார்க்கணும். ஸோ மீன்வெல் நம்ம அப்படியே அந்த ஸ்லாட் லிஸ்ட் அப்படியே கீழே பார்த்தோம்னா லைக் வி கேன் சி த பாட்டம் டீம்ஸ் ஆஸ் வெல் இஃப் யூ லுக் அட் இட். ஸோ கண்டிப்பாக நம்ம கீழே பார்த்தோம்னா VR1 இருக்காங்க, ஆல்சோ வி ஹேவ் டெம்பஸ்ட் இருக்காங்க. அண்ட் அதுக்கும் கீழே பார்த்தீங்கன்னா லைக் இன்னும் நிறைய டீம்ஸ் இருக்காங்க. ஸோ வி வில் ஜஸ்ட் ஸ்க்ரால் இட் டவுன் ஃபார் யூ கைஸ். ஸோ ஒரே ஒரு செகண்ட் இருக்கு. ஸோ வில் ஜஸ்ட் ஸ்க்ரால் டவுன் த ஸ்லாட் லிஸ்ட். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பிளேமெக்ஸ் இருக்காங்க, NXT இருக்காங்க, F4 esports ஆல்ரெடி லாஸ்ட் வீக் மாதிரி வந்திருக்காங்க. ஃபெய்த் esports லாஸ்ட் வீக் அவங்களோட ஒரு எக்ஸப்ஷனல் பெர்ஃபார்மன்ஸ்னால தே ஹேவ் ஆக்சுவலி ரிட்டைன் த ஸ்பாட் திஸ் வீக். ரேவன் ஆல்ரெடி வந்திருக்காங்க esports. ஸோ Toothless Ace Black அண்ட் லோக்கி ஆல்ரெடி ஜாயின் பண்ணிருக்காங்க. தே ஆர் ஜஸ்ட் வெயிட்டிங் ஃபார் த லாஸ்ட் மேன். ஸோ RNல வந்து கேரி டிப்ளோ கேரிஸ் ஃபேன் அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஜோரோ வந்திருக்காங்க நம்பர் 19ல. அண்ட் தென் ஸ்லாட் நம்பர் 23 கோட் ஆல்ரெடி மறுபடியும் ஜாயின் பண்ணிருக்காங்க இந்த வீக். ஸோ மேட்சஸ் ஆல்ரெடி ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஸோ கன்ஃபார்மா வந்து இந்த வீக் தெர் வில் பி லைக் an excellent fights. ஸோ கண்டிப்பா NK அஃபீஷியல்ஸ் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு கம்பேக் கொடுக்குறது பார்ப்பாங்க. ரெஸ்ட் ஆஃப் த டீம்ஸ் Thirsty Sports also showing some really good gameplay. ஸோ இந்த வாட்டி நம்ம கண்டிப்பா அது பார்த்தே ஆகணும். அவங்களோட என்னென்ன கவுண்டர் லைக் strategies being employed, மற்ற டீம்ஸ் என்ன பண்ண போறாங்க. They must have seen yesterday's matches, what went wrong. ஸோ கண்டிப்பா அதெல்லாம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறோம்னு நினைக்கிறேன் ராண்டி ப்ரோ. கண்டிப்பா சூப்பராகவே இந்த வீக் இன்னுமே இன்டென்ஸாக தான் கண்டிப்பாக போகுது. பிகாஸ் ப்ரீவியஸ் வீக்கே நிறைய நியூ டீம் நம்ம ஆட் பண்ணப்போ அதுக்கான ரிசல்ட் வீக்கெண்டில் நீங்கள் பார்க்கும்போது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக வந்துட்டு முடிஞ்சது. அண்ட் இந்த வீக் அதே தான் வந்துட்டு கண்டிப்பாக போகுது. என்ன இன்னுமே ஒரு அப்கிரேடட் வெர்ஷனாக பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு நம்மளுடைய மேட்சஸ் வந்துட்டு போகிறது. அண்ட் ஆஸ் யூஸ்வல் நம்மளுடைய ஃபர்ஸ்ட் மேப் வந்துட்டு எராங்கிள் தான் வந்துட்டு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ கமெண்ட் கேஸ் டீம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்க மாதிரி உங்களுடைய ஃபேவரட் டீம் உங்கள் ஓன் டீம் சார்பாலாம் பார்த்துட்டீங்கன்னா கண்டிப்பாக சாட் வந்து ஹேஷ்டாக் போட்டு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். ராண்டி ஓபி வாங்க மாஸ்டர் ப்ரோ, கிறிஸ் ப்ரோ ஹாய், அர்ஜுன் ஹாய், அண்ட் வில்லி வில்சன் ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ அர்ஜுன் எல்லாருக்குமே ஹாய் சொல்லிட்டு. அண்ட் உங்களுடைய ஃபேவரட் டீம்ஸை கண்டிப்பாக வந்துட்டு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். ஒரு 20 செகண்டில் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு நம்மளுடைய மேட்சஸ் வந்துட்டு ஸ்டார்ட் ஆக போகுது. ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 82 பிளேயர்ஸ் வந்துட்டு உள்ளே இருக்காங்க. அண்ட் வெயிட்டிங் ஏரியாலே வெறியாக வந்துட்டு ஃபயர்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. உள்ளே போனால் இன்னுமே வந்துட்டு ஒரு ஃபயராக இருக்க போகுது நம்முடைய மேட்சஸ் இன்னைக்கு. அண்ட் பேக் டு பேக் 3 மேட்சஸ் நடக்கும்.
ஸோ இந்த ஈவெண்ட்டோடைய ப்ரைஸ் பூல் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு 3000 இந்தியன் ருபீஸ். ஸோ டாப் பிளேசிங் டீம்ஸ் வில் பி கெட்டிங் தோஸ் ப்ரைஸ் அமௌண்ட்ஸ் அண்ட் டிஸ்கிரிப்ஷன் நம்மளுடைய சோஷியல் மீடியா லிங்க்ஸ் இருக்குது, அதேமாதிரி ஃபாலோ பண்ணி வச்சுக்கிறேங்க. அண்ட் ஃப்ளைட் இந்த இடத்துல வந்துட்டு டேக் ஆஃப் ஆகுது. ஸோ ஃப்ளைட் பார்த்து நமக்கு காமிக்குதான்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம். அண்ட் நமக்கு காமிக்கவில்லை க்ரோனோஸ் ப்ரோ, ஆஸ் யூஸ்வல் ஒரு கிளிச்சில் தான் போய்கிட்டு இருக்கு. இது கண்டிப்பா எல்லா வாரமே நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் வந்து எப்பயுமே கிளிஸ்ட் தான் போயிட்டு இருக்கு. ஸோ பை லக் நமக்கு வந்து இனிமே இருந்தால் தான் உண்டு. ஸோ மீன் வேல் ஃபிளைட் பாத் ஆல்ரெடி மூவிங் ஃப்ரம் ஜார்கி. இது ஒரு ரொம்ப ட்ரபிள்ஸமான ஃபிளைட் பாத் பிகாஸ் ரொம்ப வெஸ்டர்ன் சைடில் தான் மேப்ல போயிட்டு இருக்கு. ஸோ இன் திஸ் ஃபிளைட் பாத் இஃப் யூ சி த டீம்ஸ் வில் பி ட்ரைங் டு டேக் சம் ஈஸ்டர்ன் ரொட்டேஷன்ஸ் அண்ட் மிலிட்டரி பேஸ் பக்கமா என்ஜிசி கண்டிப்பா போவாங்க. மேபி திஸ் வில் ஆல்சோ ஃபோர்ஸ் சம் ஆஃப் த டீம்ஸ் டு ஆக்சுவலி டேக் மிலிட்டரி பேஸ்ட் ட்ராப், இல்லைனா கண்டிப்பா அதுக்கு நியர்பை செட்டில்மெண்ட்ஸ்ல ட்ராப் எடுக்கிறதுக்காக அவங்க ட்ரை பண்ணுவாங்க. And what will happen is that we'll be having some drop fights really early in the game. And 82 lobby already இந்த வாட்டி வந்திருக்கு. We are looking at Titans, Gasly, Mr. OP, Camper King and okay, RR வந்து Camper King அவங்களா இருக்காங்க, Sniper and Apex இருக்காங்க Titansல. So looking at them, Titans will be starting their early drops. Yes, சொன்ன மாதிரி அவங்க பண்ணிருக்காங்க near Georgia Pool. And Oblivion easy பாத்தீங்கன்னா அவங்க already northern cities எடுத்திருக்காங்க. So let's have a look at that. Titans வந்து அவங்களோட எப்பயும் போல ஒரு ரொட்டேஷன் தான் இங்க ஜார்ஜியா போல்ல எடுத்திருக்காங்க ட்ராப்ல. So I believe they will be uncontested right now for the time being. And meanwhile மத்த டீம்ஸ் எங்க போறாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா ஈஸ்டர்ன் சைடுல வெஹிக்கிள்ஸ் இருக்க போகும்போது அவங்களுக்கு கண்டிப்பா ஒரு ஃபைட்ஸ் வரதுக்கான நல்ல வாய்ப்புகள் இருக்கு. So we can see Raven already there, AKATSUKI Razok சைடு போறாங்க. And Raven வந்து கண்டிப்பா ஸ்கூல் அபார்ட்மெண்ட் சைடுல போவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். meanwhile மத்த டீம்ஸ் ஜஸ்ட் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா ஃபார்ம் அண்ட் ஃபெரி பேருக்கு நடுவுல போறாங்க. சிமிலர்லி அங்க அந்த இடத்துல இறங்கக்கூடிய டீம்ஸ் தான் லைக் நம்ம கோட் டீம் இருக்காங்க. ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய டீம்ஸ் இருக்காங்க. ஸோ ஐ think early fights to a limit, to an extent, yes, we'll be able to witness. Yesterday's lobby was actually a little bit less, 74 people da iranga, 70 people, 74 people. And today's lobby, if you see, 82 people already back to back vandirukanga. So let's hope and watch early fights yarkaj varudha. RC team already iranga, AKATSUKI also joining in. So early fights kana vaaipugal paathe avanam. Meanwhile endgame already moving in towards Primorsk. F4 Esports also moving towards Primorsk. Inga military base pakam pathina NGC versus Tempest kandipa or fighting nadakkum. And NGC இங்க யார் வந்தாலும் அவங்க அந்த இடத்தை விட்டு கொடுத்ததில்ல. even if blind comes they actually take the fight there. So இந்த வாட்டி Tempest, let's see what their strategies are. அவங்க கண்டிப்பா என்ன strategies employ பண்றாங்கன்னு பார்த்தே ஆகணும். I think Tempest is actually moving out of military base. அவங்க ஒரு squad வரத பார்த்துட்டாங்க. But meanwhile shots already being taken at Tempest here. Flight path they already jump பண்ணும்போதே shots எடுத்துருக்காங்க. Zeus already Toxic already jumping in. Shots எதுவுமே கனெக்ட் ஆகல. So I think he's still safe right now. சாந்தன மட்டும் தான் லேண்ட் ஆயிருக்காரு. ஜீவா ஆல்ரெடி இறங்கணும், ஒரு பைக் எடுத்தாச்சு. So for now I should say that these guys are pretty much safe right now. And zone பாத்தீங்கன்னா யாருக்குமே இல்ல, நான் உங்களுக்கு தனியா தான் போடுவேன் அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி லைக் யாஸ்னியா சென்டர் வச்சுட்டு zone போட்டுருக்காங்க நார்த் ஈஸ்டர்ன் சைடுல. So gotta be really difficult for the southern teams to actually make their way in really fast. So இப்போதைக்கு ஒரு first zone முடியும் போது அவங்க rotation பண்ணாதான் that will be excellent for them. Meanwhile Nexus Zoro knocking out VR1 iconic with that Scarl. And Zarkila early fights already ஆரம்பிச்சாச்சு. Nexus joining VR1 here. So கண்டிப்பா இங்க வந்து ஒரு early fights நடக்கும். கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல நாக் கொடுத்துருக்காங்க. ஐகானிக் கீ பிளேயர் வந்துட்டு ஏர்லியராகவே வந்துட்டு ஒரு நாக் கொடுத்தா இரண்டாவது நீடு ஆர்என் கேரி கிட்ட வந்து சூப்பராக வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. VR1 ரொம்பவே வந்துட்டு ஒரு ட்ரபிள் இருக்காங்க. ரஃபேல் த லாஸ்ட் ஒன் மேன் ஸ்டாண்டிங் இந்த டீம். அண்ட் அவருமே லாங்லேருந்து வந்துட்டு ஒரு கார்ஃபேர் கொடுக்க முடியுமான்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக ஒரு ஆக்சுவலாக ஜார்கி சைடுக்காக இல்லை, ஹீஸ் டுவர்ட்ஸ் பொச்சின் கீ சைடுக்கு வந்துட்டு இறங்கியிருக்காங்க. ஸோ என்ன ஒரு பிளானில் இறங்கியிருப்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு தெரியல. பட் இப்போதைக்கு ஆர்என் டீமுக்கு நல்லாவே ஸ்டார்டிங்லேயும் வந்துட்டு ஒரு 2 கில் வந்துட்டு கன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ரஃபேல் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக ஹோல்டு பண்ணி தான் ஆகணும். மேபி அவங்களுடைய பிளானாக கூட இருக்கலாம், ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்ப்போமே அப்படின்னு சொல்லி மீண்டும் அவங்க ட்ரை பண்ணியிருக்கலாம். அண்ட் மற்ற டீமும் உங்களுக்காக நான் கண்டிப்பாக காமிக்கிறேன். ஆபிலன் சப்போர்ட்டர்ஸ் இருக்கீங்க சாட்டில். அண்ட் ஈஸி தோர் ஹாய் ப்ரோ எல்லா டீமும் கண்டிப்பாக காமிக்கிறீங்க. ஃபர்ஸ்ட் நம்மளுடைய ஆர்எஸ்ஆ டீம் போய் பார்த்துருவோம். இப்போதைக்கு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஆஸ் யூசுவல் அவங்களுடைய டாப் லொக்கேஷன் அண்ட் மேன்சன் அதை சுற்றி ஓகே இப்போ வந்துட்டு ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஆங்கிள் வந்துட்டு இறங்கியிருக்காங்க. இப்போதைக்கு லோகன் அண்ட் சூர்யா டபிள்யூ மாஸ்டர் அண்ட் ஸ்லேயர் பார்த்துட்ருக்கோம். 4 பேரும் ஒரு குட்டி குட்டி செட்டில்மெண்ட்ஸில் லூட் அடிச்சு மேபி இங்கே ஒரு வெஹிக்கிள் இருக்கும்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிட்டு வந்திருப்பாங்க. இப்போ இருக்குது யூஸ்வலாக இங்கே ஒரு ஸ்பான் வண்டி இருக்கும், பட் இப்போதைக்கு இல்லை. ஸோ அவங்க வந்துட்டு கால்நடையாக தான் போய் ஆகணும். அண்ட் மற்ற டீம்ஸும் பார்ப்போம். டைட்டன்ஸ் ஆல்ரெடி பார்த்தாச்சுன்னு நினைக்கிறேன். டைட்டன்ஸ் வந்துட்டு கண்டெய்னர்ஸில் இருக்காங்க. ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக M4 4X எக்ஸ்டெண்டர் எல்லாமே நமக்கு கிளிச்சில் வந்துட்டு அழகாக வந்துட்டு தெரியுது இந்த இடத்துல. ஸோ ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் லூட்டுமே அடிச்சிட்டு இருக்காங்க ஒரு இந்த பக்கம். அண்ட் தேர்ட் டீம் போய் பார்ப்போம். நம்மளுடைய ஃபேக்ட்ரி பக்கத்தில் இருக்காங்க. மில்டா பவரில் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஃபேக்ட்ரி சைடு தான் வந்து நம்மளுடைய தேர்ட் டீம் பார்த்துட்ருக்கோம். அண்ட் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா வண்டியை டோட்டலாக கவுத்துட்டாருன்னு நினைக்கிறேன் இந்த இடத்துல நம்ம ஆள். அண்ட் இப்போதைக்கு இங்கேயுமே ஃபைட் இல்லை. அண்ட் கமெண்ட் கேஸ் 14 பீப்பிள்ஸ் வாட்சிங் எவ்ரி ஒன் ப்ளீஸ் டு ஹிட் தட் லைக். கேஸ் புதுசாக பார்த்துட்டீங்கன்னா மறக்காமல் வந்துட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிறேங்க. அண்ட் உங்களுடைய ஃபேவரட் டீம் உங்கள் ஓன் டீம் சாப்பிடலாம் பார்த்துட்டீங்கன்னா கண்டிப்பாக சேட்டில் வந்து ஹேஷ்டாக் போட்டு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். அண்ட் இப்போதைக்கு ஜோனுமே ஒரு பக்கம் பார்த்துட்ருக்கோம். தேர்ஸ்ட் பக்கம் இப்போதைக்கு யாருமே இல்லை. NGC கூட ஃபைட் எடுக்க போயிருந்தாங்க ஆக்சுவலி, பட் அங்கேயுமே ஃபைட் இல்லை. நம்ம ஆஸ் யூஷுவல் பிரிமாக் சைடு போய் பார்ப்போம்.
பார்ப்போம். என்ன மேட்ச் எப்போ வேணால் நீங்கள் கொடுங்க, எப்படி வேணால் ஜோனு கொடுங்க, நாங்கள் வந்துட்டு ப்ரிமாக்ஸுக்கு தான் போவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுடைய NXC டீம் அண்ட் நம்மளுடைய F4 டீம் கிட்டத்தட்ட ஒரு 3 வீக்ஸாக வந்துட்டு இந்த இடத்த தான் வந்துட்டு சூஸ் பண்ணி இறங்கிட்டு இருக்காங்க. அண்ட் அவங்களுக்கு பழகியே போயிருக்கோம். ஓகே இங்கே வந்துட்டு இறங்கியிருக்காங்க, ஓகே NXCயோ இல்லை என்கேமாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மியூட்டோவில் அவங்களுக்குள்ளே ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கும். அந்தளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு ப்ரிமாக்ஸ் தான் வந்துட்டு ஒரு ட்ராப் லொக்கேஷனாக எடுத்து நம்மளுடைய F4 Esports அண்ட் NXC ஒரு பக்கம் இறங்கிட்டு இருக்காங்க. ஸோ ரெடியாக வந்துட்டு ஆஸ் யூஸ்வல் வந்து ஃபைட் எடுக்க ரெடியாக இருக்காங்க. அண்ட் நிறைய சான்சஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு இந்த இடத்துல இவ்வளோ டீம் இப்படி இருக்காங்களே அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் பார்க்கும்போது நிறைய சான்சஸில் வந்துட்டு அவங்க ஃபைட்டே எடுத்தது கிடையாது. மோரோ ப்ரிமாக்ஸில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எதிர் ஒரு 3 டீம் இருக்க சொல்ல ஒரு ஃபைட் பார்த்துருப்போம். 2 டீமாக இருக்க சொல்ல வந்துட்டு மோஸ்ட்டாக அந்த ஒரு ஃபைட் நடக்கவே நடக்காது. ஜோனுக்கு கிளம்ப தான் சம்டைம்ஸ் வந்துட்டு பார்ப்பாங்க. கடைசியில் ஜோன் தான் ஆக்சுவலாக காம்ப்ரமைஸே பண்ணுவாங்க. அப்படி தான் போய்கிட்டு இருக்கு இப்போ வரைக்குமே. 30 செகண்டில் ஃபஸ்ட்டு ஜோன் ஆல்மோஸ்ட் வந்து ஸ்டார்ட் ஆக போகுது. மீனல் நம்மளுடைய OBLIVION டீம் எங்கே இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு போய் அப்படியே போய் பார்த்துருவோம். அண்ட் கமெண்ட்க்கு ஸ்டாட்டில் கண்டிப்பாக கேளுங்கள். இப்போதைக்கு OBLIVION டீம் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு நம்மளுடைய ஜார்ஜனுடைய நார்த் சைடில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட்ஸில் லூட்டிங்ஸ் எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க. நிறைய லூட்ஸ் இருக்கும் ஆக்சுவலாக இந்த இடத்துல. என்ன கொஞ்சம் பொறுமை தேவைப்படும் இந்த இடத்துல லூட் அடிக்கனா வந்துட்டு ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட்டாக ஏறி வந்துட்டு எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும். அண்ட் இப்போதைக்கு லூட்டிங்ஸ்லாம் வந்துட்டு கிரிஃபின் மற்றும் ஜைராக்ஸ் ஐடி ஷேர் பண்ணுறதை பார்த்துட்டு இருக்கோம். மீனில் மற்ற 2 பேர் மேபி வெஹிக்கிள்ஸ் வந்துட்டு எடுக்க போயிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். நம்முடைய பெக்ஸிஸ் அண்ட் நம்மளுடைய கிட்டு 10 பார்த்துட்டு இருக்கோம். அண்ட் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரெடியாக வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க இப்போதைக்கு. அண்ட் வெஹிக்கிள் தான் அவருடைய நேம் மட்டும் ஆமா ப்ரோ, அவருடைய நேம் மட்டும் என்னால் வந்துட்டு டப்புனு நெக்கிட்டு தான் வருது ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு டப்புனு பார்க்க சொல்ல. ஆமா அது நெக்டன் கிடையாது, கிட்டும் கிடையாது, இட்ஸ் ஆக்சுவலி கியோ. ஓகேங்களா, OBLIVION EC கியோ அது. ஸோ எனக்கும் தெரியல, நானே போய் கேட்டேன் கடைசியில் இப்போ பேர் என்னது அப்படின்னு கேட்டேன். அப்பதான் சொன்னாங்க அது கியோ ப்ரோ அப்படின்னாங்க. ஓ அப்படியா, சரி ஓகே அப்படின்ட்டு. அண்ட் பெக்ஸிஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யாரும் வந்திருக்காங்க. DOS ஜைராக்ஸ் ஐடி வந்திருக்காங்க. அண்ட் ஆல்சோ வித் OBLIVION கிரிஃபின். ஸோ இத்தனை 4 பேர் தான் இவங்க டீம்ல ஆடிட்டு இருக்காங்க. ஸோ மீன்வெல் நீங்க சொன்ன மாதிரி லைக் ஏர்லி ஃபைட்ஸ் எல்லாமே கரெக்ட் தான். ஆக்சுவலி அந்த ப்ரிமாஸ்ல வந்து 3 ஸ்குவாட்ஸ் இறங்குறத பத்தி நான் ஆக்சுவலி டீம்ஸ் கிட்ட நானே போய் பேசினேன். லைக் ஒரு 3 வீக்ஸா நம்மளும் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். லைக் 3 ஸ்குவாட்ஸ் அங்கேயே போய் அதே இடத்துல இறங்கி ஃபைட் எடுக்கிறீங்க. இல்லைன்னா லைக் ஜோனுக்கு போக விடாம அங்கேயே இருக்கீங்க. ஸோ வாட் இஸ் த ரீசன் பிஹைண்ட் தட்? வை டோன்ட் யூ ஜஸ்ட் டிஸ்கஸ் பிட்வீன் யுவர்செல்வ்ஸ்? நீங்க 3 டீம் இருக்காங்கன்னா நீங்க வேற லொகேஷன் ஏன் எடுக்க மாட்டேங்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டப்போ இல்ல we actually prefer Primask அப்படின்ற மாதிரி தான் வந்துச்சு. So they actually prefer taking a fight. அதனால தான் சொன்ன மாதிரி பண்றாங்க. So meanwhile BBH already ஒரு ஃபைட்ல இருக்காங்க against I think Titans Mr. OP வந்து already finish பண்ணிருக்காங்க. நல்ல ஒரு பிளேயர். And I think AJ was actually getting that kill for BBH. And கண்டிப்பா இங்க வந்து BBH will be trying to capitalize on Titans here. And Titans ரொம்பவே அக்ரெசிவான ஸ்குவாட் தான். Once they actually take a position, it's going to be really hard to actually shake them off. நேத்து actually இரங்கல் மேட்ச்ல நம்ம பார்த்துட்டோம். They were actually capitalizing on the position in Lipopa. So were already there, and I think Mr. OP was actually an off location, I guess. So adala da avanga easier take off pannanga nenikiren. And Apex Sniper and Ghastly still running around the Georgia pool containers here, and they will be getting some loot. Yes, AJ side la the apartment side la irukanga. So anga irundha take off panniranga. Well, this is going to be a revenge fight, I guess, because they know that BBS is going to be there. They want to make some rotation towards the zone. Meanwhile RC Godzi knocking out AKATSUKI here. So Rozok area ஒரு ஃபைட்டா அப்படின்னு பார்த்தேன். because Rozok நான் பார்த்த வரைக்கும் AKATSUKI has been showing some really good composure there. அவங்க நல்ல ஒரு என்ன சொல்றது லைக் கேபிட்டலைங் ஒரு பயங்கரமான ஒரு டாமினேஷன் காமிச்சிருக்காங்க Rozok சைடுல. I think RC is actually going to change the things right now, and Bigger already coming in for the support of Godzi. Yes, already AKATSUKI Doc already knockல இருக்காரு. So I think help needs to be done for Doc here. Pain already அந்த ஒரு சின்ன ஒரு வீட்ல தான் இருக்காரு. Nades already flying in. All right, Smoke's already coming in. Pain with a UMP 45 here. அவரால அந்த ஃபைட் எடுக்க முடியுமா நம்ம பார்த்தே ஆகணும். Meanwhile, I think RC team is having the advantage right now because on the knock or the capitalize. Yes, there you go. Indoor nade, and Bigger will be trying to knock him off. And meanwhile, AKATSUKI மற்ற 2 பேர் வந்து I think they are back in Rozok, completely central தான் இருக்காங்க. Yes, we can see that Obito is actually somewhere else. So கண்டிப்பா இந்த டைம்ல வந்து they are actually escaping right now. All right, they are going back all the way towards cover. கண்டிப்பா ஒரு position point இருக்கு. So நல்ல ஒரு ஃபைட் நம்ம பார்த்தோம். NK already there. Meanwhile, Raven already joining in as well. Raven taking some shots against Akatsuki here. Obito ku sera shots viladu. Ninja also getting some shots. Sorry, Ninja or Maniac, I guess. And Loki, I think Ace Black is going to give the call for push. So kandipa push panna poranga nenikiren. Yes, there you go. Loki already pushing in. Meanwhile, NXT anga paapam physics going down here from F4 Esports. So kandipa F4 Esports on the physics down pannirukkaru. Beenub already there in a really good location. I think Popeye will have to give some support for that. Zero and Hell வந்து எப்படி இத கால் கொடுக்குறாங்கன்னு பாப்போம். Can they actually push in? Okay, physics வந்து ரிவைவ் பண்றதுக்கு ஆல்ரெடி குஜிட்டா வந்திருக்காரு. So I think he should be safe right now. One more follow up nade Hell hit வந்துச்சுனா கண்டிப்பா ஒரு knock வைக்கலாம். I think he is actually out of nades. So கண்டிப்பா இந்த இடத்துல இவங்க zone damage இப்போ எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ராண்டி. Like after taking such a zone damage இவங்க இங்க இருந்து around 2000 meters travel பண்ணி they have to move into the zone, finding the vehicles, and அதுக்கு அப்புறமா அங்க இருக்கிற zone blocks எல்லாத்தையுமே தாண்டி போறதுன்னு சொன்னா like that's very tedious actually. Meanwhile, Goat team taking a fight against NGC somewhere else. Yes, there you have it.
So NGC was trying to cover the bridge, and meanwhile Goat knew that NGC is going to cross the bridge. Kandipa ஒரு bridge block வச்சிருக்காங்க, and excellent on a bridge fight, but Andy gets taken out here. Meanwhile Raven அங்க வந்து Akatsuki spot பண்ணி chase பண்ணி முடிச்சிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன், and I think Akatsuki is completely out of the match, and 20 teams only alive in this tournament. Well, Kelsang already with that nade, UV both the spot பண்ணிட்டாரு. I think this nade can actually get a knock. Will it get a knock? Let's wait and watch. UV already still there. Nade actually falling short. Kandipa knock villala. UV will have to back off right now. NGC in a pickle right now because avanga vandu vandi eduthu already vandachu halfway la. Paraboy and the boys are actually really ready for that. And he already lose paniyachu, one of the finest assaulters in the team, but still I think Goat. Yes, there you go. Kelsang already spotting out UV there. Scar la vechitu aragana knock vechirukar. Kelsang also getting a shot from through the smoke. Pride eppadi spot panadilla, but excellent ana oru shot from Pride. Well, NGC is not actually accepting defeat right now. Pride also gets a few shots, but meanwhile UV noob, I think he's actually a lost cause right now because it's very difficult to actually save him. Meanwhile Pride will be popping in a few smokes. We have Pride here and Don pathina already vandi eduthu vera location poyachu. He's actually going into a different angle as well to go into the zone. We're trying to confirm these 3 kills and move on to the zone அப்படினா சொல்லுங்க Randy bro. இது நல்ல fight, இது நல்ல bridge fight, and let's wait and watch. ஆக்சுவலா ஒரு unusual bridge block தான் நினைக்கிறது Goat team கிட்ட, because அவங்க ரொம்பவே பொறுமையா ஒரு zone rotation போடுச்சு அப்படிதான் விளையாட நம்ம பார்த்திருப்போம். பட் இன்னைக்கு இந்த வீக் பார்த்தா வந்து மேபி நம்ம ஒரு இந்த வீக் ஒரு அக்ரஷன் காமிப்போமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நல்ல ஃபைட்ஸ் எடுத்துட்டு இருக்காங்க. இங்கே பார்த்தோம் ஆல்ரெடி 2 பேரை வந்து ஃபினிஷ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. UV noob and Grid ஆக்சுவலா வந்து எலிமினேட்டட், and Don மற்றும் Pride மட்டும் தான் இருக்காங்க. bridge வந்து கிராஸ் பண்ண விட மாட்டாங்க, and அவங்க பார்த்தீங்கன்னா வந்து வேற ஒரு bridge வந்துட்டு எடுத்து போய்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அன்சர்க்கா போயிட்டு இருக்காங்க. பட் அந்த சைடும் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு டீம்ஸ் இருக்காங்க. இங்கே ஒரு பிரிட்ஜ் கிட்ட வந்துட்டு ஃபைட்ஸ் போகுதா பார்ப்போம். ஓகே, நம்மளுடைய ரிடம்ஷன் க்ரூ டீம் பார்த்துருக்கோம். சாரி, நம்மளுடைய டெம்பஸ்ட் டீம் நினைக்கிறேன் ஆக்சுவலி தயார். அண்ட் இப்போதைக்கு பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு அவங்களுமே தங்களுடைய ரொட்டேஷன்ஸாக வந்து ஆக்சுவலாக பிடிச்சிருக்காங்க. அண்ட் இங்கேயுமே ஃபைட்டு கிடையாது. இன்னுமே வந்துட்டு அந்த ஒரு டாப் 20 டீம்ஸ் நிறைய பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஒரு பக்கம் ஃபெய்த் டீம் தங்களோட ரொட்டேஷன்ஸை ஃப்ரண்ட்டில் தான் போட்டுட்டு இருக்காங்க. அண்ட் ஜோன் வந்துட்டு நம்ம ஸ்டார்டிங்லேயே பார்த்தோம் யாஸ்னியாக தான் வந்துட்டு அந்த ஒரு நடு மையமாக இருந்தது. அண்ட் இப்போயுமே அந்த ஒரு இடம் தான் வந்துட்டு சென்டர் ஜோனாக போய்கிட்டு இருக்கு. ஸோ அப்படி இருக்க சொல்ல இன்னுமே வந்துட்டு ஃபைட்ஸ் அக்ரெசிவ் ஆக போகுது ஆக்சுவலி. ஏன்னா வந்துட்டு யாஸ்னியாக தான் வந்துட்டு அடுத்தடுத்த ஜோன்னா வந்துட்டு ரொம்பவே இதாக இருக்கும். அண்ட் கவி வந்துட்டு ஜோன் அவுட்டில் நாக் ஆகிறத பார்த்துட்டு இருக்கோம். அவங்க இங்கே நீங்கள் எவ்வளோ ஃபைட்டுனா போடுங்க, நாங்கள் ப்ரிமாக்ஸை வந்துட்டு இந்த இடத்துல ஃபைட் எடுத்துகிட்டு தான் வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே ரெடியாக வந்துட்டு 2 டீமே வந்துட்டு கிளம்புற மாதிரி இல்லை. பட் NXC கொஞ்சமாக வந்துட்டு ஆக்சுவலாக வெளியே போய்கிட்டு இருக்காங்க. அண்ட் இந்த இடத்துல வந்துட்டு கவி ஆக்சுவலி காட் நாக்ட் அண்ட் தேர்ஸ்ட் பை நம்மளுடைய பாப்பாய் கிட்ட இருந்து ஆக்சுவலி. அண்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு ஒரு கில் நம்மளுடைய NXCக்குமே கிடச்சிருக்கு. அண்ட் அதே மாதிரி F4 Esportsக்குமே வந்துட்டு ஒரு கில் கிடச்சிருக்கு ஃப்ரம் NXC சைட்லேருந்து. ஸோ என்ன நடக்க போகுதுன்னு சொல்லிட்டு தெரியவில்லை. அவங்க இந்த இடத்துல வந்துட்டு முடிச்சுட்டு யார் வெளியே போகிறோம், யார் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு இந்த இடத்துல வந்துட்டு நிற்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஒரு இதில் வந்துட்டு ரெடியாக இருக்காங்க. எவ்வளோ இருக்குது 2 பேருமே வந்துட்டு கிளம்புற மாதிரி இல்லை. NXC நினச்சா ஆக்சுவலாக ஒரு ஃபால் பேக் அடிச்சிடலாம். மோரோவர் அவங்க பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு பக்கத்தில் வெஹிக்கிள்ஸ் இருக்குது, சில ஒரு ஸ்மோக்ஸ் கூட போட்டு இல்லை அப்படியே வந்துட்டு ஓடி போனால் கூட பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு பெரிய ரிஜஸ் இருக்குது அவங்களுக்கு. ஸோ அதை தாண்டி கூட அவங்க ஓடி போகிறதுக்கு வந்து ட்ரை பண்ணலாம் ஜோனுக்குள்ளே. அண்ட் நிறைய ஹீலிங்ஸ் வச்சிருக்காங்க. இப்போது ஃபஸ்ட்டு அவங்க கிட்ட இருக்கக்கூடிய ஹீலிங்ஸை நம்ம போய் பார்ப்போம். 3 ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் கிட் அண்ட் 8 பேண்டேஜஸ் அண்ட் 3 எனர்ஜி ட்ரிங்க் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு பாப்பை கையில் இருக்குது. அண்ட் ஃபிசிக் கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு அவர்கிட்ட ஒரே ஒரு ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் கிட், ஒரே ஒரு மிட் கிட் அண்ட் 3 பேண்டேஜ் தான் இருக்குது. பூஸ்டர்ஸ் கூட இல்லை. குகிட்டோ அப்படியே பார்த்தோன்னா வந்துட்டு 12 பேண்டேஜ் அண்ட் 2 ஃபர்ஸ்ட் கிட் மட்டும். அட்ரினல் சிரிஞ்ச் இருக்குது, ரொம்ப அது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஜோனுக்குள்ள போகிறதுக்கு. பூஸ்ட் கொடுத்துக்கிட்டே அது போய்கிட்டு இருக்கும். அண்ட் நல்ல வேலை அந்த ஒரு விஷயத்தை பண்ணுறாங்க அவங்க. இப்போயே வந்து ஒரு ஃபால் பேக் கிடைக்கிறாங்க. மீனால் RC நம்மளுடைய ரிடம்ஷன் க்ரூ விசஸ் நம்மளுடைய இன்னொரு டீம் போயிட்டு இருக்கு. அவங்களுமே பார்ப்போம். கமெண்ட் கேஸ் உங்களுடைய ஃபேவரட் டீம்லாம் ஆடுறாங்க. கண்டிப்பாக சேட்டில் வந்துட்டு ஹேஷ்டேக் போட்டு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது நம்மளுடைய சேலஞ்சஸ் esports உலகம் சவுத் இந்தியன் இன்டர்நேஷனல் சீரிஸ்க்கான சீசன் 1 அண்ட் வீக் 5க்கான டே 2 மேட்சஸ் இதில் பார்த்துட்டு இருக்கோம். இங்கே ஒரு க்ளோஸ் ரேஞ்ச் ஃபைட் விசஸ் நம்மளுடைய யார் கூடன்னு கேட்டிங்கன்னா வந்துட்டு நம்மளுடைய கேம்பர் கிங் அண்ட் RR ருஃபின் பார்த்துட்டு இருக்கோம். நம்மளுடைய ரேடியோ ரூம் டீம் இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறேன். ரெடியாக வந்துட்டு இந்த இடத்துல வந்துட்டு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஸ்மோக்ஸ் போட்டு தன்னோட டீமேட்டை காப்பாற்ற வந்துட்டு நம்மளுடைய கேம்பர் கிங் போட்டுட்டு இருக்காங்க. பட் இந்த இடத்துல வந்துட்டு OBLIVION டீமே வந்துட்டு ஒரு ஃப்ளாங்க் கிடைக்கிது பார்த்துட்டு இருக்கோம். ரொட்டேஷன்ஸை பிடிச்சிருக்காங்க. அண்ட் ஓப்பன் தான் ஆக்சுவலாக இருந்தாலுமே வந்துட்டு நம்மளுடைய RC டீம் அந்த ஒரு ரிஸ்க் எடுக்க விரும்பல. பிகாஸ் எனிதிங் மைட் ஹேப்பன். படுத்து கடந்து கூட 2 பேர் வந்துட்டு அசால்ட்டாக நாக்ஸ்லாம் கொடுத்து நம்ம பார்த்துருப்போம். அண்ட் அப்படி இருக்க சொல்ல வந்துட்டு அவங்க வெஹிக்கிள்ஸ் எடுத்துகிட்டு போகிறது ஒரு நல்ல விஷயம். பகி வச்சு நம்ம விகர் பார்த்துட்டு இருக்கோம். இங்கே ஒரு ரேண்டம் ஃபயர் ஸ்மோக்குள்ளே போய்கிட்டு இருக்கு. விகர் வேற ஒரு பொசிஷன் எடுக்கிறாங்க. கண்டிப்பாக அவர் நினச்சி வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் கேன் ஸ்பாட் ஆக்சுவலி. பிகாஸ் ருஃபைன் வந்துட்டு லிட்டரலி இஸ் இன் லோ HP. அண்ட் ஃபஸ்ட்டு தண்ணியை கவர் பண்ணிக்க ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக வந்துட்டு 360 டிகிரி வந்துட்டு சரௌண்ட் பண்ண மாதிரியான ஒரு ஸ்மோக்ஸை போட்டுட்டு இருக்காங்க. அண்ட் விகர்னுடைய பொசிஷனில் எதா வந்துட்டு அவருக்கு ஒரு விஷுவல் கிடைக்குதான்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம். இன்னும் கொஞ்சம் ஃப்ரெண்டு போய் ஆகணும். பட் உஷாராக அவங்க அங்கே பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு ஸ்மோக்ஸ் போட்டிருக்காங்க. ஸோ இப்போதைக்கு பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு ஒரு ட்ரிக்கியான மேட்சாக தான் போய்கிட்டு இருக்கு. பட் ஸ்டில் லோக்கி பார்த்துட்டு இருக்கோம்.
அவர் நினச்சா வந்து ரேண்டம் ஃபயர்ஸ் வந்து விழுகுது இந்த இடத்துல கேம்பர் கிங் நாக் ஆக்சுவலி அண்ட் ருஃபின் கிட்ட வந்து ஹீலிங்ஸ் இருக்கா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு தெரியல. பட் இப்போதைக்கு அவர் வந்துட்டு எதுவுமே ஹீல் பண்ணல. ஒரே ஒரு ஃபர்ஸ்ட் கிட் உடனே குத்தி ஆகணும், இல்லை ஜஸ்ட் ஒரு ரேண்டமாக வந்துட்டு ஒரு 1 புல்லட் பட்டா கூட வந்துட்டு அவர் வந்துட்டு தேர்ஸ்ட் ஆகிறதுக்கு நாக் அந்த ஒரு சான்ஸ் வந்துட்டு நிறைய இருக்குது. பிகாஸ் லாஸ்ட் 1 man standing மாதிரி தெரியுது டீம்லேயே. அண்டு ஒரு பேண்டேஜ் வந்துட்டு குத்திக்கிட்டு இருக்காங்க. இப்போதைக்கு நம்முடைய ஜியோஸ் வந்துட்டு நேராக ஒரு மால்ட்டோ எதை கனெக்ட் பண்ண முடியும் அந்த ஸ்மோக்லன்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம். இந்த ஸ்மோக் முடிஞ்சிட்டா வந்துட்டு ஒரு ரிஸ்க் வந்துட்டு அவருக்கு இருக்கும். அண்டு லோக்கி பார்த்துட்டு இருக்கோம். நம்முடைய ஜியோஸ் வந்துட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்துட்டு ஓப்பனில் எக்ஸ்போஸ் ஆகி வந்துகிட்டு இருக்காங்க. ருஃபின் என்ன பண்ண போகிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு இல்லை. ஜோன் டேமேஜ் விழுகுது அண்ட் நிறைய ஜோன் அவுட்டர் ஃபைட்ஸ் தான் வந்துட்டு இந்த இடத்துல போய்கிட்டு இருக்கு. 27 பீப்புள்ஸ் வாசிங். லெட்ஸ் கோ ஃபார் 30 லைக்ஸ் மக்கள் பார்த்துட்டு இருக்காங்க. அந்த லைக்கை தட்டி விட்டுருங்க. புதுசாக பார்த்துட்டீங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிறேன். இந்த இடத்துல வந்துட்டு விகர் வந்துட்டு ஒரு யூஸ்வலாக வந்துட்டு அவர் அந்த ஒரு ஃபிளாங்கிங் பேஸ் வந்து அடிக்கக்கூடிய அந்த ஒரு விஷயத்தை தான் பார்த்தோம். இந்த சூப்பராக வந்து முடிச்சிருக்காங்க. அண்ட் வித் 6 ஸ்கில்ஸோட நம்மளுடைய ரிடம்ஷன் க்ரூ டீம் வந்துட்டு ஜோனுக்குள்ள போய்கிட்டு இருக்காங்க. மீனல் நம்மளுடைய என்கே அஃபீஷியல்ஸ் போய் பார்ப்போம். டேபிள் டாப்பர்ஸ் நம்ம வந்துட்டு இப்போ வரைக்கும் பார்க்கவில்லை. ரிஃப்ளெக்ஸ் FTW அண்ட் KK FTW பேமேக்ஸ் மற்றும் PK பிளேஸ் பார்த்துட்டு இருக்கோம். அவங்க பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு எட்ஜஸ் ப்ரிஃபர் பண்ணி போயிட்டுருக்காங்க. அண்ட் க்ரோனஸ் ப்ரோ ஜோனை பாருங்களேன், ஒரு நல்லாவே ஆக்சுவலாக வந்துட்டு ஒரு ஹார்ட் ஷிஃப்ட் எடுத்திருக்கு. இப்போ வரைக்குமே அந்த ஒரு யாஷ்னியா தான் ஜோனாக இருந்தது. அண்ட் யாஸ்னியா டுவர்ட்ஸ் போக்கோடைய அந்த டீம்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு உடனே வந்துட்டு அவங்களுடைய ஓட்டத்தை பிடிக்கிறாங்க. அண்ட் அந்த ஒரு மலை மேலே ஏரியா ஒன்று போல இருக்குது. ஒரு அன்யூஸ்வல் ஜோன் ஸ்டாப்லர் கிட்ட போட்டிருக்காங்க. எப்படி இருக்க போகுதுன்னு சொல்லிட்டு தெரியவில்லை. இங்கே கோட் டீமில் கெல்சாங் ஆக்சுவலாக நேர் தூக்கி போட்டு ஒரு நாக் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் கோட் டீமுக்குமே இங்கே ஒரு ஃபைட்ஸ் போய்கிட்டு இருக்காங்க. அகைன் டர்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ வித் 3 கில்ஸோட மேட்சை கண்டினியூ பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அண்ட் இங்கே ஒரு ரீவைவிங்ஸுமே பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு போய்கிட்டு இருக்கு. ஸோ லெட்ஸ் வெயிட் நாட்ஸ். இன்னுமே பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு 18 டீம்ஸ் அண்ட் 61 பிளேயர்ஸ் அலைவில் இருக்காங்க. மேட்ச் ஆரம்பிச்சு 15 மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு கிட்டத்தட்ட. அண்ட் ஜோன் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சென்டர் ஜோனை பாருங்களா, எவ்வளோ டீம்ஸ் வந்துட்டு உடனே வந்துட்டு அந்த ஒரு ஹை கிரவுண்டை பிடிக்க ட்ரை பண்ணுறாங்க. பிகாஸ் இதுவே ஒரு ஹார்ட் கவர் ஒரு பெரிய பெரிய பில்டிங்ஸ் இருக்கக்கூடிய இடம்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்துட்டு ஒரு என்ட்ரி கொடுப்பாங்க. பொறுமையாக வந்துட்டு நம்ம லேட் ரொட்டேஷன் பிடிச்சிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் இந்த ஜோனை பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு தெரிஞ்சு யார் ஹையர் கிரவுண்டு பிடிக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு தான் அட்வான்டேஜ்ன்ட்டு நான் நினைக்கிறேன் க்ரோனஸ் ப்ரோ. பிகாஸ் இந்த ஒரு இடமே ஒரு பெரிய ஸ்லோப்பாக தான் இருக்குது இந்த இடம். Well, இது actually நீங்க high ground பிடிக்கிறதுல பிரச்சனை இல்லை. But what happens is like if you get those Talbot mountains, it's not actually really good steep hill. அங்க பாத்தீங்கன்னா like கொஞ்சம் settlements இருக்கு on the slopeல and ஒரு ஒழுங்கா ஒரு கவரே இல்லை. there is only ridges out there. So அந்த ridgesல கண்டிப்பா வெயிட் பண்ண முடியாது because the teams can actually backstab. because நிறைய ஈவென்ட்ஸ்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா like if there is like நிறைய ஈவென்ட்ஸ்ல வந்து like you don't get that much of a third party. but இந்த லாபில எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நீங்க ஓப்பன்ல நிக்கவே முடியாது. if you don't cover one angle, of course you are going to be third party because எல்லா டீம்ஸுமே சுத்தி பார்த்துட்டு இருக்காங்க எங்க யாரை பார்க்கலாம் யாரை கிட்ட இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி. so the chances of getting third party becomes more and more. so கண்டிப்பா ஸ்டால்பர்ல டாப்ல போய் நின்னாலும் if the zone doesn't fall there, you will have to come downhill. and downhill வரும்போது the problem is that you can actually come fast, but the thing you cannot control where you are actually going to reach. ஸோ அந்த மாதிரி ஒன்று இருக்கும். அண்ட் யூ கேனாட் ஆக்சுவலி லைக் யூனோ பார்த்து பொறுமையாக வந்துட்டு இருக்க முடியாது. ஸோ ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். BPRS are meanwhile taking a fight here. 2 men already down. Mastod already getting a fish shot. So Surya also goes down here. ஸோ கண்டிப்பாக ஒரு ரிவைவ் பண்ணி ஆகணும். அண்ட் சூர்யாக்கு வந்து கண்டிப்பாக கை வைக்கிறாங்க லோகன் here. பட் meanwhile ஒரு புஷ் ஆல்ரெடி வந்துருக்கு. யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐ திங்க் இட்ஸ் ஃப்ரம் அவர் RC here. ஸோ RC ஆல்ரெடி ஒரு புஷ் பண்ணுறாங்க. அண்ட் ஐ திங்க் RC ஒரு டெம்பெஸ்ட் சாரி. ஸோ டெம்பெஸ்ட் ஆல்ரெடி புஷ் பண்ணுறாங்க. meanwhile RN கூட தான் அவங்க ஃபைட் எடுத்திருக்காங்க இங்கே. and team number 19 கூட ஆல்ரெடி ஃபைட் போயிட்டு இருக்கு. so 2 men already being down. Mastod சேவ் பண்ணிச்சு, சூர்யாவை சேவ் பண்ணிச்சு. நேர் ஆல்ரெடி கையோட இருக்கிற லோகன் will be trying to hold them off. நல்ல ஒரு ஃபைட் அப்படி தான் சொல்லணும். but I think RN what are they doing? ரெண்டு men அதுலயும் down. Gary's fan still there. Diplo already there. but minute finish பண்ணி முடிக்கறாங்க. and I'm not sure where the fights actually came in. but Thirst hyper அங்க பாத்தீங்கன்னா வேற எங்க இருந்து வந்து கம்ப்ளீட்டா பைபோட் பண்றாங்க. இப்போ லோகனுக்கு ஷாட்ஸ் கொடுக்குறாங்க ரூன் கிங் with the DP. and yes, excellent on a shots. and the DP with the 6x always works like a charm அப்படி சொல்ற மாதிரி. gets that knock being done. I think Thirst will be looking for a push. Are they going to push? We have to wait and watch. ஒரு knock already வச்சாச்சு. Are they going to push? That's going to be the question right now. so meanwhile நமக்கு வந்து இங்க ஈஸ்டர்ன் சைடுல வந்து இவங்க எல்லாம் சண்டை போட்டுருக்கும்போது கண்டிப்பா மத்த டீம்ஸ் எல்லாம் எங்க வராங்கன்னு நம்ம வந்து ஜோன்ல அப்படியே பார்ப்போம். so let's wait and watch. meanwhile topல வந்து team number 5 already இருக்காங்க. OZONE team, one of the best teams that came in last week. so இந்த வாட்டி வந்து they are actually trying to make a comeback right now. they have the shelter kind of thing already there. meanwhile zone already closing in. almost 6 teams are in the zone right now. the rest of the teams kandipa anga move aayadam. all of them are within 100 meter or 200 meters range. so Faith team already on the southwestern side la irukanga. NXT already on the bottom as well. Physical nama paathu irukom. BenQ boss being a thirster out early in the game. Rune King already knocking out NK Reflex as well. I think Thirst Esports is in a really good form right now. they are taking fights in 360 degrees. they really do have the potential to actually come back, I should say. so meanwhile Hyper, Rune King and all these boys, I've known them since they have been playing competitive. nalla players da.
and இப்போதைக்கு time waste பண்ணாம they are using that time to actually move in, but meanwhile OZONE already spotting it out, but PK plays knocking out Thirst. Rune King here, Rune King goes down. PK plays ஒரு வேற லெவல்ல கொடுத்திருக்காங்க. Reflex யாரை knock பண்றா அப்படினு சொல்ற மாதிரி நான் reflexல lock பண்றேன் அப்படினு சொல்லிட்டு knock பண்ணிருக்காங்க. And meanwhile Endgame Flame taking a fight against Raven Esports as well. Ace Black already knock ஆயிருக்காரு. So fights happening everywhere. We will move on to the drone view guys. So ஒரு நல்ல ஒரு angle, நல்ல ஒரு look கிடைக்குது நாங்க பார்க்கறோம். So இங்க பாத்தீங்கன்னா like Raven Fox will be trying to do a revive and also give some cover fire here. Loki வந்து already as Ace Black smokes போட்டு cover கொடுத்திருக்காரு. Endgame really do have an excellent high ground comparatively I should say. So இது வந்து உங்களுக்கு ஒரு advantages இருக்கும். NGC Pride meanwhile the solo guy alive buggy வச்சிட்டு கண்டிப்பா rotation போடுறாரு. And I think driving in a buggy is actually really good because you won't be spotted that easily, and even if you get spotted you cannot take shots that easily as well. So inga எல்லா டீம்ஸும் ஃபைட் எடுக்கறாங்க. 52 people are still alive, 16 teams are still alive. So கண்டிப்பா இந்த drone wheel பாத்தீங்கன்னா Oblivion team already entering the northwestern side of the zone. We also have on the top I think two teams are actually entering the zone here, and play zone பாத்தீங்கன்னா F4 Esports தூக்கிட்டு போகுது. I think this is actually a loss for them. Meanwhile Hyper already with a nade against Thirst here. So excellent on sorry Hyper already with a nade against NK officials here. PK plays goes down, and meanwhile NK reflection knock பண்றாங்க. I think NK officials are in a bit of a trouble with Thirst actually pushing in on them. Baymax or OPN nade போடுறாரு but not actually getting him knocked out, but நல்ல ஒரு damage கொடுத்திருக்காரு. Thirst still there alive. Bloodfire already coming in for that cover fire, but meanwhile Thirst வந்து ஒரு knock already கொடுத்து and ரெண்டு knock already கொடுத்தாச்சு. So now Thirst Rune King coming on the right. Baymax or 1v1 already knock பண்ணிட்டாரு. So 3 knocks already being done. One guy still alive. Hyper, what is he going to do? We have to wait and watch. Hyper is still alive. If BPRs are coming from the back, will be applying pressure on them, but Baymax or a call கொடுத்துப்பாரு. Baymax already 3 knock already done. One man is standing. Let's do it அப்படினு சொல்லிட்டு Hyper still on the bottom, but Slayer already there on the right as well. I think Hyper has to take them out. Slayer வந்து knock பண்றாங்க, taking a 1v4 right now, but Hyper goes down. That was too much for him. Half HP there இருந்துச்சு. Hyper goes down completely. So Thirst getting thirsted out on the 15th position in this match. Really unlucky அப்படினா சொல்லணும். நல்ல ஒரு ஃபைட் எடுத்துட்டாங்க, but BPRSR will be looking to extending this push further ahead. NK officials கண்டிப்பா மேல இருக்காங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியும். They'll be trying to extend the push. Surya already flanking towards the right, going towards the buggy, making some rotations. கண்டிப்பா கொஞ்சம் தூரத்துக்கு அவங்க உள்ள போய் ஆகணும். Play zone getting the most knocks here. Justல பாத்தீங்கன்னா Magic Boy knocking out RCF for Zeus. Reaper OP வந்து Griffin knock பண்றாரு. So multiple fights அங்க போயிட்டு இருக்கு Randy bro. அங்க பாத்தீங்கன்னா like Just versus Oblivion versus I think RC also happening. So இங்க பாத்தீங்கன்னா Magic Boy taking in some loot. Meanwhile on the top high ground the Griffin and the Dio Xyrox இருக்காங்க. Only a few meters closer to the zone அப்படி சொல்லணும். Meanwhile Blamex on the Ezio and the boys are also there. பாத்தீங்கன்னா எத்தனை பேர் இருக்காங்க? Pex Sim Kyo வந்து already knock பண்ணி முடிச்சாச்சு. So only 2 people remain. They will have to go into the zone. Meanwhile right side la yaar pathina RCFI irukanga, straight up pathina Just irukanga, and this is going to be really bad for them. I told you like இந்த இடத்துல வந்து ஓபனான இடம். So நீங்க என்னதான் மேல இருந்து கீழ இறங்கி வரீங்கனாலும் you could be spotted really easily. So அதுதான் இப்ப நடந்துகிட்டு இருக்கு. But meanwhile the circle if you see, this is the 5th zone. 6th zone வரும்போது கண்டிப்பா இன்னும் கொஞ்சம் ஓபன்ல தான் வரப்போகுது. I think Kameshki side settlementsல போட்ட கூட பரவாயில்ல, but this kind of an open zone is going to be really bad Randy bro. அதான் எனக்கு ஆக்சுவலா நீங்க சொன்ன மாதிரி அந்த ஒரு பேக் ஸ்டாபிங் அந்த ஒரு விஷயம் தான் வந்து நடந்துட்டு இருக்கு. மேல இருக்கக்கூடிய டீம்ஸ் ஒருத்தர் அடிக்கிறாங்களா, அவங்களுக்கு மேல இன்னொரு டீம் வந்து அடிச்சிட்டு இருக்காங்க. இங்க ஒரு க்ளோஸ் லைன் ஃபைட் வேற லெவலில் ஒரு நாக் கொடுத்துருக்காங்க என்னோட மாஸ்டர் இடத்துல. அண்ட் ஜீவா ஊப்பி பார்ப்போம் லாங்ல இருந்து ஒரு கவர் கொடுக்க ட்ரை பண்ணாங்க, பட் நம்மளுடைய ஸ்லேயருக்கு வந்துட்டு ஷார்ட்ஸ் கனெக்ட் பண்ண முடியவில்லை. பட் அங்கே பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு டெம்பஸ்ட் டீம் வந்துட்டு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக வந்துட்டு டெம்ப் பண்ணிட்டு இருக்காங்க நம்மளுடைய ஆர்எஸ்ஆர் டீம். எனக்கு வர அந்த இடத்துல ஆங்கிள் போக முடியாது. ஓகே லோகன் பார்த்துட்டு இருக்கோம், உள்ள ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக ரஷ் பண்ணுறாங்க. போவோம் நல்ல ஒரு பேக்கப் அண்ட் இவங்களுமே வந்துட்டு டர்ஸ் பண்ணி விட்டுருவாங்க. கில்ஸை வந்துட்டு கன்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க. 3 கில் to 7 கில் வந்துட்டு உங்களுக்கு கிடச்சிருக்கு. அண்ட் கீழே வந்துட்டு நம்மளுடைய ஆர்சி டீம் பார்த்துட்டு இருக்கும். ஜீவா ஓபி தி லாஸ்ட் 1 month அன்னைக்கு நம்மளுடைய டெம்பஸ்ட் டீம்லையுமே இப்போதைக்கு வந்து ரிஸ்க் எடுக்கிறாங்க. பிகாஸ் ஃப்ரண்ட்ல NK அஃபிஷியல்ஸ் அங்களுடைய ரொட்டேஷன்ஸை பிடிச்சிருக்காங்க. மேலே பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு நம்மளுடைய ஆர்எஸ்ஆர் டீம் ஒரு நல்ல ஜோன் பிளாக் ஆக்சுவலி கண்டிப்பாக வந்துட்டு ஜீவா ஓபி ஹஸ் பீன் ஸ்பாட்டட். ஒரு புல்லட் பட்டால் கூட ஹில் பி கெட் தட் அண்ட் ஜோனே வந்துட்டு அவர் வந்துட்டு கொண்டு போயிடும் நினைக்கிறேன். பட் நம்மளுடைய ஜோன் தான் வந்துட்டு கொண்டு போயிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இப்போதைக்கு மேலே நம்மளுடைய இவங்கள பார்த்துருக்கோம். இல்லை நம்மளுடைய ஆர்எஸ்ஆருக்கு ஆக்சுவலாக வந்து கில் கிடச்சிருக்கு. 8 கில்ஸோட பார்த்தீங்கன்னா வந்து மேட்சை கண்டினியூ பண்ணிட்டு இருக்காங்க. 11th பொசிஷனில் இன்னுமே 11th பொசிஷன் வந்துட்டு இருக்காங்க. அண்ட் பாப்போம் எங்கே வந்துட்டு ஜோன் வந்துட்டு முடிய போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அந்தளவுக்கு ஒரு ஹார்ட் ஷிஃப்ட் எடுக்கலனாலுமே பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு அது ஒரு ஹையர் கிரவுண்ட்ஸ் தான் வந்துட்டு போயிருக்கு. மேலே இருக்கக்கூடிய டீம் இப்போ ஒரு அட்வான்டேஜ் எடுக்கிறாங்களா பார்ப்போம். அந்த இடத்துல வந்துட்டு ஃபைட் டீம் பார்த்துட்டு இருக்கோம். அண்ட் இதை வச்சு டிபி வச்சு அடிக்க ட்ரை பண்ணாங்க, பட் ஸ்டில் வந்துட்டு முடியவில்லை. ஃபைட் ஸ்பியர் தி லாஸ்ட் 1 month சைனிங் உடனே ஒரு ஸ்மோக்ஸ் போடுறாங்க. மேபி ரேவன் வந்துட்டு ஒரு புஷ் கொடுக்க வாய்ப்பு இருக்குது. பிகாஸ் லாங்ல இருந்து மேலே இருந்து கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து மேலே எடுத்துட்டு இருக்காங்க. அண்ட் நாக்ஸ் வந்துட்டு தர்ஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஒரு பக்கம் ஆர்எஸ்ஆர் டீமே பார்த்துட்டு இருக்கும், ஜோனுக்குள்ள கிளம்பி போயிட்டு இருக்காங்க. ஆக்சுவலாக ரேவன் டீமே ஒரு பக்கம் சூப்பராக விளாண்டிட்டு இருக்காங்க நினைக்கிறேன். டோட்டலாக வந்து எத்தனை கில்ஸ் எடுத்துருக்காங்கன்னா 3 கில்ஸோட மேட்சை கண்டினியூ பண்ணிட்டு இருக்காங்க. சன் கவனுக்கு உங்களுடைய ஃபேவரட் டீம் கண்டிப்பாக சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். ஆக்சுவலாக அவங்க ஃபெய்த் டீம் தான் ஒரு புஷ் பண்ண ட்ரை பண்ணுறாங்க. பிகாஸ் அப்போவே அவங்க பார்த்துட்டாங்க இங்கே நிறைய பேர் 2 பேர் நாக் வாங்கி இப்போ பார்த்துருப்பாங்க கன்ஃபார்ம்.
பிகாஸ் லோவர் ஆங்கிலேருந்து டாப்பர் ஆங்கிள் பார்க்கும்போது அந்த ஒரு வியூ கண்டிப்பாக கிடைக்கும். அண்ட் நீங்கள் உடனே வந்துட்டு ஒரு நீடு ஸ்மோக் ஸ்கூலில் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு உடனே பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு ஒரு நீட்ஸ் அண்ட் த்ரோபல்ஸ் எல்லாமே ஸ்பேம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. கண்டிப்பாக வந்துட்டு மல்டிபிள் நாக்ஸ் உள்ளதுக்கு சான்ஸுகள் நிறையவே இருக்குது. லோக்கி தூக்கி போடக்கூடிய நீட் வந்து எனக்கு நல்லாவே கனெக்ட் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் கனெக்ட் ஆயிருக்கு லோக்கி தூக்கி போட்ட நீட் அந்த அங்கே கொஞ்சம் கனெக்ட் ஆயிருக்கு. அண்ட் ஜினஸ் டபிள்யூஎல் பார்த்துட்டு இருக்கோம். அண்ட் நம்முடைய ஸ்பேருமே இருக்காங்க. ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பேக்கப் கொடுத்தாகணும். அண்ட் நம்முடைய ஸ்பேர் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு இதில் ரெடியாக நிற்கிறாங்க. யாரை வந்துட்டு மேலே ஏன்னா வந்து நாக் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் ஆவிலான் டீம் நம்முடைய ஜைராஸ் பார்த்துட்டு இருக்கோம். வேற லெவலில் இந்த இடத்துல ஜகர் பெஸ் போட்டுட்டு இருக்காப்புல. டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு 1 கில் இப்போ அவங்களுக்கு செக்யூர் ஆயிருக்கு. அண்ட் ஃபெய்த் டீம் மற்றும் டோட்டலாக அவங்க நினச்சா வந்துட்டு கண்டிப்பாக they can finish them. அண்ட் இங்கே ஒரு ஜோன் புஷ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அண்ட் ரேவன் டீமுக்கு ஒரு நல்ல ஜோன் அட்வான்டேஜ் இருக்கு. மீனல் ஓசோன் டீம் பார்த்துட்டு இருக்கோம். அண்ட் நம்மளுடைய ஆபிலன் டீம் வந்துட்டு 7th பொசிஷனில் எலிமினேட் பண்ணிருக்காங்க. ஆர்சி விகர் த லாஸ்ட் 1 man standing இந்த டீம் தன்னுடைய பொசிஷன் வந்துட்டு அவர் ரிவீல் பண்ணிக்க விரும்பல. பிகாஸ் ஃப்ரண்ட்லேயே வந்துட்டு நம்மளுடைய ஜஸ்டிஸ் டீம் இருக்காங்க. பட் ஓசோன் போல்ட்டனுடைய பொசிஷன் வந்துட்டு அவங்களுக்கு தெரியுமான்னு சொல்றது இல்லை. இங்கே ஒரு ஃபயரிங்ஸ் போயிட்டு இருக்கு. ஸ்பியர் டோட்டலாக எலிமினேட் பண்ணி விட்டாச்சு ஃபெய்த் டீம். அண்ட் ஆர்எஸ்ஆர் டீம் லோவர் கிரவுண்ட்லேருந்து வரதை பார்த்துட்டு இருக்கோம். டோட்டலாக வந்துட்டு எத்தனை கில்ஸ் 11 கில் எடுத்திருக்காங்க. மாஸ்டர் இப்போதைக்கு வந்து ஒரு நாக் வாங்கியிருக்காங்க ஃப்ரம் நம்மளுடைய ரேவன் டீம் கிட்ட இருந்து. அண்ட் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக ஸ்மோக் ஸ்பேம் பண்ணுவான்னு நினைக்கிறேன். பட் லோவர் கிரவுண்டே வந்துட்டு ஒரு நல்ல கவர் தான். டாப் 4 டீம்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஆர்எஸ்ஆர் டீம் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக வந்துட்டு நேட் ஸ்பேம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க நம்மளுடைய ரேவன் டீமுக்கு. பட் ஸ்டில் அது அந்தளவுக்கு கனெக்ட் ஆகாது. அதோட ரிட்ஜஸ் இருக்க சொல்ல வந்துட்டு உருண்டு கீழே போகிறதுக்குமே வந்துட்டு வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குது. அண்ட் ஆர்சி விகர் பார்த்துட்டு இருக்கோம். அந்த ஒரு கரெக்டான தருணத்துக்காக பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு ரெடியாக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. மேபி வந்துட்டு ஓசோன் போல்ட் வந்துட்டு பேக் ஸ்டாப் பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஒரு சின்ன துரும்பளவு கூட பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு அவருடைய ஃபுட்ஸை வந்துட்டு ரிவீல் பண்ண விரும்பல. அண்ட் ஸ்லேயர் வரதுமே வந்துட்டு ஒரு பக்கம் பார்த்துட்டு இருக்காங்க. அண்ட் கொஞ்சம் ஒரு ஃபயரிங் கொடுத்தா கூட மாட்டிக்கிறாங்க. ஓசோன் போல்ட்டு லைட்டாக லிஃப்ட் வந்து கீழே பார்த்தா வந்துட்டு அவருக்கு ஒரு வியூ இப்போ கிடச்சிருக்கிறமேன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு தோணுது. ஏன்னா நம்மளாலே பார்க்க முடியுது. அண்ட் அந்த இடத்துல பேனிக் சுச்சுவேஷன் அவர் இப்போதைக்கு ஸ்பாட் பண்ணலை போல இருக்குது. நல்ல கிளியராக வந்துட்டு அவருடைய வியூவில் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு கிடச்சிருக்கும். பட் ஸ்டில் நம்மளுடைய மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு ரேவன் ஏஸ் பிளாக் பார்த்துட்டு இருக்கும். வெறி கொண்ட வேங்கியா தலைவன் வந்துட்டு இறங்கி எடுத்துட்டு இருக்காப்புல. 2 நாக் இன் நம்மளுடைய ஜஸ்டிஸ் டீமில். அண்ட் இதை வந்துட்டு நம்மளுடைய ஆர்எஸ்ஆர் டீம் கண்டிப்பாக வந்துட்டு ஒரு அட்வான்டேஜை கிரியேட் பண்ண ட்ரை பண்ணுவாங்க. அந்த இடத்துல வந்துட்டு தேர்ஸ் பண்ணுறதை பார்த்துட்டு இருக்கோம். அண்ட் நம்மளுடைய ஸ்லேயருமே பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஒரு பக்கம் நம்மளுடைய ஆர்சி விகர் இப்போ தான் வந்துட்டு ஸ்பாட் பண்ணிருக்காங்க. இங்கே ஒரு 1v1 போய்கிட்டு இருக்கு. ஸோ ஃபினிஷ் பண்ணி வைக்கிறாங்களா போவோம். வேற லெவலில் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு தங்களுடைய 13வது கிலோ வந்துட்டு நம்மளுடைய ஆர்எஸ்ஆர் ஈஸ்போர்ட்ஸ் வந்துட்டு எடுத்திருக்காங்க. இந்த இடத்துல வந்து மேட்சே கிட்டத்தட்ட முடிய போகுது. பிகாஸ் நம்மளுடைய லோகன் வந்துட்டு இவங்களை ஸ்பாட் பண்ணாலே முடிஞ்சிடுச்சு. ஆக்சுவலி நம்மளுடைய ஜஸ்டிஸ் ரீப்பருக்கு ஒரு ப்ரீ ஃபயர்ஸ் போயிட்டு இருக்கு. பட் ஸ்டில் அவங்க வந்துட்டு ஸ்பாட் பண்ணல நினைக்கிறேன். இப்போ பார்த்துருக்காங்க. அண்ட் வின்னர் சிக்கன் டின்னர் ஃபார் நம்மளுடைய பிளாக் பால் ஆர்எஸ்ஆர் டீம். அண்ட் ஆர்எஸ்ஆர் ஓபி இந்த சர்க்கிஸ் கிட்டத்தட்ட ஒரு 15 கில்ஸ் கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு அவங்க எடுத்துருப்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறேன். கண்டிப்பாக அந்த ரிசல்ட்ஸ் பக்கம் நம்மளை அப்படியே பார்த்துக்கலாம். அண்ட் சாட்டில் வந்துட்டு உங்களுடைய ஃபேவரட் டீம்ஸ் வந்து ஸ்பேம் பண்ணுங்க. அவங்க டின்னர்லாம் போட்டாலும் டாப் பொசிஷன்லாம் வந்து வின் பண்ணாங்களா இல்லை வந்துட்டு அவங்க பாட்டமில் இருந்தாலுமே பரவாயில்ல, நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் வந்துட்டு உங்களுக்கு ரொம்ப ஒரு மோட்டிவேஷனாக இருக்கும். அண்ட் ரிசல்ட்ஸ் பார்த்துடலாம். ரிசல்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு பிளாக் பால் ஆர்எஸ்ஆர் டோட்டலாக வந்துட்டு 9 to 11 to 14 கில்ஸ் வந்துட்டு ஆக்சுவலாக எடுத்துருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறேன். எப்கிஸ் டோட்டலாக வந்துட்டு 14 கில்ஸ் எடுத்துருக்காங்க வேறு லெவலில். அண்ட் செகண்ட் வந்துட்டு ஜஸ்டிஸ் டீம் பார்த்துட்டு இருக்கோம். இது டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு 4 to 6 கில்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு எடுத்திருக்காங்க வேறு லெவலில் இன் செகண்ட் பொசிஷன். அண்ட் தேர்டில் ரேவன் ஈஸ்போர்ட்ஸ் ஒரு சூப்பர் கம்பேக் ஃப்ரம் தம். டோட்டலாக வந்துட்டு 5 கில்ஸ் கண்டிப்பாக வந்துட்டு பாயிண்ட்ஸ் டேபிளுக்கு அவங்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய பூஸ்டப்பாக இருக்க போகுது. அண்ட் ஃபோர்த்தில் ட்ரம்ஸ் அண்ட் க்ரூ டீம் இருக்காங்க. இது டோட்டலாக வந்துட்டு 5 to 7 கில்ஸ் வந்துட்டு எடுத்திருக்காங்க வேறு லெவலில். அண்ட் ஃபிஃப்த்தில் வந்துட்டு ஃபெய்த் டீம் பார்த்துட்டு இருக்கோம். இது டோட்டலாக வந்துட்டு 7 கில்ஸ் வந்துட்டு அவங்களுமே எடுத்திருக்காங்க. அண்ட் 6ல் ஓசோன் டீம் இது டோட்டலாக வந்துட்டு 2 கில்கள் வந்துட்டு எடுத்திருக்காங்க. ஜிஜி அந்த 7th வந்துட்டு OBLIVION Esports பார்த்துட்டு இருக்கோம். வித் சேராக்ஸ் அந்த ஒரு சூப்பர் ஜகர் பஸ் பார்த்தோம். அவர்கிட்ட வந்து டோட்டலாக வந்துட்டு 2 கில் வந்துட்டு எடுத்திருக்காங்க ஜிஜி. அண்ட் 8ல் போய் பார்ப்போம் நம்மளுடைய டீம் NK அஃபீஷியல்ஸ் இருக்காங்க. இது டோட்டலாக வந்துட்டு 3 கில்கள் வந்துட்டு எடுத்திருக்காங்க ஜிஜி. அண்ட் 9th வந்துட்டு நம்மளுடைய என்கேம் டீம் இது டோட்டலாக வந்துட்டு கில்ஸ் செக்யூர் பண்ண முடியல. அண்ட் 10th வந்துட்டு நம்மளுடைய BBH Esports 3 கில்ஸ் செக்யூர் பண்ணியிருக்காங்க ஜிஜி. அண்ட் 11th NXC டீம் இது டோட்டலாக வந்துட்டு 7 கில்ஸ் வந்துட்டு எடுத்திருக்காங்க ஜிஜி டு டீம். அதுவும் பாப்பை வந்துட்டு ஒரு 5 கில்ஸ் அந்த டீமுக்கு வந்துட்டு அதிகமாக எடுத்து கொடுத்துருக்காப்ல. அண்ட் 12th டெம்பஸ்ட் டீம் பார்த்துட்டு இருக்கோம். அவங்களுக்கு ஆக்சுவலாக மல்டிபிள் நாக்ஸ் வந்துட்டு கிடச்சது. பட் என்ன அவங்களால வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ண முடியல. பட் ஸ்டில் ஒரு நல்ல கேம் ஃப்ரம் அவங்க கிட்ட இருந்தமே டோட்டலாக வந்துட்டு 1 கில் வந்துட்டு எடுத்திருக்காங்க ஜிசி. அண்ட் 13ல் வந்துட்டு NGC டீம் இருக்காங்க வித் 1 கில் வந்துட்டு எடுத்திருக்காங்க ஜிசி. அண்ட் 14th வந்துட்டு F4 Esports வித் 1 கில் எடுத்திருக்காங்க நைஸ். அண்ட் 15th தேர்ஸ்ட் டீமே வந்துட்டு அதே தான் அவங்க நிறைய நாக்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க. பட் ஒரு நிறைய கில்ஸ் வந்து கன்ஃபார்ம் ஆகலை. இது டோட்டலாக வந்துட்டு 4 கில் எடுத்திருக்காங்க. இன் 15th பொசிஷனில். அண்ட் 16th வந்துட்டு கோ டீம் வித் டோட்டலாக வந்துட்டு 4 கில் வந்துட்டு எடுத்திருக்காங்க ஜிசி. அண்ட் 17th நம்மளுடைய ராக்னேஷன் டீம் வித் 4 கில்ஸ் எடுத்திருக்காங்க நைஸ். அண்ட் 18th டைட்டன்ஸ் இருக்காங்க. அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் கில்ஸ் செக்யூர் பண்ண முடியல. அண்ட் 19th VR1 டீம் வித் கில்ஸ் செக்யூர் பண்ண முடியல. அண்ட் 20ல் வந்துட்டு நம்மளுடைய ரேடியோ ரூம் டீம் இருக்காங்க வித் 1 கில் எடுத்திருக்காங்க ஜிஜி. அண்ட் 21ல் அக்காட்சுக்கி வித் 1 கில் எடுத்திருக்காங்க. அண்ட் ஜஸ்ட் நான் அப்படியே வந்து ஒரு ஸ்க்ரீன்ஷாட் மட்டும் போட்டுக்கிறேன். அண்ட் கமெண்ட்க்கு ஸ்ட்ரீம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்க மணிவரும் அந்த ஒரு லைக்கை தட்டி விட்டுங்கள். புதுசாக பார்த்துட்டீங்கன்னா மறக்காமல் வந்துட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நீங்கள் பார்த்துக்கொண்டு போது நம்மளுடைய சேலஞ்சஸ் Esports சொல்லுங்க சவுத் இந்தியன் இன்டிவிஜுவல் சீரிஸ் சீசன் மற்றும் வீக் 5க்கான மேட்சஸ் தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம். அண்ட் டாப் பிளேசிங் டீம்ஸ்க்கு வந்துட்டு அந்த ஒரு 3000 இந்தியன் ருபீஸோட பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு அந்த ஒரு ப்ரைஸ் பூல் வந்துட்டு கிடைக்கும். ஸ்பிட் பண்ணி கொடுப்பாங்க. அவங்களை ஒரு மோட்டிவேட் பண்ணும் விதமாக பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு இந்த ஒரு விஷயத்தை பண்ணிட்டு இருக்கேன். அண்ட் டிஸ்கிரிப்ஷனில் நம்மளுடைய சோஷியல் மீடியா லிங்க்ஸ் இருக்குது. அண்ட் CRONOS Pro இந்த மேட்ச்
வந்துட்டு ஆர்எஸ்ஆருக்கு வந்துட்டு நம்ம அந்த ஒரு விண்டேஜ் ஆர்எஸ்ஆர் ஒரு 1 வீக் அந்த போன வீக் அவங்களுக்கு அந்தளவுக்கு அமையலனாலுமே இந்த வீக் அவங்க ஏர்லியராகவே வந்துட்டு அவங்களுடைய பழைய அந்த ஒரு ஸ்கில்ஸ் வந்துட்டு காமிக்கிறாங்களோன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு தோணுது. வேறு லெவலில் ஒரு 14 கில் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு டின்னர் மேக் பண்ணியிருந்தாங்க. கண்டிப்பா அது ஒரு நல்ல ஒரு கம்பேக் அப்படின்னு தான் சொல்லணும். பிகாஸ் ஆர்எஸ்ஆர் வாஸ் ஆக்சுவலி ட்ரைங் டு கெட் பேக் இன் ஃபார்ம். பட் மீன்வைல் லைக் நீங்க ஆக்சுவலி சொல்ல போனா லைக் நேத்து ஜஸ்ட் ஆக்சுவலி கேம் பேக் வித் 16 கில் டின்னர், சாரி 20 கில் டின்னர். So first match just வந்து 20 kill dinner போட்டாங்க. So I think just was also into the game, but meanwhile இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா like they couldn't make much, but still it was an okay and average performance. They actually came back on the second position with around 5 to 6 kills, because எல்லா மேட்சுமே வின் பண்ணிருக்கணும்னா you have to be god or something like that. So அந்த மாதிரிலாம் கண்டிப்பா பண்ண முடியாது, but they will be showing some consistency. So எல்லா டீம்ஸுமே அதுக்காக ஸ்ட்ரைவ் பண்ற டீம்ஸ் தான். So இந்த week வந்து I think BPRSR was actually trying to like fix up that gray patch. So அவங்களோட அந்த gray areas எல்லாமே finalize பண்ணி fix பண்ணி அவங்க வரதுக்கு தான் ஒரு comeback கொடுக்க தான் ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்காங்க. And the same goes for all the other teams as well. ஸோ கண்டிப்பா நல்ல லெவலில் ஃபைட்ஸ் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க முடியும். இன்னும் வரப்போற நெக்ஸ்ட் மேட்சஸ் மிராமார்லாம் சொல்லவே தேவையில்லை. கண்டிப்பா அண்ட் ஸ்னைப்பர் ஆக்ஷன்ஸ் அண்ட் போல்ட் ஆக்ஷன்ஸ் அண்ட் டிஎம்ஆர் ஆக்ஷன்ஸ் வில் பி மோர் அண்ட் மோர் இன் தட். ஸோ மீன்வெல் பார்க்குறவங்க எல்லாம் மறக்காம லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. திஸ் இஸ் ஆக்சுவலி CRONOS here along with Gaming with Randy, who's actually hosting for you South Indian Invitational Series week 4 or 5, I'm not sure, but anyways this is day 2. So கண்டிப்பா வந்து இந்த வீக்ல வந்து day 2 ஆரம்பிச்சாச்சு. So first match is finished, we still have 2 more matches pending. So கண்டிப்பா stay tuned guys, hit the like button, share and subscribe to the stream as well, show some support and love. Drunk and tipsy in the shop, cull and curry on the house, vibing with the nut bomb, tripping on a kuttu paatu. In the shop, tripping in Puntup, vibing with the thing, chilling with the chunk. People call me Vara, make me so sad. I was only chilling on a bar. I'm happy that I'm young, I'm happy that I'm fun. Indini kanna kadi bye. Indini Valentine's bro, Indini paridabam bro, Indini kanniru bro, vendavale vendivale. Drunk in a shop, tripping in Puntup, vibing with the thing, chilling with the chunk. In a shop, cull and curry on the house, vibing with the nut bomb, tripping on a kuttu paatu. Indini Valentine's bro, Indini paridabam bro, Indini kanniru bro, vendavale vendivale. I'm a nirukali drunk, now a nalkali drunk. I'm a nittukali, adichu poosu malayali. Rajini pola mass if I'm drunk, baby dance. Simple moves theriyadu, only nod and moonwalk. Aa vaalu kundu njan pookalam ittu kavala illu njan naalu kalichu nokki chiricha chechi maara thirinju nokki njanam milichu dance like it don't care Javan. And the snow say I feel like the energy beat so vidichu kuttu pattu kettu petachu Hennessy. Drunk in a shop, tripping in Puntup, vibing with the thing, chilling with the chunk. In a shop, cull and curry on the house, vibing with the nut bomb, tripping on a kuttu paatu. Indini Valentine's bro, Indini paridabam bro, Indini kanniru bro, vendavale vendivale. Drunk and tipsy in the shop, cull and curry on the house, vibing with the nut bomb, tripping on a kuttu paatu. In a shop, tripping in Puntup, vibing with the thing, chilling with the chunk. People call me Vara, make me so sad. I was only chilling on a bar. I'm happy that I'm young, I'm
I'm happy that I fun Indini kanna kadibai Indini Valentine's bro Indini paridabam bro Indini kanniru bro Vendavale vendivale Drunk in a shop tripping in Pontopu Vibing with the thing chilling with the jungle in a shop, dull and curry on the house, vibing with the nut pump, tripping on a good butter. In the Valentine's bro, in the Paridabam bro, in the Kanniru bro, Vendavale. Drunk, I'm a Nirukali drunk. Now a Nalkali drunk. I'm a Nittukali, Adichu Poos, Malayali, Rajni Pola mask. If I'm drunk, baby dance, simple moves தெரியாது only nod and moonwalk. வாழ கொண்டு ഞാൻ പൂക്കളമിട്ടു കവലയില്ല ഞാൻ ആള് കളിച്ചു നോക്കി ചിരിച്ച ചേച്ചി മാറി തിരിഞ്ഞു നോക്കി ഞാൻ വിളിച്ചു ഡാൻസ് like it don't catch a fun and the snow say I feel like the energy beat so വെടിച്ചു കൊട്ടുപാട്ട് കെട്ടു പെട്ടച്ചു Hennessy Drunk in a shop, tripping in Pontopu, vibing with the thing, chilling with the jungle. In a shop, dull and curry on the house, vibing with the nut pump, tripping on a good butter. Indini Valentine's bro, Indini Paridabam bro, Indini Kanniru bro, Vendavale, Vendivale. Drunk and tipsy in the shop, cull and curry on the house, vibing with the nut pump, tripping on a good butter. In a shop, tripping in Pontopu, vibing with the thing, chilling with the jungle. People call me Vara, make me so sad. I was only chilling on a bar. I'm happy that I'm young, I'm happy that I'm fun. Indini kanna kadibai Indini Valentine's bro, Indini paridabam bro, Indini kanniru bro, Vendavale, Vendivale. Drunk in a shop, tripping in Pontopu, vibing with the thing, chilling with the jungle. In a shop, dull and curry on the house, vibing with the nut pump, tripping on a good butter. Indini Valentine's bro, Indini Paridabam bro, Indini Kanniru bro, Vendavale, Vendivale. Drunk, I'm a Nirukali drunk. Now a Nalkali drunk. I'm a Nittukali, Adichu Poos, Malayali, Rajni Pola mask. If I'm drunk, baby dance, simple moves தெரியாது only nod and moonwalk. വാഴ കൊണ്ട് ഞാൻ പൂക്കളമിട്ടു കവലയില്ല ഞാൻ ആള് കളിച്ചു നോക്കി ചിരിച്ച ചേച്ചി മാറി തിരിഞ്ഞു നോക്കി ഞാൻ വിളിച്ചു ഡാൻസ് like it don't catch a fun and the snow say I feel like the energy beat so വെടിച്ചു കൊട്ടുപാട്ട് കെട്ടു പെട്ടച്ചു Hennessy Drunk in a shop, tripping in Pontopu, vibing with the thing, chilling with the jungle. In a shop, dull and curry on the house, vibing with the nut pump, tripping on a good butter. Indini Valentine's bro, Indini Paridabam bro, Indini Kanniru bro, Vendavale, Vendivale. Drunk and tipsy in the shop, cull and curry on the house, vibing with the nut pump, tripping on a good butter. In a shop, tripping in Pontopu, vibing with the thing, chilling with the jungle.
People call me Vara, make me so sad. I was only chilling on a fire. I'm happy that I'm young, I'm happy that I'm fun. Indini kanna kadi bye. Indini Valentine's bro. Indini paridabam bro. Indini kanniru bro. Vendavale, vendivale. Drunk in a shop, tripping in Pontopo, vibing with the thing, chilling with the jungle. In a shop, dull and curry on the house, vibing with the nut pump. Indini Valentine's bro. Indini paridabam bro. Indini kanniru bro. Vendavale, vendivale. Drunk, I'm a nirukali drunk. Now a nalkali drunk. I'm a nittukali adichu poosu malayali. Rajini pola mass if I'm drunk. Baby dance, simple moves theriyadu. Only nod and moonwalk. ആ വാള് കൊണ്ട് ഞാൻ പൂക്കളമിട്ടു കവലയില്ല ഞാൻ ആള് കളിച്ചു നോക്കി ചിരിച്ച ചേച്ചിമാരെ തിരിഞ്ഞു നോക്കി ഞാൻ വിളിച്ചു ഡാൻസ് I don't catch a van and the snow say I feel like the energy beat so വെടിച്ചു കൊട്ടുപാട്ട് കെട്ടുപെട്ടു Hennessy. Drunk in a shop, tripping in Pontopo, vibing with the thing, chilling with the jungle. In a shop, dull and curry on the house, vibing with the nut pump, tripping on a kottu paatu. Indini Valentine's bro, indini paridabam bro, indini kanniru bro, vendavale, vendivale. Drunk and tipsy in the shop, dull and curry on the house, vibing with the nut pump, tripping on a kottu paatu. In a shop, tripping in Pontopo, vibing with the thing, chilling with the jungle. People call me Vara, make me so sad. I was only chilling on a fire. I'm happy that I'm young, I'm happy that I'm fun. Indini kanna kadi bye. Indini Valentine's bro. Indini paridabam bro. Indini kanniru bro. Vendavale, vendivale. Drunk in a shop, tripping in Pontopo, vibing with the thing, chilling with the jungle. In a shop, dull and curry on the house, vibing with the nut pump, tripping on a kottu paatu. Indini Valentine's bro, indini paridabam bro, indini kanniru bro, vendavale, vendivale. Drunk, I'm a nirukali drunk. Now a nalkali drunk. I'm a nittukali adichu poosu malayali. Rajini pola mass if I'm drunk. Baby dance, simple moves theriyadu. Only nod and moonwalk. ആ വാള് കൊണ്ട് ഞാൻ പൂക്കളമിട്ടു കവലയില്ല ഞാൻ ആള് കളിച്ചു നോക്കി ചിരിച്ച ചേച്ചിമാരെ തിരിഞ്ഞു നോക്കി ഞാൻ വിളിച്ചു ഡാൻസ് I don't catch a van and the snow say I feel like the energy beat so വെടിച്ചു കൊട്ടുപാട്ട് കെട്ടുപെട്ടു Hennessy. Drunk in a shop, tripping in Pontopo, vibing with the thing, chilling with the jungle. In a shop, dull and curry on the house, vibing with the nut pump, tripping on a kottu paatu. Indini Valentine's bro, indini paridabam bro, indini kanniru bro, vendavale.
வெல்கம் பேக் டு தி ஸ்ட்ரீம் மக்களே. நீங்கள் பார்த்துட்டு இருப்பது நம்மளோட சேலஞ்சஸ் ஈஸ்போர்ட்ஸ் உலகம் சவுத் இந்தியன் இன்விடேஷனல் சீரிஸ் சீசன் மற்றும் வீக் 5க்கான மேட்சஸ் பார்த்துட்டு இருக்கோம். இரண்டாவது மேட்ச் பார்த்தா வந்துட்டு மிராமர் பறந்து இருந்து ஒரு மலை பிரதேசத்துக்குள்ள வந்து என்ட்ரா போகிறோம். அண்ட் கமெண்ட்க்கு ஸ்ட்ரீம் பார்த்துட்டு இருக்க மணிரம் அந்த ஒரு லைக்கை தட்டி விட்டுருங்க. புதுசாக பார்த்துட்டீங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிறேங்க. உங்களுடைய ஃபேவரட் டீம் உங்கள் ஓன் டீம் இருந்தால் கண்டிப்பாக நீங்கள் சேட்டில் ஹேஷ்டாக் போட்டு சப்போர்ட் பண்ண மறந்து விடுறதுக்கு அந்த இடத்துல வந்து ஃப்ளைட் டேக் ஆஃப் ஆயிடுச்சு. ஸோ இந்த மேட்ச் நமக்கு அனைக்குமா ஃப்ளைட் பாத் காமிக்க வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஸோ ஃப்ளைட் பாத்தை பார்த்து விடுவோம். எல்எஸ்ஆர், ஜங்க்யார்ட், லா பண்டிட்டா, லாஸ்ட் ஏனஸ், லாஸ் யோகஸ், சான் மார்டின், பெக்கடோ கூட ஆக்சுவலாக போகலாம். இம்பாலாவுமே வந்துட்டு ஒரு ஹாட் ட்ராப் தான். கண்டிப்பாக ஒரு ஃபைட் நடக்கக்கூடிய இடங்கள் தான். டோரு அகமடா சைட்லாம் நம்முடைய காட்சுகி டீம்ஸ்லாம் போகிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம். அண்ட் ஒரு நல்ல ஃப்ளைட் பாத் ஆக்சுவலி லாஸ்ட் ஏனஸ் ஆஸ் யூசுவல் ஃப்ளைட் பாத் இருக்குது சொல்லிட்டு பார்க்கும்போது F4 Esports நம்முடைய அரசெல்லாம் அங்கே இறங்க வாய்ப்புகள் இருக்குது. அண்ட் ஏர்லியராகவே நம்முடைய தேர்ஸ் டீம் வந்துட்டு தங்களோட லேண்டிங்ஸ் போடுறாங்க. மேபி அவங்களுடைய ட்ராப் லொக்கேஷன் வந்துட்டு கேம்போ மிலிட்டராக இருக்கும் போல இருக்குது. இல்லை வந்துட்டு அவங்க ஜோன் அந்த ஒரு ஃப்ளைட் பாத் ப்ரிஃபர் பண்ணி ஏர்லியராகவே வந்துட்டு ஜம்ப் பண்ணிடுவாங்களான்னு சொல்லி தெரியல. பட் இப்போதைக்கு அவங்க கேம்போ மிலிட்டரி சைட் போயிட்டுருக்காங்க. அவங்க கூட யாருமே கிடையாது. அண்ட் நம்மளுடைய ஃபெய்த் டீம் பார்த்துட்ருக்கோம். ஒரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு வாட்டர் ட்ரீட்மெண்ட் சைடுக்காக வந்துட்டு தங்களுடைய லேண்டிங்ஸ் போட்டுட்ருக்காங்க. நம்மளுடைய டீம் ஆர்சி நினைக்கிறேன். ஓகே, நம்மளுடைய VR1 டீம் தேர் மூவிங் டுவர்ட்ஸ் நம்மளுடைய டோர் ஒகுமாடா அண்ட் டெல்வால் அது இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு இடத்துலாம் வந்து போய்கிட்டு இருக்காங்க. அண்ட் ஏர்லி கன்ஃபீட்ஸ் எங்கெல்லாம் நடக்க போகுதுன்னு சொல்லிட்டு பொறுத்து இந்த பார்ப்போம். சேட்டில் வந்துட்டு ஹேஷ்டாக் போட்டு சப்போர்ட் பண்ண மறந்துடாது ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுடைய ஃபேவரட் டீமுக்கு. அண்ட் டிஸ்கிரிப்ஷனில் நம்மளுடைய சோஷியல் மீடியா லிங்க்ஸ் இருக்குது. நிறைய ஸ்கிரிம்ஸ் போய்கிட்டு இருக்குது. அதை பற்றின அப்டேட்லாம் வந்துட்டு உங்களுக்கு தெரிய வேண்டும் என்று விருப்பப்பட்டிருக்கிறதால் நம்மளுடைய சோஷியல் மீடியா லிங்க்ஸில் போய்ட்டு வந்துட்டு ஜாயின் பண்ணிக்கிறேங்க. அண்ட் ஃபைட்ஸ்லாம் வந்துட்டு எங்கே நடக்குதுன்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம். நம்மளோட NXG அண்ட் டெம்பஸ்ட் வந்துட்டு இம்பாலாவில் ஏர்லியராகவே நமக்கு ஒரு ஃபைட்ஸ் காமிக்கிறதுக்கு வந்துட்டு போய்கிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இங்கே ஃபைட் நடக்குதான்னு சொல்லிட்டு பொறுத்து இருந்து பார்ப்போம். அண்ட் இப்போதைக்கு பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு ஆல்மோஸ்ட் ஃப்ளைட் வந்துட்டு எண்டுக்கே போயிடுச்சு. லாஸ் யோகஸ் அந்த ஒரு ஐலாண்டில் யாருமே வந்துட்டு இறங்கலை நினைக்கிறேன். யாரும் அதை ப்ரிஃபர் பண்ணி போகிற மாதிரி தெரியவில்லை. மேபி கோட் அவங்க போகிறாங்கன்னு சொல்ல கிட்டத்தட்ட அவங்க அது பக்கத்தில் தான் இறங்குறாங்க. பட் ஸ்டில் அவங்க அந்த ஐலாண்ட் வந்து தாண்டி போகவே இல்லை. அண்ட் CRONOS ப்ரோ ஆஸ் யூஷுவல் F4 Esports அண்ட் நம்மளுடைய RSR டீம் இங்கே தான் இறங்கியிருக்காங்க. லாஸ் லியோனஸில் இப்போதைக்கு இங்கே 2 டீம் தான் இருக்காங்க. ஆக்சுவலாக RC இவங்களாமே வந்துட்டு இங்கே தான் இறங்கக்கூடிய சம்டைம்ஸ் இறங்கி பார்த்துருப்போம். பட் இன்றைக்கி இந்த மேட்ச்சில் வந்துட்டு இறங்கல. அண்ட் இங்கே ஒரு ஏர்லி கன்ஃபிட்ஸ் வந்துட்டு ஏர்லியராகவே வந்துட்டு நடக்குதான்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம். இப்போதைக்கு வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு லூட் அப்புறம் ஃபைட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் வந்துட்டு டீம்ஸ் போவாங்க. ஸோ இப்போதைக்கு RSR டீமே பார்த்துட்ருக்கோம். ப்ரீவியஸ் மேட்ச்சே ஒரு நல்ல கம்பேக் அவங்ககிட்ட வந்துட்டு பார்த்துருந்தோம். அண்ட் இந்த மேட்ச்சுமே அது வந்துட்டு அந்த ஒரு மொமெண்டம் அவங்களுக்கு கிடச்சிருக்கு. ஸோ அதை பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு கண்டினியூ தான் பண்ண போகிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறேன். அண்ட் இப்போதைக்கு ஆப்போசிட் வந்துட்டு டீம்ஸ் இருக்காங்க. அண்ட் சென்டர் ஜோன் பார்த்துட்ருக்கோம். சான் மாரிட்டன் இந்த மேட்சுமே வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு அந்த அளவுக்கு ஒரு ஹார்ட் ஷிஃப்ட் எடுக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். CRONOS சென்டரில் வந்துட்டு நிறைய டீம்ஸ் அதை ப்ரிஃபர் பண்ணி இறங்கிறதுமே பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். ஸோ ஏர்லி கன்ஃபிட்ஸ் மிராமர் இந்த மேட்ச் நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி ஒரு ஏர்லி இன்ஃபெக்ட்ஸ் வந்து இம்பாலால கண்டிப்பா நடக்கும். பிகாஸ் we have tempest against NXG. ஸோ கண்டிப்பா இம்பாலால வந்து லைக் நல்ல ஒரு ஃபைட்ஸ் நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. OBLIVION Esports already moving in towards I think San Martin. ஸோ San Martin சைட்ல அவங்க வந்து மூவ் பண்ணிட்டு கண்டிப்பா இருக்கு பார்ப்பாங்க. அண்ட் மீன்வெல் கேஸ்லி அங்க பேக்ல பாத்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி வண்டி எடுத்துட்டு வந்துட்டு இருக்காரு அவங்க பின்னாடி. ஸோ கண்டிப்பா இங்க வந்து டைட்டன்ஸ்க்கு நல்ல ஒரு ஏர்லியான ஒரு இது கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. Yes, he already spotted him out, so we'll be trying to get that knock and kill. ஸோ கண்டிப்பா Pegasus ஸ்பாட் பண்றாங்க. அண்ட் yes, I think he will be going down, trying to move out as much as possible. எவ்வளவு ஃபாஸ்ட் முடியுமோ ரீலோட் பண்ணிட்டு கண்டிப்பா ஷாட்ஸ் கொடுக்க பாக்குறாங்க. Gonna be really hard, and yes, he goes down. So pistol வச்சு நாக் பண்ணிருக்காங்க Mr. OP, and will be trying to finish him off with okay, fist பண்ணி முடிக்கறாங்க because they don't have any guns. So yes, already finish பண்ணி முடிக்கறாங்க. இங்க மாலி போட்டு finish பண்றாங்க. And இப்போதைக்கு வந்து Titans will be moving back. ஸோ கண்டிப்பாக ஒரு ஏர்லியான கீழ் அவங்களுக்கு கிடைச்சிருச்சு. ஸோ லூசிங் ஒன் மேன் really early in the game. ஸோ ஒரு வெஹிக்கிள்ஸ் கிடைக்காதனால they were actually really hard here to actually come back towards a hard cover. ஸோ meanwhile நீங்க பாத்தீங்கன்னா லைக் ரேடியோ ரூம் அப்படின்னு கிரேசி ஆதி சொல்றாரு சாட்ல. Thank you so much for coming in buddy. மறக்காம வந்து லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. ஸோ come on, hit the like button guys. This is actually CRONOS here hosting for you Challenges Esports South Indian Invitational Series along with Gaming with Randy. ஸோ மறக்காம கண்டிப்பா வந்து உங்களோட சப்போர்ட் கண்டிப்பா தெரிவிங்க. ஸோ ஹேஷ்டேக் போட்டு உங்க டீமுக்கு வந்து கண்டிப்பா மறக்காம சப்போர்ட் பண்ணுங்க. ஸ்மோக்கி பிளேஸ் கென் அண்ட் பொட்டேட்டோ வைட்டி வில்சன் தார் எல்லாருமே வந்து ரொம்ப நன்றி. கிரிஷ் ஆல்சோ வணக்கம் மக்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் கமிங் இன். மீன்வெல் இங்க வந்து ஒரு நாக் அண்ட் கில் ஆல்ரெடி நடந்திருக்கு. யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா பேன்சர் வந்து ஆல்ரெடி நெக்ஸஸ் வந்து ஃபினிஷ் பண்ணி முடிச்சிருக்காங்க. அண்ட் AKM வச்சு ஆல்ரெடி ரொம்ப ஃபாஸ்டாவே RRக்கு வந்து ஒரு கில் வந்து கிடைச்சிருக்கு. அண்ட் பேன்சர் ஆல்ரெடி வித் தட் ஒன் கில் really early in the game கொஞ்சம் நல்ல ஒரு காம்படிட்டிவா அவங்க வந்து போதான் பார்ப்பாங்க. AKATSUKI தான் ஃபினிஷ் பண்ணி முடிச்சிருக்காங்க. அண்ட் மீன்வெல் இங்க பாத்தீங்கன்னா லைக் ஒரு சேஸ் சீன் வேற எங்கேயும் போயிட்டு இருக்கு. லைக் டைட்டன்ஸ் I think they are actually moving back. And Titans பாத்தீங்கன்னா like I think they already had one kill and they are actually moving back for another kill I guess. இப்போதைக்கு யாரை பாக்குறாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா டூத்லெஸ் வந்து பாத்துருக்காங்க. பட் meanwhile Mr. OP knock பண்ணிருக்காரு. பட் I think he gets down and yes, அவர் already finish பண்ணி முடிக்கிறாங்க. So Ghastly finishing off Toothless ஒரு கிலோ ஆல்ரெடி வந்திருக்கு. Ace Black வந்து பின்னாடியே வந்துருக்காரு. Ace Black will be trying to spot them out. ஒரு கன் ஆல்ரெடி அவருக்கு இருக்கு. 88 minutes of jail trying to spot them out. And yes, cover fights கொடுக்குறாங்க. Loki ஆல்ரெடி அந்த சைடுல இருந்து வராங்க. I think Titans வந்து இந்த ஃபைட் எடுத்துக்க கூடாது. They were out in the open and கண்டிப்பா இந்த இடத்துல Ace Black and Fox ரெண்டு பேருமே வந்து வண்டி எடுத்துட்டு வராங்க. Loki will be holding them from the back. So
ஸோ கண்டிப்பாக இங்கே டைட்டன்ஸ் வந்து ஃபுல்லாகவே மாட்டிருக்காங்க. ஒரு ரிவைவ் ஆல்ரெடி போயிட்டு இருக்கு. அண்ட் எஸ் ஸ்ப்ரேஸ் ஆர் பீங் டன். கண்டிப்பாக அந்த கேஸ் கேன் வெடிக்க வச்சா கூட ஐ திங்க் ஹி மைட் ஆக்சுவலி கெட் ஒன் நாக். ஷாட்ஸ் விழுவுது லோக்கிக்கு ரைட் சைட்ல இருந்து. டைட்டன்ஸ் கிட்ட இருந்து ஒரு கவரும் வருது ஆல்ரெடி. அண்ட் ரைட் சைட்ல யாரும் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்னைப்பர் தேர் ப்ரோன் டவுன் வித் ஸ்காரல். ஸோ கண்டிப்பாக இங்க இருந்து ஒரு 6x ஆல்ரெடி போட்டிருக்காரு. ஸோ ஐ திங்க் ஹி வில் பி ஹேவிங் an excellent view of the angle right now. ஸோ கண்டிப்பாக யாரை பார்த்தாலும் ஒரு ஸ்ப்ரே கொடுக்க தான் பார்ப்பாங்க. ஏஸ் பிளாக்கு எல்லாருக்குமே ஒரு கவர் ஃபயர் கொடுக்க பார்க்குறாங்க. his team has to be saved anyhow. So Sniper showing some excellent flanking angle here, and இப்போதைக்கு Apex already closing in with some nades. I guess maybe ஒரு nade இருந்தா கண்டிப்பா he can actually close in, but UMP வச்சு close in பண்ணிருக்காரு. Nades எதுவுமே இல்ல அவர்கிட்ட. Well, let's see. இது ஒரு 3v4 fight right now, but Raven is actually out here for revenge. கண்டிப்பா சொல்ல போனா they're waiting for the revenge, and Loki பாத்தீங்கன்னா பக்காவான ஒரு செட்டிங் போட்டு உட்கார்ந்திருக்காரு. Mr. comes from the right, Ghastly already there. I think Loki வந்து அங்க இருந்து மூவ் பண்ணா ஸ்னைப்பர் வந்து கண்டிப்பா நாக் வைப்பாருன்னு நினைக்கிறேன். Apex already trying to close in really slowly, and footsteps எதுவுமே அவ்வளவா கொடுக்காம மெதுவா வர ட்ரை பண்ணிருக்காரு. So I think Loki he will be in a surprise if actually Apex comes on the right, but Fox நல்ல ஒரு பொசிஷன்ல இருக்காங்க. Ace Black still coming back, but Loki will be backing off right now. Okay, Ghastly வந்து அந்த எண்ட்ல இருக்கிறது பார்த்தாச்சு. I think he already has a really good view. If he actually comes out, Fox will be ready for a knock. Mr. OP பாத்தீங்கன்னா already topல இருக்காரு. He's trying to spot him out. I think Loki, if he comes out in the open, yes he does. And smoke already போட்டதனால I think they already lost the angle to get those knocks. So இப்போதைக்கு Titans will have to push in. So 4v3 fight right now, but Sniper still really far away. I don't think he has any vehicles to actually come in really closer. So in the வீடு பாத்தீங்கன்னா like it's actually a warehouse along with really good hard settlement here. ஸோ நல்ல ஒரு லொக்கேஷன் அப்படி தான் சொல்லணும். பட் குவைட் இன் தி ஓப்பன் பேக் சைடில் வேற ஏதாவது டீம்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக ஒரு இது பண்ணுவாங்க. பட் டைடன் ஸ்னைப்பர் கிட்ட ஆல்ரெடி ஒரு மிராடோ இருக்கு. And already coming in towards the back, he will be able to get some flanking angle. கண்டிப்பா பேக் சைடு வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. Mr. OP gets knocked out. இப்போ ஏஸ் பிளாக் வந்து ஸ்பாட் பண்ணியாச்சு. He is getting some shots. 1 HP ல விட்டுருக்காங்க ஏஸ் பிளாக். goes back to cover. எக்ஸலண்டான ஒரு presence of mind அப்படின்னு சொல்லணும் ஏஸ் பிளாக். அந்த ஒரு சிம்னில மட்டும் பேக்ல வந்து கவர்ல வந்து நின்று இருக்காரு. He will be healing himself up. இப்போதைக்கு ஸ்னைப்பரோட லொகேஷன் ஆல்ரெடி ஸ்பாட் பண்ணியாச்சு. I think Mr. OP is in a bit of a trouble. He's completely knocked out. இப்போதைக்கு கீழ வந்து கண்டிப்பா ஃபினிஷ் பண்ணிடுவாங்க. Fox already comes out on the balcony. Well, ஒரு நேட் okay, flashbang போடுறாரு. So the flashbang actually the stun actually working it out on Apex here. So kandipa I think Mr. OP will be lost. So Apex and Ghastly they are on the or behind some cover. Meanwhile, a sniper will have to close in as much as possible. But Mr. OP comes on the bottom and kandipa inga oru revive kaga varanga. And yes, Fox already comes to top. Kandipa inga push varukana vaaipu irukku. Doing a revive, a very big revive. Loki with the push panni avanum. Will he be doing it? Kandipa inga rendavathu nokku vekkiranga. Apex also goes down and Apex is finished. And meanwhile, Ghastly on the back. I think he's not actually joining in the fight. Ippodikku innu team veliya irukku. He knows anga pona kandipa on the knock I finish airone theriyum. So sniper out on the back and Ghastly out here. They will have to move back as much as possible. Ghastly இங்க இருந்து எப்படி எஸ்கேப் ஆவறன்னு பார்க்கணும். பட் Raven டீமுக்கு கண்டிப்பா தெரியுங்க. Ghastly இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு ப்ரீ ஃபைட் கொடுத்துட்டே வந்திருக்காங்க. And yes, M762 ஆல்ரெடி கையில இருக்கு. But I think Fox already down to 10 HP and so is Loki. Ghastly அழகான ஒரு knock வச்சிருக்காரு. Loki can he actually take him out? Lokiக்கு ஒரு ஹிட் கூட வந்தா knock உள்ள. But Ghastly also goes down. அழகான ஒரு எக்ஸிகியூஷன் from Raven team and wiping them out. இப்போ டைட்டன்ஸ் வந்து திங்க் பண்ணிருப்பாங்க எதுக்கு தான் நம்ம புஷ் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. மீன்வைல் ஸ்னைப்பர் இதெல்லாம் விடுனாலும் நான் போக மாட்டேன். ஒரு நாக் விழுந்திருக்கேன், நான் புஷ் பண்றேன், நான் முடிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டு இருக்காரு. ஏஸ் பிளாக் will have to hold him out. He's the only guy with the HP. இப்போதைக்கு லோக்கி கிட்ட வந்து 10 HP தான் இருக்கு. பேண்டேஜ் தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். And he is already coming in. இப்போதைக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைட் ஆல்ரெடி நடந்துட்டு இருக்கு. Who is going to wipe who? ஒரு நாக் வச்சாச்சு, ரெண்டாவது நாக் வைக்க முடியுமா? ஏஸ் பிளாக் down to 10 HP, 1 HP ல வைக்கிறாங்க. And sniper actually wipes out ஒரு Raven here. 4 kills for Sniper here. Excellent ஆன ஒரு fight and Sniper with some excellent skills there. 3 kills எடுத்துருக்காரு ஸ்கார்ல வச்சுக்கிட்டு. 10 HP இருந்தனால ஹீலிங்ஸ் போறதுக்கு டைம் இல்லாதனால I think Raven could not actually back up themselves for quite some time. So அதுல வந்து அந்த ஸ்குவாட் வைப் ஆகுது. But this was actually loss for both the teams because Titans ல பாத்தீங்கன்னா ஸ்னைப்பர் மட்டும் தான் சோலோவா இருக்காரு. Raven பாத்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டா வைப் அவுட் ஆயிருக்காங்க 21st பொசிஷன்ல. And meanwhile Tempest versus NGC already போயிட்டு இருக்கு. So இந்த ஃபைட் ஒரு நல்ல ரிச் ஃபைட் தான். So அந்த ஃபைட் எப்படி போச்சு ரெண்டு உங்களுக்கு என்ன தோணுது? வேற ஏதாவது கண்டிப்பா கண்டிப்பா. அண்ட் ஆக்சுவலா ஸ்னைப்பர் முன்கூட்டியே வந்துட்டு அவருக்கு அந்த ஒரு டைம் கிடைக்கல ஆக்சுவலி வரதுக்குமே. ஸோ நிறைய நாக்ஸ் டப்புன்னு விழுந்துடுச்சு. அண்ட் அதே மாதிரி ரேவன் டீமே வந்துட்டு உடனே ஒரு ரஷிங்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க. மேபி அவங்க ஒரு ஃபுல் ஹீல் பண்ணிட்டு கூட வந்திருக்கலாமா, இல்லை அவங்க கீழே ஹீலிங்ஸ் இருந்திருக்காதோ அப்படின்னு சொல்லிட்டுமே வந்துட்டு தோணுது. பட் ஸ்டில் ஸ்னைப்பர் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு ஒரு சூப்பராக வந்துட்டு ஒரு குவிக் 1v3 கண்ணு வைக்கிற நேரத்தில் டப்புன்னு அந்த ஒரு 3 பேருமே வந்துட்டு அந்த ஒரு 1 செட் ஆஃப் புல்லட் அந்த ஒரு 40 புல்லட்லேயே பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு கிளியர் பண்ணி விட்டது பார்த்துரும் சூப்பராக. அண்ட் இங்கே கிரீட் பார்த்துட்டு இருக்கோம், நாக் பண்ணி தேர்ஸ் பண்ணி ஆக்சுவலாக டாக்ஸிக் சாந்தனோ பார்த்துட்டு இருக்கோம், சஜின் இருக்காங்க மற்றும் நம்முடைய ஆர்சி ஜீவா பார்த்துட்டு இருக்கோம். டான்டனுடைய பொசிஷன் வந்துட்டு தன்னோட டீமேட் கிட்ட போகிறாங்களா, இல்லை வந்து இன்னுமே கொஞ்சம் வந்துட்டு ஒரு ஹையர் கிரவுண்ட் பிடிப்போம், இல்லை வண்டியை சேவ் பண்ணிடுவோம்னு சொல்லிட்டு போகிறாங்கன்னு சொல்லுறது. ஓகே, ஒரு ரிஜர்ஸ் வந்து பிடிச்சிருக்காங்க. ஸோ நம்மளுடைய டெம்பஸ்ட் டீமை டோட்டலாக வந்துட்டு எலிமினேட் பண்ணுறது வந்துட்டு ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அண்ட் எல்லாருமே ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு ஸ்டார்டிங் ஆஃப் 3 வந்துட்டு அந்த ஒரு ஃபைட் வந்துட்டு யாருமே தவிர்க்கிற மாதிரி இல்லை. ஆக்சுவலாக நம்ம இப்போ பார்த்த வரைக்குமே
வந்துட்டு ஒரு டீமில் நாக் விழுகுதா கண்டிப்பாக அந்த ஒரு புஷ் பண்ணி அந்த ஒரு ஃபைட் எடுப்போம் அப்படி தான் வந்து அந்த ஒரு மைண்ட் செட்டில் தான் வந்து டீம்ஸ் விளாண்டுருக்காங்க. சரி என்ன தான் நடக்குது பார்த்துருவோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து விளாண்டுருக்கேன். பார்ப்போம் என்னுடைய யுவி நூப் அதே மாதிரி இந்த ஃபுல்லாக க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு. சாந்திரா பார்த்துட்டு இருக்கோம். தன்னுடைய ஃபுட்ஸ் வந்து ஒரு கொடுக்க விரும்பல, நல்ல ஒரு பொசிஷனில் இருக்காங்க. மால்டோ குக் பண்ணும்போதே ஒரு நாக் கொடுக்குறான்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம். வேறு லெவல் நாக் இந்த இடத்துல அழகாக வந்துட்டு பொறுத்தால் பூமி ஆழ்வார்ன்ற மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு இந்த இடத்துல நல்லா வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தார் அந்த ஒரு மூமெண்ட்காக. வந்து மால்டோ குக் பண்ணாங்க, உடனே வந்துட்டு ஒரு கண்ணு வைக்கிற நேரத்தில் வந்து நாக் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த இதில் தேர்ஸ்டே பண்ண ஒரு ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அந்த இடத்துல வந்து கிரீடை பார்த்துட்டு இருக்காங்க. கிரீடை நாக் கொடுக்க முடியுமான்னு கேட்டால் வந்துட்டு ஒரு நல்ல பேக்கப் வந்திருக்கு ஃப்ரம் நம்மளுடைய ஜீவா கிட்ட இருந்து. ஸோ அகெயின் 2 to 3 நாக் ஆக்சுவலாக வந்து விழுந்திருக்கு. இல்லை கிரீட் ஆக்சுவலாக நாக் கண்டிஷன் ஆமாம் 3 நாக் விழுந்திருக்கு. ப்ரைட் த லாஸ்ட் 1 man standing லாங்ல இருந்து இப்போ அகெயின் இந்த ஒரு 1v3 பார்ப்போம்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம். இதில் ஒரு நல்ல டப்பா நம்ம ப்ரைட் வந்துட்டு இறங்கி ஒரு 1v3 நம்மளுடைய டைட்டன்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஸ்னைப்பர் பண்ண மாதிரி ஒரு சம்பவம் வந்துட்டு நடக்குதுன்னு சொல்லி பொறுத்து தான் பார்க்கணும். இப்போதைக்கு வந்துட்டு சஜினுமே வந்துட்டு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்துட்டு ஹீல் ஆயிடுச்சு. ஓப்பனில் வந்தால் கண்டிப்பாக அந்த ஒரு டப்பா டாப்ஸ் வந்து விழுக்கும். தே வில் பி கெட்டிங் தோஸ் ஷார்ட்ஸ் அண்ட் இவர் இப்போதைக்கு வந்துட்டு புஷ் பண்ணக்கூடிய நிலமையில் பிகாஸ் அவர்கிட்ட வந்துட்டு வெஹிக்கிளுமே கிடையாது. ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு எப்படியாச்சும் ஓப்பன்லேயுமே ஓட முடியாது ஆக்சுவலி, ரொம்ப ரிஸ்க் அவங்களுக்கு. ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக ஸ்மோக் போட்டால் எப்படி பண்ணாலுமே மாட்டிக்கிறாங்க. ஸோ அப்படி இருக்குது. ஸோ வந்துட்டு கொஞ்சம் பொறுத்து அவங்க கிளம்புற பிறகு இவங்க வந்துட்டு கிளம்புறாங்கன்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம். அண்ட் இப்போதைக்கு பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு அந்த இடத்துல லூட்டிங்ஸாக போய்கிட்டு இருக்கு. நம்ம முடிஞ்ச அளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு ஸ்மோக்ஸ்குள்ள ஒரு ரேண்டம் டப்பா டாப்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க. நகைன் வந்துட்டு ஏதோ நாக் கொடுக்க முடியுதான்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம். பிகாஸ் அவருக்கு அந்த ஒரு விஷுவலே கிடைக்க மாட்டேங்குது ஸ்மோக்ஸ் இருக்கிறதுனால. ஒரு ரேண்டம் ஃபயர்ஸுமே வந்துட்டு அந்தளவுக்கு கனெக்ட் மாதிரி தெரியல. பிகாஸ் அங்கே வெஹிக்கிள்ஸ் ஆல்ரெடி வந்துட்டு வெடிச்சு தான் கிடக்கு. ஆகியால் இப்போதைக்கு நம்முடைய ப்ரைட் என்ன பண்ண போறாங்கன்னு சொல்லிட்டு தெரியவில்லை. முடிஞ்ச அளவுக்கு லெஃப்ட் ரைட் எல்லா பக்கமும் பீக் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அண்ட் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபைட் அப்படியே பாஸ் ஆகுது. அண்ட் ஜோன் போய் பார்ப்போம். டைட்டன்ஸ் டீம் வந்துட்டு நல்ல ஒரு சென்டர் ஜோனில் இருக்காங்க. அவர் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஹோல்டு பண்ணாலே பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு அவருக்கு நிறைய கில்ஸ் கிடைக்கும். அண்ட் என்கேம் டீம் நம்முடைய ஓசோன் அநேகம் வந்துட்டு ரிஜஸ்ட் இனிஷியேட் ஆகிட்டு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். என்கேம் ஃப்ளேம் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு இந்த இடத்துல வந்து ரஷிங்ஸ் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. அண்ட் நாக்ஸ் கொடுக்க வாய்ப்புகள் இருக்குன்னு சொல்லி நினைக்கிறேங்க. இட்ஸ் வெயிட் நாட்ஸ் ஓசோன் 3 பார்த்துட்டு இருக்கோம். அண்ட் ஒரு பக்கம் நம்முடைய ஓசோன் 0 ஓசோன் டீமே வந்துட்டு நம்மளுடைய நல்ல டீம்ஸ் அண்ட் புஷ் பண்ணி விளையாடக்கூடிய ஒரு டீம் தான். பட் இந்த இடம் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு ஒரு பெரிய ஒரு வைடு ஆங்கிளாக இருக்கிறதுனால வந்துட்டு கண்டிப்பாக அவங்க ஒரு புஷ் பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ தேர் ஃபாலோயிங் பேக். நம்மளுடைய ஆர்டர் ஆல்ரெடி வந்து எலிமினேட் பண்ணி விட்டுருக்காங்க. நம்மளுடைய என்கேம் டீம் நாக் அண்ட் தேர்ஸ்டே பண்ணியாச்சு இந்த இடத்துல. ஸோ ஜோனுக்குள்ள பார்த்தீங்கன்னா வந்து போய்கிட்டு இருக்காங்க. அண்ட் ஜோனுடைய ட்ராப்ஸ் போய் பார்ப்போம். யாருமே அவ்வளோவா ட்ராப்ஸ் எடுத்து நம்ம பார்த்தது கிடையாது. இருந்தாலுமே நம்ம ட்ராப் வந்துட்டு போய் பார்ப்போம். அதுவும் மேட்ச்குள்ள இருக்குது. ஸோ அதையும் போய் பார்ப்போம். MK14 இருக்குது வித் எக்ஸ்டெண்ட் இருக்குது. கிட்டாஸ் ஸ்னைப்பருக்காக MK14க்காகவே வந்துட்டு எடுத்து கொடுத்துருக்காங்க. ஜீவா ஓபி வந்துட்டு நம்மளுடைய ப்ரைட் வந்துட்டு ஒரு பட்ஸை ஹெட்ஷாட் கொடுத்து முடிச்சிருப்பாங்க போல இருக்குது. ஸ்னைப்பர் ஷாட்ஸ் பார்த்துட்ருக்கோம். அண்ட் வித் கில்லி சூட்டோட இருக்குது. வித் லெவல் 3 சம்பவங்களுமே இருக்குது. நம்மளுடைய ஓசோன் டீம் மேபி அதை வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்க ட்ரை பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். F4 டீம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பக்கம் ஃபைட்ஸ் எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க. நம்மள வந்து வண்டியை கிரட்டி கொண்டு போய்கிட்டு இருக்காங்க. கமெண்ட் கேஸ் உங்களுடைய ஃபேவரட் டீமில் கண்டிப்பாக சேட்டில் வந்துட்டு ஹேஷ்டாக் போட்டு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது நம்முடைய சேலஞ்சஸ் esports சொல்லுங்க சவுத் இந்தியன் இன்விடேஷனல் சீரிஸ்க்கான சீசன் 1 மற்றும் வீக் 5க்கான டே 2 மேட்சஸ் வந்துட்டு பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. அண்ட் இந்த ட்ராப்பையுமே வந்து ஓசோன் சீரிஸ் சொன்ன மாதிரி வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. நல்ல ட்ராப் ஆக்சுவலி டு பி ஃப்ராங்க். அண்ட் இந்த இடத்துல பார்ப்போம். ஆர்என் டீம் அநேகமாக வந்துட்டு ஒரு ஃபைட் எடுத்துகிட்டு இருக்கான்னு நினைக்கிறேன். கேரி ஃபேன் பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஒரு நாக் விழுந்திருக்கு. F4 esports தான் வந்துட்டு அநேகமாக வந்துட்டு புஷ் பண்ணி அடிக்க ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க. பட் அவங்களுக்கு நல்ல ரிட்ஜ் கவர் இருக்குது. ஸோ ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக ஸ்ப்ளிட் ஆகிறாங்க. கேரி ஃபேன் வரதை வந்துட்டு LF4 ஸ்பாட் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த இடத்துல ஒரு நாக் கொடுக்க முடியுதான்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம். வேறு லெவல் டாக் கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு ஒரு 60 FPS வந்துட்டு சைமல்டேனியஸாக குறைச்சி விட்டுருக்காங்க. அண்ட் இஸ் கண்டினியூங் தோஸ் ஷாட்ஸ். அண்ட் வேறு லெவல் டாக்ல அகெயின் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு ஒன் செட் ஆஃப் ப்ரேயில் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு லோ HP பண்ணி விட்டுருக்காங்க. அண்ட் டாப்பர் ஆங்கிளில் நம்முடைய நெக்ஸஸ் ஜோரோ பார்த்துட்டு இருக்கோம். வெஹிக்கிள்ஸ் வந்துட்டு டேமேஜ் பண்ணி வெடிக்கவே வச்சாச்சு இந்த இடத்துல. பட் ஸ்டில் அவங்க இன்னுமே கொஞ்சம் ஓப்பனில் வந்திருந்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக மாட்டிருப்பாங்க. காப்பாற்ற கூட அவங்களுக்கு ஒரு டைம் கிடச்சிருக்காது. அண்ட் ஐஜிஎல் உடனே பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு வெஹிக்கிள்ஸ் வந்துட்டு ஷிஃப்ட் பண்ணுறாங்க. ஒரு சேஃபர் ஆங்கிள் கொண்டு போகிறாங்க. பட் ஜோரோ கணிக்கும் ஒரு நல்ல வியூ கிடைக்கும்னு நினைக்கிறேன். நம்முடைய மிஸ்டர் ஐஜில் தான் வந்து அடிக்க ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்காங்க. பட் அந்தளவுக்கு ரெண்டராக அந்த இடம் பிகாஸ் அது ஒரு ரிஜஸ்னால் மேபி வந்துட்டு அந்த ஒரு ரிஜில் கூட போய் அடிப்பட்டிருக்கலாம் கிளிச்சில் தெரிஞ்சு. அண்ட் இப்போதைக்கு இங்கே ஒரு ஃபைட் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு கண்டினியூ போயிட்டு இருக்கேன். கமெண்ட் கேஸ் உங்களுடைய ஃபேவரட் டீமில் கண்டிப்பாக சேட்டில் கேளுங்கள். ஃபாஸ்ட் வந்துட்டு காமிச்சலாம். அண்ட் ஜோன் பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஃபெய்த் டீம் ஒரு சூப்பர் ரொட்டேஷன் ரீசெண்ட் டேஸில் வந்துட்டு பிடிச்சிட்டு இருக்காங்க. அண்ட் கோட் டீம் அனைக்கும் வந்துட்டு ஃபைட் எடுக்கிறான்னு நினைக்கிறேன். அவங்களுமே பார்ப்போம். கெல்சாங் வந்துட்டு ஒரு இனிஷியல் லாக்ஸ் வந்துட்டு வச்சு வந்துட்டு தேர்ஸ் பண்ணி விட்டுருக்காங்க. இந்த இடத்துல நம்முடைய ஆப்ரன் டீம் கூட தான் போய்கிட்டு இருக்கு. நம்முடைய கியோ பார்த்துட்டு இருக்கோம். த லாஸ்ட் 1 man standing இந்த வாட்டி கரெக்டாக சொல்லிட்டேன். அண்ட் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு ஒரு ஜிகல் போடுறாங்க. ட்ராப் ஷாட் எவ்ரிதிங் இஸ் ட்ரைங் டு டூ. அண்ட் வேற லெவல் நாக் ஆக்சுவலி. பட் பேக்கப் வந்திருக்கு. மேன் அட்வான்டேஜ் இல்லை. பட் ஸ்டில் ஒரு நல்ல ட்ரை. எல்லா மூமெண்ட்டுமே பண்ணாங்க. க்ரௌட்ஸ் பண்ணாங்க, படுத்தாங்க, டப்புன்னு ஒரு கவருக்கு போனாங்க, ஒரு நாக்குமே வச்சாங்க. பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி வந்துட்டு மேன் அட்வான்டேஜ் இல்லை. அண்ட் நம்முடைய BBH esports ஒரு பக்கம் பார்த்துட்டு இருக்கோம். டாப் 18 டீம்ஸ் மற்றும் 63 பிளேயர்ஸ் அதில் இருக்காங்க. டெம்பெஸ்ட் கேட்குறீங்க. டெம்பெஸ்ட் கண்டிப்பாக காமிச்சலாம். ஆக்சுவலாக டெம்பெஸ்ட் ஓகே இருக்கேன். அவங்களை கண்டிப்பாக காமிக்கிறேன். நம்முடைய NGC டீமை வந்துட்டு எலிமினேட் பண்ணி நான் நினைக்கிறேன். வித் டோட்டலாக வந்துட்டு எத்தனை கில்ஸ் எடுத்துருக்காங்கன்னு சொல்லி அப்படியே போய் பார்த்தலாம். வித் டோட்டலாக வந்துட்டு 4 கில்ஸில் வந்துட்டு டெம்பெஸ்ட் டீம் வந்துட்டு மேட்சை கண்டினியூ பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அண்ட் ஜோன் பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஜோன் எங்கே போகுதுன்னு நினைக்கிறீங்க? CRONOS நம்முடைய ஓசோன் அண்ட் டைட்டன்ஸ்க்கே வந்துட்டு ஃபேவரபுளாக விழ போகுதா?
இல்ல ஒரு I ஹார்ட் think it's going to be a center shift. கண்டிப்பா ஒரு center shift தான் போக போகுது. இல்லனா சாண்ட் மார்டின் சைடுல கொஞ்சம் இழுத்துட்டு தான் போட போகுது zone. Like a western and a center shift அப்படி தான் ஒரு zone வர போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். So only a few seconds more and கண்டிப்பா F4 Esports is still in a fight against RN and multiple squads. NXT already அவங்க பக்கத்துல இருக்காங்க. Meanwhile center shift போட்டுருக்கு zone. So Hasan out outer edges and we still have the center shift zone being done. So கண்டிப்பா teams எல்லாமே மூவ் பண்ணி ஆகணும். So RN team பாத்தீங்கன்னா around 150 meters கண்டிப்பா zone குள்ள போய் ஆகணும். So already moving in and F4 Esports also அவங்க போட்டு உள்ள போயிட்டு இருக்காங்க. They already have some casualties there, but meanwhile NXT, NGC all are in a fight. So கண்டிப்பா ஒரு triple threat fights எல்லாமே போயிட்டு இருக்கு. So gonna be really hard for the teams to actually make a comeback right now. So இப்போதைக்கு பாத்தீங்கன்னா Thirsty Sports பார்த்துட்டு இருக்கோம். RC already இங்க இருக்காங்க. So RC பாத்தீங்கன்னா like they seem to be really happy. இப்போதைக்கு zone கூட தான் இருக்காங்க. A really good hard cover as well for them. So Vigor, Azeus and Loki as well as Godzi here. ஸோ நல்ல ஒரு லொக்கேஷன்ல அவங்க இருக்காங்க அண்ட் அவங்களுக்கு பக்கத்தில் யார் இருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா VR1 இருக்காங்க. ஸோ VR1 they are also a really capable team. இன்னும் அவங்களுக்கு ரைட் சைடில் வந்து Thirsty Sports இருக்காங்க. ஸோ இந்த இடத்துல வந்து லைக் நமக்கு நிறைய ரிச் ஃபைட் கண்டிப்பாக வரும் ராண்டி ப்ரோ, பிகாஸ் இட்ஸ் குவைட் இன் தி ஓப்பன் அண்ட் இந்த ஓப்பன் ஜோன்ல வந்து லைக் நீங்க பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது வந்து லைக் ஒரு 2-3 ஒரு சின்ன வீடுகள் தான் நீங்க பார்க்க முடியும். ஸோ அந்த வீட்ல இருந்து லைக் நெக்ஸ்ட் ஹார்ட் ஜோன் எங்க போட போறாங்க, நெக்ஸ்ட் வந்து எங்க வந்து லைக் ஜோன் விழ போகுது அப்படின்றத மேட்டரா இருக்கும். ஸோ மீன்வெல் நெக்ஸ்ட் ஜோரோ கோஸ் டவுன் ஹியர். ஸோ கண்டிப்பா எங்க டீம் நம்பர் 13 NXT will be trying to push in. மீன்வெல் பேக் சைடுல வந்து BPRSR சூர்யா ஆல்ரெடி இருக்காரு ப்ரெஷர் கொடுக்கிறதுக்கு. பாப்பை ஆல்ரெடி ஹை எண்ட்ல இருந்து ஒரு கவர் ஆங்கிள் கொடுத்துட்டு இருக்காரு. ஸோ ஐ திங்க் Gogeta going in from the right towards taking a flanking angle here. ஸோ நல்ல ஒரு ஆங்கிள் கண்டிப்பா Gogeta மேக் பண்ண முடியும். I think Surya is actually back. He can actually spot him out and will be getting a knock. But meanwhile M4 with the 4x actually missing those shots. Kandipa knock Villala and Surya gets a few shots here. So Kandipa Surya வந்து knock பண்ண பாப்பாங்க. Gary's finally gets knocked down by Masquerade here I guess and gets finished immediately. So இப்போதைக்கு டீம் நம்பர் 19 வந்து back stabs already வந்துகிட்டு இருக்கு from BPRSR as well. கண்டிப்பா மாட்டிட்டாங்க அப்படி தான் சொல்லும், because NXT pushing in from one end. Yes, Diplo goes Zoro பண்ணிட்டு தான் உயிரோட இருக்காங்க. I think now BPRSR can take a fight against NXT if they come down the ridge. Yes, கண்டிப்பா ridge கீழ தான் வராங்க. Physical already coming down. I think this time he will be spotted out. And BPRSR க்கு இது நல்ல பாசிட்டிவான ஒரு இதுதான் சொல்றேன். So Slayer already spotting out. Popeye as well left him in 10 HP. So 10 HP ல already leave பண்ணிருக்காங்க. If there was one more bullet கண்டிப்பா ஒரு knock விழுந்திருக்கும். Vehicles already in the smoke burst எல்லாம் பண்ணிருக்காங்க. Slayer and Surya, let's see இவங்களோட எக்ஸிகியூஷன் கண்டிப்பா பார்த்தே வரணும், because out of the zone, edge of the zone fights இது கண்டிப்பா கேட் கீப் பண்றாங்க இவங்க. And இந்த இடத்துல வந்து கண்டிப்பா ஒரு ட்ரிபிள் த்ரெட் வந்து லைக் எப்படி முடிய போகுது நம்ம பார்த்தோம். I think RN will be completely wiped out if they don't hold the ridges right now. And NXT also cannot move in because of BPRSR. And எல்லாரும் இப்போதைக்கு zone குள்ள இருக்காங்க. Gary will have to come into the zone as much as possible. ரொம்ப ஸ்லோவா வந்தவன இப்போதைக்கு கேரியோட லொகேஷன் மட்டும் தான் யாருக்குமே தெரியாது. I think he can actually go behind NGC if he wants, sorry NXT if he wants. பின்னாடி போயிட்டு பேக் ஸ்டாப் பண்ணாலும் பண்ணலாம், ஸ்குவாடே வைப் பண்ணலாம். பட் does he read the terrain அப்படின்றத மேட்ரு. ஸோ இது கண்டிப்பாக நம்ம பார்ப்போம். மீன்வால் ஜஸ்ட் வர்சஸ் RRம் போயிட்டு இருக்கு வேற எங்கேயோ. ஸோ அந்த ஃபைட்டுக்கு நம்ம போவோம். பட் மீன்வால் இதை பார்த்தீங்கன்னா லைக் இங்கே ஒரு ட்ரிபிள் த்ரெட் ஃபைட் தான் இங்கே போயிட்டு இருக்கு. கண்டிப்பாக ஆர்என் டீம் ஆக்சுவலாக வந்துட்டு சீரியஸாக ஒருத்தர் மட்டும் எஸ்கேப் ஆயிடுச்சு, டிப்ளோ மட்டும் தேர்ஸ் பண்ணி விட்டுருக்காங்க. அண்ட் நெக்ஸஸ் ஜோரோ லக்கிலி வந்துட்டு ஒரு சாண்ட்விச் ஃபார்ம் வந்துட்டு இந்த இடத்துல எஸ்கேப் ஆயிருக்காங்க. அண்ட் இங்கே ஒரு நாக்கு ஆர்எஸ்ஆர் டீம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒன் நாக் அண்ட் தேர்ஸ் பண்ணியாச்சு. அண்ட் பாப்பாய் ஆக்சுவலாக வந்து ஒரு நாக் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஸ்லேயர் பார்த்துட்டு இருக்கோம், ஏறி போய் வந்துட்டு ஃபினிஷ் பண்ணுறாங்களா பார்ப்போம். இங்கே ஒரு நேட்ஸ் போயிட்டு இருக்கு. அண்ட் வண்டி பக்கத்தில் இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு ஸ்பாட் பண்ணிட்டு கண்டிப்பாக அந்த ஒரு வெஹிக்கிலுமே வந்துட்டு பிளாஸ்ட் பண்ண தான் ட்ரை பண்ணுவாங்க. அண்ட் ஸ்லேயர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம். NXTயில் இருக்கக்கூடிய பீனோ பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு தன்னோட டீமேட் வந்துட்டு காப்பாற்றுறதுக்கு உதவும் கரம் கொடுக்கறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு ஏறி போய்கிட்டு இருக்காங்க. அண்ட் இப்போதைக்கு புஷ் பண்ணல. RN கேரி நல்ல பேக்கில் சுற்றி கூட ஒரு என்ட்ரி கொடுக்க ட்ரை பண்ணலாம், பிகாஸ் அவரோட பொசிஷன் கண்டிப்பாக தெரியல. அகையில் வந்துட்டு அவர் அந்த ஒரு விஷயத்தான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஒரு ஒயிட் ஃபிளாங்க் அடிக்கிறாங்க, ஒரு நல்ல டாப்பர் ஆங்கிள் வந்து பிடிக்க ட்ரை பண்ணுறாங்க. பட் மேலே போக சொல்ல RSR டீம் ஸ்பாட் பண்ணிட்டாங்கன்னா வந்துட்டு ஒரு ஸ்பேஸ் கொடுக்க வாய்ப்புகள் இருக்குது. பட் இப்போதைக்கு கேரி வந்துட்டு யாரும் ஸ்பாட் பண்ணல தான் நினைக்கிறேன். ஸ்லேயர் பார்ப்பறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது. நீங்கள் ஒரு ரீவிங்ஸ் வந்துட்டு பார்த்தாச்சு, ஒரு பாசிபிள் டாக்ஸ் கொடுக்க ட்ரை பண்ணாங்க. பட் ஸ்டில் அவருக்கு அந்த அளவுக்கு ஒரு வியூ கிடைக்கல. இன்னுமே வந்துட்டு தன்னோட பொசிஷனை பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு ஃபிளாங்க் பண்ணி கொண்டு போயிட்டு இருக்காங்க. அண்ட் அவருக்கு பக்கத்தில் ஒரு வெஹிக்கிள் வேறு இருந்திருக்கு. நைஸ், அவருக்கு ஒரு லக்கிலி ஒரு வெஹிக்கிளுமே அவர் விட்டுட்டு அந்த வெஹிக்கிள் தான் வந்துட்டு அவர் சர்ச் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போயிட்டு இருக்காரு இருக்கு. அண்ட் கண்டிப்பாக வந்துட்டு ஜோனுக்குள்ளே போக ட்ரை பண்ணலாம். அண்ட் ஜோன் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு அகைன் ஒரு ஹார்ட் ஷிஃப்ட் எடுத்த மாதிரி தெரியல. நம்மளுடைய டீம் டைட்டன்ஸ் இருக்காங்களான்னு சொல்லி நம்ம கண்டிப்பாக பார்ப்போம். மதியமே அண்ட் சென்டரில் வந்துட்டு ஓசோன் இருந்தாங்க ஆக்சுவலி. அண்ட் அவங்களுமே வந்துட்டு ஜோனுக்குள்ளே போயிடலாம். அந்த ஒரு ட்ராப் விழக்கூடிய இடம் தான் வந்துட்டு சென்டர் ஜோனாக விழுந்திருக்கு. RN கேரி நல்ல ஒரு ஒயிட் ஃபிளாங்க், அந்த மலையவே பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு சுற்றி ஒரு என்ட்ரி கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. ஃபைட் வந்துட்டு எங்கே போய்கிட்டு இருந்ததுன்னே சொல்லிட்டு நம்ம மிஸ் பண்ணுற அளவுக்கு அவர் ஒரு ரொட்டேஷனை பிடிச்சிருக்காங்க. இதில் அந்த RSR டீம் பார்த்துட்டு இருக்கோம். 2 கில்ஸோட கண்டினியூ பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அண்ட் மாஸ்கார்ட் ஒரு பொசிஷன் வந்து எடுத்திருக்காங்க. இங்கே வந்துட்டு ஒரு நாக் வைக்க வாய்ப்புகள் நிறையவே இருக்குது. கொகிட்டோ அண்ட் பாப்பை வந்துட்டு யாரோ ஒருத்தர் ரன்னிங்கில் தூக்கிட்டாலே வந்துட்டு இந்த இடத்துல முடிஞ்சிருச்சு.
ஸோ பாப்பாய்க்கு பாசிபிள் டாக்ஸ் போய்கிட்டு இருக்கு. அண்ட் வேற லெவல் நாக் பை மாஸ்டர். ஆக்சுவலி சூப்பராக வந்துட்டு அந்த ஒரு டாக்ஸ் வந்துட்டு கலெக்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. லைன் ஆஃப் ஸ்ப்ரேல வந்துட்டு சூப்பராக வந்துட்டு தூக்கியாச்சு இந்த இடத்துல. அண்ட் அக்யூரேட் ஸ்ப்ரே ஆக்சுவலி அது. அண்ட் அவங்களுக்கு 3வது கிலுமே கன்ஃபார்ம் இருக்குது. ஸோ கொகிட்டோ அண்ட் பீட்டும் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு இந்த இடத்த விட்டு எஸ்கேப் ஆக ட்ரை பண்ணுறாங்களா, இல்லை வந்துட்டு அவங்க ஃபைட் எடுத்துகிட்டே நாங்கள் போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்கன்னு பார்த்தோம். பட் 10 செகண்ட்ஸில் ஜோன் க்ளோஸ் ஆகுது. ஒரு மாடரேட்டான டேமேஜ் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு கண்டிப்பாக இருக்கும். ஸோ டீம்ஸ் வில் பி கோயிங் டு தட் ஜோன். அண்ட் இங்கே ஆர்என் டீமில் இருக்கக்கூடிய நம்மளுடைய நெக்ஸஸ் 0 நாக்கு வித் 4 கில் வந்துட்டு அவங்க கண்டிப்பாக வந்துட்டு நம்மளுடைய ஆர்எஸ் டீம் கன்ஃபார்ம் பண்ணி. அண்ட் சூர்யா வந்துட்டு ஆக்சுவலாக தேர்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இவ்வளோ நாக் அண்ட் தேர்ஸ் பண்ணியாச்சு. ஒரு 4 கில்ஸோட மேட்சை கண்டினியூ பண்ணியிருக்கேன். பட் 16th பொசிஷன் இன்னுமே 16 டீம்ஸ் அண்ட் 46 டீம்ஸ் இருக்காங்க, 46 பிளேயர்ஸ் இருக்காங்க. எக்ஸலண்ட். என்கே டீம் போய் பார்ப்போம். ரிஃப்ளெக்ஸ் ஆஸ் யூசுவல் தன்னுடைய ரிஃப்ளெக்ஸ் வந்துட்டு வெறியாக காமிச்சிட்டு இருக்காங்க. அவங்கள போய் இப்போ வித் 2 கிலோட மேட்சை கண்டினியூ பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இங்கே ஒரு க்ளோஸ் இன் ஃபைட் கிட்ட கண்டிப்பாக கிடையாது. அண்ட் வெஹிக்கிள்ஸ் எடுத்துட்டு ஜோனுக்குள்ள போக ட்ரை பண்ணுறாங்க. ஃப்ரண்ட்டில் வந்துட்டு பிபிஎச் டீம். ஸோ இவங்க பேத்துக்குள்ள வந்து ஃபைட் நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் நிறையவே இருக்குது. அண்ட் ஒரு பக்கம் ஜஸ்டிஸ்மே பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஜஸ்டிஸ் ஆங்ஸிட்டி பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு ஒரு நல்ல இடத்துல வந்துட்டு ரெடியாக இருக்கார். பட் இருந்தாலுமே ஒரு பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு அங்கிட்டு நகரக்கூடாது. அந்த ஒரு இடம் தான் வந்துட்டு ஒரு நல்ல கவராக இருக்குது. ஒரு பக்கம் அக்காட்சுக்கி ஒபிட்டு வந்துட்டு ஃபெய்த்தில் இருக்கக்கூடிய நாக் கொடுக்குறது பார்த்துட்டு இருக்கோம். கோ டீம் இங்கே இருக்காங்க. ஓசோன் ரிஃப்ளெக்ஸ் ஒரு பக்கம் போய்கிட்டு இருக்கு. அண்ட் இந்த இடத்துல வந்துட்டு பேன்சர் ஆர்ஆர் ஃப்ரம் நம்மளுடைய ரேடியோ ரூம் பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஒரு புஷிங்ஸ் வந்துட்டு கொடுக்குறாங்களா பார்ப்போம். ஜோனுக்குள்ள போகும்போதே எனக்கு தெரிஞ்சு நம்முடைய உல்ஃப் வந்துட்டு தூக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குது. ஒரு பகி வரது வந்துட்டு ஸ்பாட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த இடத்துல ஆக்சுவலி. அண்ட் அவர் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு அங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு வெஹிக்கிள்லேயே வந்துட்டு கவர் எடுத்து நான் நின்றுக்கிறேன். உள்ளே நான் போக விரும்பலை. உள்ளே போனால் கண்டிப்பாக வந்துட்டு என்னை தேர்ஸ் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு உஷாராக அங்கேயே நின்றுருக்காங்க. அண்ட் இங்கே ஒரு டாப் 14 டீம் பார்த்துட்டு இருக்கும். ஜோன் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு ஓடி பிடிச்சி விளையாடிட்டு இருக்கு. அப்படிக்கா போகுது இப்படிக்கா போகுது. அண்ட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு நம்மளுடைய தேர்ஸ் டீமுக்கு தான் வந்துட்டு வந்திருக்கு இந்த இடத்துல. ஓசோன் டீம் பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஒரு பக்கம் 1 கில்ஸோட மேட்சை கண்டினியூ பண்ணிட்டு இருக்காங்க. எம்கே வித் டப்பாட்டாப் தான் இந்த இடத்துல நம்மளுடைய என்கே அஃபீஷியல்ஸ் வந்துட்டு MK14 வச்சு அடிக்கிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம். ஒரு நல்ல டாப்பர் ஆங்கிள் பிடிச்சிருக்காங்க. பட் ஸ்டில் அவங்களுக்கு வந்துட்டு பாசிபிள் டாக்ஸோட வாய்ப்புகள் நிறையவே இருக்குது. அண்ட் இங்கே ஒரு டப்பாட்டாப்ஸ் அகைன் வந்துட்டு நம்மளுடைய ஸ்ரீ கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. டாக்ஸில் கனெக்ட் ஆக தான் பார்ப்போம். பேமேக்ஸ் ஸ்பாட் பண்ணியாச்சு. அண்ட் வெஹிக்கிள்ஸ்க்கு டேமேஜ் கொடுக்க வாய்ப்புகள் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பட் சைமல்டேனியஸாக பேரலாக அவங்க கிட்ட இருந்துமே ஒரு பாசிபிள் டாக்ஸ் வந்துட்டு வந்துகிட்டு இருக்கு. அண்ட் லெட்ஸ் வெயிட் வாட்ச் நம்மளுடைய F4 டீம். நிறைய டீம்ஸில் ஆக்சுவலாக க்ரோனஸ் மேன் அட்வான்டேஜில் 2 பேர் தான் இருக்கேன். பட் ஸ்டில் அவங்க ஒரு சஸ்டெயின் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா NXC பீனோ பார்த்துட்டு இருக்கோம். லாஸ்ட் அன்மேன் சானிங் இந்த டீம் நல்ல ஒரு கவர் எடுத்திருந்தாலுமே பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு அவரோட வெஹிக்கிள் இப்போ இல்லை ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக வந்துட்டு வெடிக்க வச்சிடறாங்க. மிராமரில் வந்துட்டு நீங்கள் வெஹிக்கிள் கண்ணுக்கு எனிமே தென்படுறாங்களோ இல்லையோ, வெஹிக்கிள் மட்டும் கண்ணுக்கு தென்பட்டுச்சுன்னா கண்டிப்பாக வந்துட்டு அதை வந்துட்டு வெடிக்க வைக்க தான் ட்ரை பண்ணுவாங்க. யாராக இருந்தாலுமே நம்மளாக இருந்தாலுமே அந்த ஒரு விஷயத்தை தான் பண்ணுவோம். அண்ட் இங்கே வந்துட்டு டெம்பெஸ்ட் சாந்தனும் பார்த்துட்டு இருக்கோம். லாஸ்ட் அன்மேன் சானிங் அங்கேருந்து கபிக்கிட்ட இருந்து வேறு லெவல் நீட் ஆக்சுவலி. அவ்வளோ லாங்லேருந்து பயங்கர ஹை டாஸில் வந்துட்டு குக் பண்ணி போட்டிருப்பாங்க போல இருக்குது. நம்மளோட NXC டீமை டோட்டலாக வந்துட்டு 12th பொசிஷனில் எலிமினேட் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த பக்கம் RC காட்ஸி பார்த்துட்டு இருக்கோம். அண்ட் கிட்டத்தட்ட ஒரு டாப் 10 சீனரி கிட்ட வந்துட்டு நம்ம வந்தாச்சு. அண்ட் ஓப்பன் ஜோன் தான் வந்துட்டு கொடுத்துருக்காங்க. க்ரோனஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன ரிட்ஜஸாக இருக்குது. தேர்ஸ்ட் இருக்கக்கூடிய ஒரு இடம் தான் வந்துட்டு ஒரு பெரிய ரிட்ஜாக இருக்குது. இதில் ஜஸ்டிஸ் பார்த்துட்டு இருக்கோம். அக்காட்சுக்கு ரஷிங்ஸ் கொடுத்தாலுமே காட்ஸி பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு வெறித்தன வேங்க அந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு ஒரு நல்ல ஸ்பேஸ் கொடுத்துட்ருக்காங்க. கண்டிப்பாக வில் பி கன்ஃபார்மிங் இஸ் நாக் ஐ திங்க். ஸோ அந்த இடத்துல நம்மளுடைய மேன் இந்த இதில் ஒரு நாக் வாங்கியிருக்காங்க. அண்ட் அகைன் ஒரு நீட் ஃபார் ஒபிட்டோ ஆக்சுவலி இட்ஸ் கோயிங் டு கனெக்ட் ஐ திங்க். ஸோ நல்ல பிச்சு குத்தி இருக்குது. பட் ரொம்ப மேலே வந்துட்டு பிச்சு குத்திட்டு போல இன்னும் கொஞ்சம் கீழே கனெக்ட் ஆயிருந்தால் மேபி ஒரு நாக் ஒரு டேமேஜ் வந்துட்டு கொடுத்துருக்க வாய்ப்புகள் இருக்குது. காட்ஸி அகைன் ட்ரைங் அண்ட் தேர்ஸ் பண்ணதான் ட்ரை பண்ணாங்க. பட் ஸ்டில் ஒபிட்டோ வந்துட்டு உதவும் காரம் கொடுத்துருவாங்க. ரீவை வந்துட்டு கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ ஒரு பெர்ஃபெக்ட் நெட் தூக்கி போட்டால் கண்டிப்பாக வந்துட்டு 2 நாக் 1 நாக் அண்ட் 1 தேர்ஸ்டே ஆகும். அண்ட் மீனல் ரைட் சைடுக்காக பார்த்தா நம்மளுடைய டீம் RC அண்ட் ஒரு பக்கம் நம்மளுடைய ஓசோன் டீம் எல்லாருமே ஃபைட் எடுத்துட்டு இருக்காங்க. இங்கே ஒரு ஜோன் பிளாக் மாதிரி தெரியுது. F4 Esports ஒரு 1v2 பண்ணி நம்ம ரிஃப்ளெக்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஹி ஹேஸ் அட் பொட்டன்ஷியல் ஆக்சுவலி. அண்ட் அவரால் வந்து முடியுதான்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம். இப்போதைக்கு அவர் ஆக்சுவலி ஸ்பாட் பண்ணியிருக்காங்க. கதவு வந்துட்டு உடச்சிட்டு இருக்காப்புல அண்ட் முடிச்சு வச்சிருக்காங்க. நம்மளுடைய கபி ஆக்சுவலி கபி சூப்பராக பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு ஸ்கேரல் வச்சு வந்துட்டு ஃபினிஷ் பண்ணிருக்காங்க. டாப் 10 டீம் சினேரியோ வந்தாச்சு. அண்ட் க்ரோனஸ் ப்ரோ யார் டின்னர் மேக் பண்ண போறாங்கன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க? சென்டர் ஜோன் பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஒன்ல தேர்ஸ்ட் ஈஸ்போர்ட்ஸ் இல்லனா கோட் இந்த ரெண்டு டீம்ஸ் நல்ல ஒரு சான்சஸ் இருக்கு ஃபார் மேக்கிங் அ டின்னர் ரைட் நவ. பட் மீன்வைல் இந்த டீம்ஸ் எல்லாமே வந்து லைக் தே ஆர் டீம் ஆஃப் ஹை கேலிபர். ஸோ கண்டிப்பா இதுல வந்து ரொம்ப டவுட் லைக் என்ன யார் ஜெயிக்க போறாங்க. பிகாஸ் லுக் அட் தட் நேட் ஃப்ரம் RC. மீன்வைல் அதே மாதிரி அந்த முன்னாடி கபி போட்ட நேட் ஐ நெவர் இமேஜின் தட் NXC அவ்வளவு தூரத்துல இருந்து அந்த நேட் வந்து ஆக்சுவலி நாக் வித் ஹிம் இல்ல ஃபினிஷ் ஆகும்னு. ஹி வாஸ் ஆக்சுவலி புட்டிங் இட் ஆன் அ கெஸ். பட் ஸ்டில் தட் வாஸ் a really well pitched need and அது ஒரு நாக் விழுந்திருக்கு. அகாட்சுகி பேக் டு பேக் ட்ரபிள் ஹியர். கண்டிப்பா த்ரோபல்ஸ் வந்துட்டே இருக்கும். RC actually trying to perform them and yes they do. கண்டிப்பா வைபோட்டே பண்றாங்க. So Akatsuki completely being wiped out. So Thirst actually helping them out on that angle. Bloodfire out of fire la exact already out. Now Thirst Esports are trying to steal the kills as much as possible. And இப்போதைக்கு பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா VR1 also entering the zone. இப்போதைக்கு they have a lot of zone blocks in front. So இதுல வந்து like அவங்க எவ்வளவு சீக்கிரமா உள்ள வர முடியும்னு டவுட் தான். because nades already spam பண்றாங்க. but it's going to be really difficult for Coffin to actually get a knock. Well Thirst Jordo போய் பாத்தீங்கன்னா L4 Kabi வந்து already knock பண்றாரு. I think Kabi will be given a revive, but currently they are actually in the zone as well. So F4 Esports is still hanging by a thread in the center. Meanwhile centerல யாருக்கான பாத்தீங்கன்னா
டர்ஸ் esports தான் இருக்காங்க. சுத்தி 360 டிகிரில ஃபைட் எடுத்துருக்காங்க. அவங்க ட்ரோன் வியூல போய் பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா தெரியும். அவங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு கவர் கூட இல்ல. பட் தே ஆர் குவைட் இன் தி ஓபன் அண்ட் அவங்க வந்து லைக் சென்டர் ஆஃப் தி ஜோன்ல இருக்காங்க. கோட் ஸ்பாட் பண்ணிருக்காங்க அண்ட் நானி ஆல்சோ கெட்ஸ் a few spots. Zone damage கண்டிப்பா இருக்கும். I think Goat is going to be finished in this angle. Yes, PPU goes down and Nani will also be down and already முடிவுறாங்க and எல்லாருமே play zone out ஆகி போறாங்க. So நிறைய fights and we have only 3 teams which are remaining. F4 Esports, Thirst Esports and I think one more team which is the team, I'm not sure. Tempest. Oh my god, சாந்தனு எப்போ உள்ள வந்தான்னு தெரியல. ஸோ சோலோ பிளேயரா கடைசியில உள்ள வந்திருக்காரு. சாந்தனு எங்கெங்கயோ ஃபைட் எடுக்கிறத பார்த்தோம். கடைசியில் 5 கிலோட உள்ள வந்து உட்காந்துருக்காங்க. ஸோ சாந்தனு ஒன் மேன் ஸ்டாண்டிங் ஒரு பயங்கரமான ஒரு பேக் ஸ்டெப் பண்றதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு இங்க Thirst Esportsக்கு. ஸோ Thirst Esports, let's look at them. அவங்க வந்து நல்ல ஒரு கேபிட்டலைசிங் பொசிஷன்ல இருக்காங்க. பிளட் ஃபயர், ஹைப்பர், அருண் கிங் அண்ட் ஜாட் ஓபி தேர். ஸோ கண்டிப்பா அவங்க சென்டர்ல இருக்காங்க. இப்போதைக்கு நிறைய கில்ஸும் வச்சிருக்காங்க. ட்ரைங் டு ஹண்ட் them down. F4 Esports கண்டிப்பா அந்த காம்பவுண்ட்ல தான் இருக்காங்க. அவங்களுக்கு தெரியும். இட்ஸ் 1v1v4 ஃபைட் ரைட் நவ். ஸோ கண்டிப்பா இங்க வந்து லைக் ஐ ஷுட் சே Thirst Esports லைக் ஒரு அபாண்டமான கிளச்சாலாம் எதுவுமே நடக்கலன்னா கண்டிப்பா அவங்களுக்கு ஒரு சிக்கன் டின்னர் இருக்கு. இல்ல திடீர்னு பார்த்து சாந்தன் வந்து ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு வெரி மோட்ல இறங்கி ஒரு 1v4 திடீர்னு பண்ணிட்டாருன்னா அவ்வளவுதான், ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. ஸோ அதுக்கப்புறமா ஒரு 1v4 ஃபைட் வரும். பட் மீன் வைல் எஸ் ஒரு 1v4 சிச்சுவேஷன் தான் இப்போதைக்கு. ஹைப்பர் ஆக்சுவலி ஸ்பாட்டிங் அவுட் கபி கண்டிப்பா அந்த கீழ எடுத்துட்டு போறாங்க. அண்ட் we have a 1v4 situation right now. Jod OP on the top right now. சாந்தன் இப்போதைக்கு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காரு. trying to hunt them down and yes he goes. So Jod OP கண்டிப்பா நாக் பண்றாங்க. ஒரு நாக் ஆல்ரெடி வெச்சாச்சு and சாந்தன் ஆல்ரெடி கன் ஸ்விட்ச் பண்றதுக்குள்ளேயே ஆல்ரெடி ஃபினிஷ் பண்ணி முடிச்சாச்சு. ஸோ எக்ஸலென்ட்டான ஒரு பக்கி டிரைவிங் and ஒரு exit and shoot. So looking at it, we have around 11-13 kills by Thirst Esports here. Hyper with 3 kills, Root King with 5 kills, Jod OP with 3 kills and Bloodfire with 2 kills. So excellent on a gameplay kamchanga Thirst Esports with those 13 kills. So Tempest pathina nallu gameplay kamcha second position vandirukanga with a total of 5 kills there. F4 Esports on the third position with a total of 8 kills there. Ideal on the 7 kills eduthirukaanga and Kabi on the ore kill eduthirukaru. And we have RC already on the fourth position with a total of 6 kills. Goat on the first position la mudichirukanga with 4 kills. Just on the sixth position la with 6 kills there. Ozone on the 7th position la mudichirukanga with 5 kills there. And then on the 8th position we have VR1 with 1 kill. BBH on the 9th position la mudichirukanga 2 kills oda. Adukapurama AKATSUKI on the 10th position la mudichirukanga 3 kills oda. And then NK official finishing on the 11th position with 2 kills. 12th la pathina NXT vandirukanga with a total of 2 kills. RN on the 13th position la vandirukanga 3 kills oda. And 14th la vandu we have RR Radio Room on with 1 kill there. BPRSR pathina 15th position la vandirukanga with 4 kills. We have Faith team on the 16th position with 0 kills. Endgame team on the 17th position la with 1 kills. Titans on the pathina 18th position la mudichirukanga with 5 kills there. Oblivion on the 19th position with 0 kills there. And NGC on the 20th position with 1 kill. Raven Esports pathina 21st position with 3 kills. So excellent on fights பாத்தோம். நல்ல ஒரு என்ன சொல்றது எடுத்து சொல்லக்கூடிய நிறைய 3-4 ஃபைட்ஸ் போச்சு. டைட்டன்ஸ் ஓட கிளட்ச் பார்த்தோம். லைக் ரேவன் ஈஸ்போர்ட்ஸோட ஒரு ஃபைட் பார்த்தோம். அதுக்கப்புறமா ஆப்ளிவியன் வைப் ஆனதை பார்த்தோம். அதுவும் இல்லாமல் லைக் டெம்பெஸ்ட் வர்சஸ் லைக் என்ஜிசி ஆல்ரெடி ஹேப்பனிங். அங்கே ப்ரைடை வந்து ஆல்ரெடி லாஸ்ட்ல ஃபினிஷ் பண்ணதை பார்த்தோம். ஸோ நிறைய ஃபைட்ஸ் நம்ம பார்த்தோம். அண்ட் எக்ஸலண்டான ஒரு 1v4 சிச்சுவேஷன் லாஸ்ட்ல சாந்தனுக்கு வந்துச்சு. அண்ட் நல்ல ஒரு நாக் வச்சாரு. அண்ட் ஃபைனலி Thirst Esports getting that winner chicken. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ஃபைட்ஸ் நம்ம பார்த்தோம். எக்ஸலண்டான ஃபைட்ஸ். ஸோ ரேண்டி உங்களுக்கு என்ன தோணுது? லாஸ்ட் வீக்குக்கும் இந்த வீக்குக்கும் ஏதாவது சேஞ்சஸ் இருக்கா? ஹாஸ் த இன்டென்சிட்டி ஹாஸ் டிக்ரீஸ்ட் ஆர் ஹாஸ் இட் இன்க்ரீஸ்ட்? என்னன்னு உங்களுக்கு தோணுது? ப்ரோ கண்டிப்பாக இன்க்ரீஸ் ஆகுது தான் சொல்லணும். பிகாஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாலே தெரியும் நியூ டீம்ஸ் நம்ம உள்ளே வந்துட்டு நல்ல டீம்ஸ் உள்ள கொண்டு வர அவங்க தான் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு அது வந்துட்டு நல்லாவே ப்ரூவ் பண்ணிக்கிறாங்க ஏர்லியராகவே வந்துட்டு. பிகாஸ் நிறைய டீம்ஸ் இருக்கக்கூடிய டீம்ஸ் ஆல்ரெடி வந்துட்டு ப்ரூவ் பண்ண டீம்ஸாக இருந்தாலுமே வந்துட்டு ஒரு நியூ டீமாக நம்ம உள்ளே வரும்போது அவங்க மேலே வந்துட்டு நம்ம நிறைய எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் வச்சுருப்போம். இவங்க எப்படி விளையாட போகிறாங்க, எப்படி என்ன பண்ண போகிறாங்க, உள்ளே கொண்டு வந்திருக்கோம் அப்படின்ட்டு ஒரு தாட் கண்டிப்பாக இருக்கும். அண்ட் அதை பார்த்தீங்கன்னா Thirst டீம் வேறு லெவலில் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு எவ்ரி வீக் நம்ம ப்ரீவியஸ் வீக் ஃபெய்த் பார்த்தோம். சூப்பராக வந்துட்டு ஒரு மேலே வந்தாங்க. அவங்க பேர் வந்துட்டு நல்லாவே ஞாபகம் வச்சுக்கிற மாதிரி. அண்ட் இந்த வீக் நம்மளுடைய Thirst டீம் பார்த்துட்ருக்கோம். உங்களுக்கு அநேகமாக இது ஒரு 2வது டின்னர் நினைக்கிறேன். அண்ட் டேபிள் டாப் வந்துட்டு சஸ்டெயின் பண்ணக்கூடிய ஒரு பொசிஷன் தான் வந்து எடுத்திருக்காங்க. அண்ட் அப்படி இருக்க சொல்ல இந்த வீக் ரொம்பவே வந்துட்டு ஒரு இன்டென்ஸாக தான் போய்கிட்டு இருக்கு. நம்ம நல்ல டீம்ஸ் உள்ளே வர நல்ல அண்டர்டாக் டீம்ஸ் வந்துட்டு விளையாட அந்த லாபி வந்துட்டு வேரி ஆகுது. ஒரு வேரியபிள் நம்மளால் பார்க்க முடியுது. அண்டு ஏற்கனவே ஆக்சுவலாக விளாண்டுட்டு இருக்கிற டீம்ஸ்க்கு வந்துட்டு ஒரு காம்படிஷனாக இருக்கும். நீங்கள் பார்க்கும்போது இவங்க எப்படி விளையாடுவாங்கன்னு தெரியாது. இல்லை சம்டைம்ஸ் வந்துட்டு இவங்களுக்கு இந்த லாபி வந்துட்டு அந்தளவுக்கு பழக்கம் இருக்காது. ஸோ நம்ம ஓரளவுக்கு ஒரு அட்வான்டேஜாக விளாட்லாம் அப்படின்ற அந்த ஒரு மைண்ட் செட்டே வந்துட்டு இப்போ நம்மளால் டீம்ஸால் எடுக்க முடியாது. பிகாஸ் புதுசாக வர டீம் வந்துட்டு வெறியாக அடிக்கும்போது ஓகே இந்த டீமுமே வந்துட்டு சூப்பராக விளாடுவாங்க போல இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஒரு மைண்ட் செட்டில் இன்னுமே நல்லா விளையாட தான் பார்ப்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு நான் நினைக்கிறேன். அண்ட் நீங்கள் கேட்ட மாதிரி இந்த வீக் லாபி இன்னுமே இன்டென்ஸாக தான் நம்ம வந்துட்டு அப்கிரேடாக தான் கொண்டு போயிட்டுருக்கோம் எவ்ரி வீக்குமே. அண்டு ஆஸ் யூஸ்வல் அந்த ஒரு ஃபீல் நமக்கு வந்துட்டு கிடைக்குது.
கண்டிப்பாக சூப்பராகவே வந்துட்டு மேட்சஸ் போய்கிட்டு இருக்கு. அடுத்த மேட்ச் வந்துட்டு சானோக் தானே ப்ரோ, அடுத்த மேட்ச் சானோக் தான் வந்துட்டு நமக்கு கொடுக்க போகிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறேன். வேறு லெவலில் வந்துட்டு போகுது அடுத்த மேட்ச்மே. அண்ட் கமெண்ட் கேஸ் 19 பீப்புள்ஸ் வாட்சிங் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். அனைவரும் லைக்கை தட்டி விட்டுருங்க. லெட்ஸ் கோ ஃபார் 80 லைக்ஸ் அண்ட் மறக்காம வந்துட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிறீங்க. we are road to 2500 சப்ஸ்கிரைபர்ஸ். ஹாய் ப்ரோ, பிக் ஃபேன் டைட்டன் ப்ரோ, ஹாய் 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 எல்லாருக்கும் வந்துட்டு ஹாய். அண்ட் டிஸ்கிரிப்ஷனில் நம்மளுடைய சோஷியல் மீடியா லிங்க்ஸ் இருக்குது, அதில் வந்துட்டு போய் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. ஜாயின் பண்ணி நீங்கள் வந்துட்டு அடுத்தடுத்த ஸ்க்ரிம்ஸ், அடுத்தடுத்த அப்டேட்ஸ் அண்ட் நிறைய ஸ்க்ரிம்ஸ் ஆக்சுவலாக நடந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது யூஸ்வலாகவே. அதெல்லாம் நீங்கள் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண விருப்பப்பட்டீங்கன்னா இஃப் யூர் காம்படிட்டிவ் உங்களுக்கு நல்ல ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் இருக்குது, கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்துட்டு போய் செக் பண்ணி பாருங்கள், ஒரு விசிட் கொடுத்து பாருங்கள். அண்ட் யூ கேன் பார்ட்டிசிபேட் இன் தோஸ் மேட்சஸ். அடுத்த மேட்ச்க்கு கண்டிப்பாக வந்துடும். அண்ட் வில் பி ரைட் பேக் டு ஸ்ட்ரீம் மக்களே, ஜஸ்ட் ஸ்டே டியூன் டு தி லைவ். வில் பி ரைட் பேக் டு ஸ்ட்ரீம். அண்ட் நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது நம்மளுடைய சேலஞ்சஸ் ஈஸ்போர்ட்ஸ் வழங்கும் சவுத் இந்தியன் இன்விடேஷனல் சீரிஸ்க்கான சீசன் 1 மற்றும் நம்மளுடைய வீக் 5க்கான டே 2 மேட்சஸ் தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம். நான் தான் நம்மளுடைய கமெண்டேட்டர் ராண்டி மற்றும் நம்ம கூட நம்மளுடைய க்ரோனஸ் இருக்காங்க. அண்ட் அடுத்த மேட்ச்க்கு நான் ஐடி பாஸ் இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் வந்துடும். நாங்கள் வந்துட்டு என்ட்ராயிட்டு வில் பி ரைட் பேக் டு தி ஆக்ஷன் கேஸ். ஜஸ்ட் ஸ்டே டியூன் டு தி லைவ் மை டியர் பீப்பிள். Drunk and tipsy in the shop, cull and curry on the house, vibing with the nut pump, tripping on a kuttu paatu. In a shop, tripping in Puntupu, vibing with the thing, chilling with the chunk. People call me Vara, make me so sad. I was only chilling on a bar. I'm happy that I'm young, I'm happy that I'm fun. Indini kanna kadibai, Indini Valentine's bro, Indini paridabam bro, Indini kanniru bro, vendavale vendivale. Drunk in a shop, tripping in Puntupu, vibing with the thing, chilling with the chunk. In a shop, cull and curry on the house, vibing with the nut pump, tripping on a kuttu paatu. Indini Valentine's bro, Indini paridabam bro, Indini kanniru bro, vendavale vendivale. Drunk, I'm a nirukali drunk. Now a nalkali drunk. I'm a nittukali adichu poosu malayali. Rajni pola mass if I'm drunk. Baby dance, simple moves theriyadu. Only nod and moonwalk. ആ വാള് കൊണ്ട് ഞാൻ പൂക്കള്ളം ഇട്ടു. കവലയില്ല ഞാൻ ആള് കളിച്ചു നോക്കി. ചിരിച്ച ചേച്ചിമാരെ തിരിഞ്ഞു നോക്കി. ഞാൻ വിളിച്ചു ഡാൻസ്. I don't catch a van. And the snow say I feel like the energy beat is a വിടിച്ചു കൊട്ടുപാട്ട് കെട്ടു പെട്ടച്ചു Hennessy. Drunk in a shop, tripping in Puntupu, vibing with the thing, chilling with the chunk. In a shop, cull and curry on the house, vibing with the nut pump, tripping on a kuttu paatu. Indini Valentine's bro, Indini paridabam bro, Indini kanniru bro, vendavale vendivale. Drunk and tipsy in the shop, cull and curry on the house, vibing with the nut pump, tripping on a kuttu paatu. In a shop, tripping in Puntupu, vibing with the thing, chilling with the chunk. People call me Vara, make me so sad. I was only chilling on a bar. I'm happy that I'm young, I'm happy that I'm fun. Indini kanna kadibai, Indini Valentine's bro, Indini paridabam bro, Indini kanniru bro, vendavale vendivale. Drunk in a shop, tripping in Puntupu, vibing with the thing, chilling with the chunk. In a shop, cull and curry on the house, vibing with
with the naatu pamba tripping on a kottu paatu endini valentines bro endini paridabam bro endini kanneeru bro vendivare drunk I'm a nirukali drunk now a naalkali drunk I'm a nittukali adichu poosu malayali rajni pola mass if I'm drunk baby dance simple moves theriyadu only nadan moonwalk aa vaal kundinja pookalam ittu kavala illanya naal kalichu nokki chiricha chechi maara thirinju nokki njanam milichu dance like it don't care javan and the snow say I feel like the energy beat so vidichu kottu pattu kettu petachu Hennessy drunk in a shop tripping in Pontopo vibing with the thing chilling with the jungle in a shop dull and curry on the house vibing with the nut pump tripping on a kottu paatu endini valentines bro endini paridabam bro endini kanneeru bro vendavade vendivade drunk and tipsy in the shop dull and curry on the house vibing with the nut pump tripping on a kottu paatu in a shop tripping in Pontopo vibing with the thing chilling with the jungle people call me Vara, make me so sad I was only chilling on a boy I'm happy that I'm young I'm happy that I'm fun endini kanna kadi boy endini valentines bro endini paridabam bro endini kanneeru bro vendavade vendivade drunk in a shop tripping in Pontopo vibing with the thing chilling with the jungle in a shop dull and curry on the house vibing with the nut pump tripping on a kottu paatu endini valentines bro endini paridabam bro endini kanneeru bro vendavade vendivade drunk I'm
I'm a nirukali drunk, now a nalkali drunk. I'm a nittukali, adichu poosu malayali. Rajini pola mass if I'm drunk, baby dance. Simple moves theriyadu, only nod and moonwalk. ആ വാള് കൊണ്ട് ഞാൻ പൂക്കളം ഇട്ടു കവലയില്ല ഞാൻ ആള് കളിച്ചു നോക്കി ചിരിച്ച ചേച്ചിമാരെ തിരിഞ്ഞു നോക്കി ഞാൻ വിളിച്ചു ഡാൻസ് I don't catch a fun and the snow say I feel like the energy beat so വെടിച്ചു കൊട്ടുപാട്ട് കെട്ടുപെട്ടു Hennessy. Drunk in a shop, tripping in Pontopo, vibing with the thing, chilling with the jungle. In a shop, dull and curry on the house, vibing with the nut bomb, tripping on a good butter. Indini Valentine's bro, Indini Paridabam bro, Indini Kanniru bro, Vendavade, Vendivade. Drunk and tipsy in the shop, cull and curry on the house, vibing with the nut bomb, tripping on a kottu paatu. In a shop, tripping in Pontopo, vibing with the thing, chilling with the jungle. People call me Vara, make me so sad. I was only chilling on a bar. I'm happy that I'm young, I'm happy that I'm fun. Indini kanna kadibai, Indini Valentine's bro, Indini Paridabam bro, Indini Kanniru bro, Vendavade, Vendivade. Drunk in a shop, tripping in Pontopo, vibing with the thing, chilling with the jungle. In a shop, dull and curry on the house, vibing with the nut bomb, tripping on a kottu paatu. Indini Valentine's bro, Indini Paridabam bro, Indini Kanniru bro, Vendavade, Vendivade. Drunk, I'm a nirukali drunk, now a nalkali drunk. I'm a nittukali, adichu poosu malayali. Rajini pola mass if I'm drunk, baby dance. Simple moves theriyadu, only nod and moonwalk. ആ വാള് കൊണ്ട് ഞാൻ പൂക്കളം ഇട്ടു കവലയില്ല ഞാൻ ആള് കളിച്ചു നോക്കി ചിരിച്ച ചേച്ചിമാരെ തിരിഞ്ഞു നോക്കി ഞാൻ വിളിച്ചു ഡാൻസ് I don't catch a fun and the snow say I feel like the energy beat so വെടിച്ചു കൊട്ടുപാട്ട് കെട്ടുപെട്ടു Hennessy. Drunk in a shop, tripping in Pontopo, vibing with the thing, chilling with the jungle. In a shop, dull and curry on the house, vibing with the nut bomb, tripping on a kottu paatu. Indini Valentine's bro, Indini Paridabam bro, Indini Kanniru bro, Vendavade, Vendivade. Drunk and tipsy in the shop, cull and curry on the house, vibing with the nut bomb, tripping on a kottu paatu. In a shop, tripping in Pontopo, vibing with the thing, chilling with the jungle. People call me Vara, make me so sad. I was only chilling on a bar. I'm happy that I'm young, I'm happy that I'm fun. Indini kanna kadibai, Indini Valentine's bro, Indini Paridabam bro, Indini Kanniru bro, Vendavade, Vendivade. Drunk in a shop, tripping in Pontopo, vibing with the thing, chilling with the jungle. In a shop, dull and curry on the house, vibing with the nut bomb, tripping on a kottu paatu. Indini Valentine's
I'm a nirukali drunk, now a nalkali drunk. I'm a nittukali, adichu poosu malayali. Rajini pola mass if I'm drunk, baby dance. Simple moves theriyadu, only nod and moonwalk. Avaalu kundu njan pookalam ittu kavalayilla njan naalu kalichu nokki chiricha chechi maara thirinju nokki njanam milichu dance like it don't care Javan. And the snow say I feel like the energy beat so vidichu kottu pattu kettu petachu Hennessy. Drunk in a shop, tripping in Pontopo, vibing with the thing, chilling with the jungle. In a shop, dull and curry on the house, vibing with the nut bomb, tripping on a good bottle. Valentine's bro, endeni paridabam bro, endeni kanneeru bro, vendavale vendivale. Drunk and tipsy in the shop, cull and curry on the house, vibing with the nut bomb, tripping on a good bottle. In a shop, tripping in Pontopo, vibing with the thing, chilling with the jungle. வெல்கம் பேக் டு தி ஸ்ட்ரீம் மக்களே. நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது நம்மளுடைய சேலஞ்சஸ் esports சொல்லுங்க சவுத் இந்தியன் இன்டர்நேஷனல் சீரிஸ் சீசன் 1 மற்றும் வீக் 5க்கான டே 2 மேட்சஸ் தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம். அண்ட் ஃபைனல் மேட்ச் ஆஃப் திஸ் டே இறங்கல் தான் கொடுத்துருக்காங்க, சேனா கிடையாது. அண்ட் டீம்ஸ் நல்லாவே சூப்பராகவே அந்த ஒரு கான்ஃபிடென்ட்டாக விளையாடக்கூடிய ஒரு மேப். ஸோ இனிமேல் வந்துட்டு ஃபைட்ஸ் ஃபஸ்ட் மேட்ச் எப்படி பார்த்தோமோ அதை விட இன்டென்ஸாக தான் வந்து கண்டிப்பாக வந்து போகுது. அண்ட் டீம்ஸ் யாரெல்லாம் வந்திருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒன்ஸ் அகேன் நான் உங்களுக்காக சொல்கிறேன். நம்மளுடைய டைட்டன்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்கோம், தேர்ஸ்ட் வந்திருக்காங்க, ஓசோன் இருக்காங்க, ஜஸ்டிஸ் டீம் வந்திருக்காங்க, நம்மளுடைய பிளாக்பெல் ஆர்எஸ்ஆர் இருக்கிறார்கள். அண்ட் என்கேம் டீம் பார்த்துட்டு இருக்கோம், ரிடம்ஷன் க்ரூ இருக்காங்க, என்ஜிசி டீம் இருக்காங்க, விஆர்1 இசியர் அண்ட் நம்மளுடைய டீம் டெம்பெஸ்ட்டுமே வந்திருக்காங்க, என்எக்ஸி டீம், அக்காட்சுக்கி, நம்மளுடைய பிபிஹெச் esports, F4 esports இருக்காங்க, ரேவன் esports, ஃபெய்த் பார்த்துட்டு இருக்கோம், நம்மளுடைய ராக் நேஷன் டீம் அண்ட் மீனல் நம்மளுடைய ரேடியோ ரூம் டீம் இருக்காங்க, மீனல் நம்மளுடைய என்கே அஃபீஷியல்ஸுமே இருக்கிறார்கள். 22nd ஸ்லாட்டில் நம்மளுடைய OBLIVION esports பார்த்துட்டு இருக்கோம் மற்றும் 23rd கோட் டீம் இருக்காங்க. ஸோ ஃப்ளைட் பாத் வந்துட்டு அப்படியே பார்த்தலாம் ஆல்மோஸ்ட் வந்துட்டு டேக் ஆஃப் ஆயிடுச்சு. அண்ட் எராங்கிளில் நமக்கு ஃப்ளைட் பாத் காமிக்கிறதே வந்துட்டு அதிசயமாக தான் இருக்கும் போல இருக்குது. ஸோ ஃப்ளைட் பாத் பார்த்துட்டோம். ஜார்ஜோபோல் டு மிலிட்ரி பேஸ் தான் வந்துட்டு போய்கிட்டு இருக்கு ஆக்சுவலி ஃப்ளைட் பாத். அண்ட் ஏர்லியராகவே வந்துட்டு டீம்ஸ் ஆஸ் யூசுவல் OBLIVION டீம் நம்முடைய ஜார்ஜோ சைடு வந்துட்டு போயிடுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் கண்டெய்னர்ஸ் அண்ட் நிறைய ஃபைட்ஸ் ஜார்ஜோ சுற்றி இருக்கக்கூடிய அந்த இடங்கள்லேயே வந்து இனிஷியேட் ஆக போகுதுன்னு சொல்லி எனக்கு தோணுது. அண்ட் பொச்சின்கேமே ஒரு ஹாட் ட்ராப்ஸ் அங்கேயுமே வந்து ஃபைட்ஸ் இனிஷியேட் ஆக வாய்ப்புகள் இருக்குது. என்கே அஃபீஷியல்ஸ் அண்ட் மற்ற டீம்ஸ் இறங்குறாங்களா போவோம். ஏர்லியராகவே சொன்ன மாதிரி டீம்ஸ் எனக்கு அதை பார்த்துட்ருக்கோம். VR1 அண்ட் நம்மளுடைய ஆர்என் டீம் ஆக்சுவலாக ப்ரீவியஸ் மேட்ச்சில் ஜார்கி சைடு வந்துட்டு ஒரு ஃபைட் போச்சு. அண்ட் அதே சேம் டிட்டோ ஒரு ஃபைட் வந்து நடக்குதா பார்ப்போம். இப்போ ஒரு ரிவெஞ்சிங் மூமெண்ட்டாக இல்லை அவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள இப்போ நாங்கள் வின் பண்ணுறோமா இல்லை நீங்கள் வின் பண்ணுறீங்களான்னு பார்த்துருவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஒரு ஃபைட்லாம் வந்துட்டு இந்த இதில் நடக்குதான்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம். அண்ட் நைட் கிங் ப்ரோ வாங்க வாங்க, வணக்கம் வணக்கம் அண்ணே, வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம், வாருங்கள் வாருங்கள். அண்ட் கண்டெய்னர் சைடு இப்போதைக்கு வந்துட்டு யாருமே இறங்கணும்னு நினைக்கிறேன். என்ஜிசி டீம் ஆஸ் யூஷுவல் தே வில் பி மைட் கோயிங் டு இதுன்னு நினைக்கிறேன், மிலிட்ரி பேஸ் தான் வந்துருப்போம் நினைக்கிறேன். அண்ட் ஆர்எஸ்ஆர் டீம் எல்லாமே பார்த்துட்ருக்கோம். அண்டு ப்ரீவியஸ் ஒரு இறங்கல் மேட்ச் பார்த்தோம்ல CRONOS, அதே மாதிரி தான் இங்கே ஒரு ஃபைட் இனிஷியேட் ஆக போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். நம்மளுடைய VR1 அண்ட் ஆர்என் டீம் பார்த்துட்டு இருக்கோம். மீன்வெல் ஆஸ் யூஷுவல் அவங்க ஜார்கிக்கான அந்த ஒரு ஃபைட் வந்துட்டு இன்னுமே எண்டாவில் யார் அந்த ஜார்கியை பிடிக்க போகிறா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த வாட்டி நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஒரு என்ட்ரி கொடுத்துட்ருக்காங்க. அண்ட் இந்த வாட்டி VR1 டீம் இந்த ஒரு ஃபைட்டை வந்துட்டு ஃபினிஷ் பண்ணுறாங்களா இல்லை ஆர்என் டீம் அகைன் இரண்டாவது வாட்டி வந்துட்டு தங்களுடைய அந்த ஒரு ஸ்ட்ரீக்கை வந்துட்டு கண்டினியூ மெயின்டைன் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லிப்போம். இப்போதைக்கு வெஹிக்கிள்ஸ் ஆக்சுவலாக வந்துட்டு தேடுறாங்களா இல்லை வந்துட்டு அந்த இடத்துல நாங்கள் ஃபைட்டே எடுக்கல, நாங்கள் வந்துட்டு ஃபால் பேக்கே அடிச்சுக்கிறோம்ப்பா, நாங்கள் வந்துட்டு ப்ரீவியஸ் மேட்ச் மாதிரி அந்த ஏர்லி கன்ஃபைட் எடுக்க விரும்பவில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க, பிகாஸ் ரெண்டு டீமுக்குமே அது ஒரு எதிர்பாராத ஒரு கன்ஃபைட் தான் ஆக்சுவலி. ரெண்டு பேருமே ஜார்கியில் ரெண்டு டீம் இறங்கி ஃபைட் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு பேருமே எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க. அண்ட் அப்படி இருக்க சொல்ல வந்துட்டு ஆர்என் டீம் ஒரு ஃபால் பேக் தான் இப்போதைக்கு அடிச்சிருக்காங்க, வெஹிக்கிள்ஸ் வேறு இல்லை இப்போதைக்கு. ஸோ அப்படி இருக்க சொல்ல வந்துட்டு வேர் ஹவுஸ்லாம் வந்துட்டு போய் லூட்ஸ் அடிக்க போகிறாங்க. அண்ட் ஜோன் பார்த்துட்டு இருக்கோம். அண்டு
ப்ரீவியஸ் மேட்ச் எராங்கில் பார்த்த அதே ஜோன் மாதிரி எல்லாமே அதே மாதிரி எனக்கு ஃபீல் ஆகுது, என்னன்னே தெரியல. ப்ரீவியஸ் மேட்ச் இப்படி ஒரு ஜோன் தான் பார்த்துருந்தோம். ரேவன் டீம் நம்மளுடைய அக்காட்சுகி டீம் ஏர்லியராகவே வந்துட்டு நாங்கள் ஜோனுக்குள்ளே போயிடுறோம் அப்படின்னு சொல்லி ஸ்கூலில் தான் ஆக்சுவலாக ஆஸ் யூஸ்வல் வந்துட்டு அவங்க இறங்கியிருக்காங்க. அண்ட் இப்போதைக்கு ஸ்கூலினுடைய பிக் பில்டிங்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு நம்மளுடைய அக்காட்சுகி பார்த்துட்டு இருக்கோம். இவங்க 2 பேருக்குள்ள ஃபைட் இனிஷியேட்டாக வாய்ப்புகள் இருக்குது. லாங்லேருந்து அன்றைக்கும் வந்து ஒரு டாக்ஸ் வந்துகிட்டு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் லெட்ஸ் வெயிட் நாட் ஸ்மோக்கில் ரேவன் ஃபாக்ஸோபி பார்த்துட்டு இருக்கோம். உள்ளே போய்கிட்டு இருக்காப்ல வித் ஏகேஎம் அண்ட் தாம்சன் வச்சிருக்காங்க இப்போதைக்கு. அண்ட் மேலே ஸ்கேரல் இங்கே ஒரு க்ளோஸ் இன் ஃபைட் ஓகே இல்லை கிடையாது. இங்கேருந்தே பார்த்தீங்கன்னா வந்து பகிரங்கமாக வந்துட்டு சுட்டுக்கிட்டு இருக்கேன். நம்மளுடைய ரேவன் டீம் வெறியாக பார்த்தீங்கன்னா வந்து டப்பா டாப்ஸும் போய்கிட்டு இருக்கு, ஸ்ப்ரேஸும் ஒரு பக்கம் போயிட்டு இருக்கு. அண்ட் லூட்ஸுமே ஓரளவுக்கு அவங்களுக்கு கிடச்சிட்டு தான் இருக்குது. பட் நம்மளுடைய ஸ்கூல் ஏரியாக்குள்ளே போய் பார்ப்போம். இவங்களுக்குமே ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஏகேஎம் அண்ட் நல்ல நல்ல கன்ஸ் வந்து கிடச்சிட்டு இருக்கு. இந்த இடத்துல நம்ம டவுட் படவே வேணாம். நிறைய கன்ஸ் லூட்டு பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு கண்ணு கெட்டு தூரம் வரைக்கும் லூட்டு தான் வந்துட்டு இந்த இடத்துல இருக்குது. ஸ்கூல்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு லைனாக அப்படியே லூட்ஸ் அடிச்சுக்கிட்டே போகலாம். அந்தளவுக்கு ஒரு லூட்ஸ் பார்த்துட்ருக்கோம். அண்ட் சென்டர் ஜோன்மே பார்த்துட்ருக்கோம். என்கே அஃபீஷியல்ஸ் ஆஸ் யூஸ்வல் அவங்களுடைய ட்ராப் லொக்கேஷனில் தான் வந்துட்டு இறங்கியிருக்காங்க. அண்ட் இந்த மேட்ச் அந்தளவுக்கு ஒரு ஏர்லி கன்ஃபைட்ஸ் வந்துட்டு நம்மளால் பார்க்க முடியல. ப்ரோ எல்லாமே வந்துட்டு உஷாராக அந்த ஒரு நல்ல ட்ராப் லொக்கேஷன் அவங்க அநேகமாக ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டாங்க இப்போ இருக்க. அண்ட் முறவர் அவங்களுக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் இங்கெங்கே யாராவது வருவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு மேபி அந்த ஒரு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டுமே வந்துட்டு பண்ணியிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். பட் ப்ரிமாக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் அப்படி கிடையவே கிடையாது. நம்ம வந்துட்டு இன்னுமே ஒரு 10 வீக் கழிச்சு வந்து பார்த்தாலும் F4 டீம் அண்ட் NXC டீம் அண்ட் என்கேம் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு ரெடியாக வந்துட்டு அவுட்டரில் இருக்கிற மாதிரி எனக்கு தெரிஞ்சது. ஆக்சுவலி மேபி அவங்க ரிமார்க்ஸ்லேருந்து வெளியே வரக்கூடிய டீம்ஸ் அடிக்கிறதுக்கு ரெடியாக இருக்கான்னு சொல்லுதில்ல. பிகாஸ் இந்த ஒரு சரௌண்டிங்கில் தான் வந்துட்டு குவாரி அண்ட் அது சுற்றி இருக்கக்கூடிய இடங்களை தான் அவங்களுமே பார்க்க முடியுது. அண்ட் இங்கே அகைன் NXC விசஸ் நம்மளுடைய F4 Esports வந்துட்டு இனிஷியேட் ஆக போகுது மக்களே. ஸோ லெட்ஸ் வெயிட் நாட்ஸ் என்ன நடக்க போகுதுன்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் கீஸ் ஸ்டார்ட்டில் வந்துட்டு ஹேஷ்டாக் போட்டு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். உங்களுடைய ஃபேவரட் டீம் உங்கள் ஓன் டீமில் கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு உங்களுடைய சப்போர்ட் வந்துட்டு தெரிவிங்க. அவங்களுக்கு ரொம்ப ஒரு மோட்டிவேஷனாக இருக்குது நீங்கள் ஹேஷ்டாக் போட்டு சப்போர்ட் பண்ணுறது. அண்ட் மறக்காமல் வந்து லைக் பண்ணிக்கிறீங்க. லெட்ஸ் கோ ஃபார் 100 லைக்ஸ். இன்னும் ஒரு 12 லைக் தான் தேவைப்படுது 100 நம்ம ரீச் பண்ணுறதுக்கு இன்றைக்கி. ஸோ இன்றைக்கி 100 லைக் கூட நம்ம லைக் நம்மளுடைய லைவ் வந்து முடிக்கணும் சார். ரொம்பவே வந்துட்டு சந்தோஷமாக இருக்கும். அண்ட் பார்ப்போம் இப்போதைக்கு நீட்ஸ் எல்லாமே போய்கிட்டு இருக்கு. ஆக்சுவலி LF4 ஒரு நாக் வாங்குறாங்களா பார்ப்போம். வேறு லெவல் நீட் ஆக்சுவலி அது இஸ் லிட்டரலி இன் லோ எஸ்பி. அகேன் ஷாக்கு எதெல்லாம் வந்துட்டு நீட்ஸ் கனெக்ட் பண்ண முடியுமா? ஓப்பனிங்ஸ் ஆக்சுவலாக இருக்குது. பட் ஸ்டில் பர்ஃபெக்டாக வந்துட்டு அக்யூரேட்டாக போட்டாலும் அந்த ஒரு ரிஸ்க் அவங்க எடுக்கல. இப்போ உஷாராக இருப்பாங்க. LF4க்கு ஒரு பர்ஃபெக்ட் நீட் வந்துச்சு. பட் ஸ்டில் அவர் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு லக்கிலி வந்துட்டு அந்த இடத்துல எஸ்கேப் ஆயிருக்காங்க. ப்ரோக்கன் வால்ஸில் வெயிட் நாட்ஸ் கூற மேலாம் வந்து அடிக்க வாய்ப்புகள் இருக்குது. கபி பார்த்துட்டு இருக்கும். நேராக பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு நம்முடைய ஆகா NXCயில் இருக்கக்கூடிய வீணோ ஒரு சின்ன ஃபுட்ஸ் கூட கொடுக்காம ரெடியாக படுத்து கிடக்கிறாப்புல. மேலே ஏறினா கண்டிப்பாக வந்துட்டு நாக் அண்ட் தேர்ஸ்டே பண்ணிடுவாங்க. அகைன் இப்போ ஒரு சவுண்ட் அவருக்கு கேட்டிருக்குமான்னு சொல்லிட்டு தெரியல. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்துட்டு அவர் ஆக்சுவலாக லூட்ஸ் அடிச்சுட்டு தான் வந்துக்கிட்டு இருக்காங்க. மேலே ஏறினா வந்துட்டு கதை முடிந்தது. நம்மளுடைய கபி பார்ப்போம் என்ன நடக்குன்னு சொல்லிட்டு இப்போதைக்கு அவர் இந்த பில்டிங்குள்ளே வரல. லக்கியாக பார்த்தீங்கன்னா வந்து அவருமே ஒரு பக்கம் எஸ்கேப் ஆகிக்கிட்டு இருக்காங்க. என்ன நடக்க போகுதுன்னு சொல்லிட்டு இந்த இடத்துல வந்துட்டு பொறுத்து இருந்து பார்ப்போம். அண்ட் இந்த ஃபைட்டை யார் வின் பண்ண போகிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். பிகாஸ் 2 பேருமே வந்துட்டு இப்போ வந்துட்டு கண்டிப்பாக வந்துட்டு ஃபைட் எடுக்க வந்துட்டு அவங்க டிசைட் பண்ணிட்டாங்க. ஆக்சுவலி ஆனால் ப்ரீவியஸ் மேட்சே நம்ம பார்த்தோம் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக லாஸ்ட் ஜோன் வரைக்கும் ஹோல்டு பண்ணி ஜோன் டேமேஜ் வாங்கி நாக் ஆகிற அளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு இந்த இடத்துல ஹோல்டு பண்ணியிருந்தாங்க. ஆனால் இப்போ அப்படி அந்த சீனரி வந்துட்டு அப்படியே வந்துட்டு திரும்புது. பிகாஸ் ஆல்மோஸ்ட் க்ளோஸ் இன் பண்ணியாச்சு ஆக்சுவலி நம்முடைய NXC நோபை. அண்ட் அநேகமாக வந்துட்டு இந்த ஃபைட் வந்துட்டு இப்போவே வந்துட்டு முடிஞ்சிடும். ப்ரீவியஸ் மேட்ச் மாதிரி வந்துட்டு ப்ரீவியஸ் அரேங்கிள் மேட்ச் மாதிரி இழுக்காது. பீனோ பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு தன்னுடைய ஃபுட்ஸை கொஞ்சம் கூட வந்துட்டு கொடுக்குற மாதிரி தெரியல. பட் அவருடைய பர்சன் இப்போ தெரிஞ்சிருக்கும். அவர் ஒரு ஜம்பிங்ஸ் கொடுக்குறாங்களா பார்ப்போம். நீடு வருது தெரிஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு ஒரு ஜம்பிங்கை கீழே போட்டாச்சு. ஆக்சுவலி மேபி நம்முடைய கபி ஒரு நாக் கொடுக்க வாய்ப்புகள் இருக்குது. லெட்ஸ் வெயிட் நாட்ஸ். இங்கே வந்துட்டு ஹெட் ஃபைட் இந்த இடத்துல கபி பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஒரு ப்ரீஃபேஸ் வந்துட்டு M76 வச்சு கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. அண்ட் உடனே பீனு பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு ஒரு ஃபால் பேக் அடிச்சுட்டாப்ல. லக்கிலி வந்துட்டு ஜம்பு கிம்பு போட்டு ஒரு ஃபால் பேக் அடிச்சிருக்காங்க. அண்ட் NXC ஒரு பக்கம் நல்லா ஒன்று கூட்டிட்டாங்க. அதே மாதிரி F4 Esports ஒரு பக்கம் வந்துட்டு சூப்பராக ஒன்று கூட்டிருக்காங்க. ஃபிசிக்னோட பொசிஷன் பார்த்துட்டு இருக்கோம். அண்ட் ஃபிசிக்கு பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு LF4 பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு ஒரு அடி கொடுக்கும் விதமாக பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரெடியாக வெயிட் பண்ணி ஸ்பாட் பண்ண ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்காங்க. கொஞ்சம் பொசிஷன் ரிவீல் ஆனால் கூட கண்டிப்பாக வந்துட்டு கூற மேலே நாக் விழுந்துடும். அண்ட் ஃபிசிக்கலோட பொசிஷனுமே ஒரு நாக் வைக்கக்கூடிய பொசிஷன் தான். நல்லா ஒரு வித் கிடைக்கும் ஒரு நாக் கொடுக்கறதுக்கு. நல்ல ஒரு ஓப்பனில் வர சொல்ல வந்துட்டு ஈஸியாக வந்துட்டு ஹி கேன் நாக் தம். அண்ட் ஃபிசிக் பார்த்துட்ருக்கோம். LF4 வந்துட்டு இதனுடைய பொசிஷன் அகெயின் ரிவீல் பண்ணாமல் ரெடியாக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. கொகிட்டோ அண்ட் பீனோ பார்த்துட்ருக்கோம். ஃபிசிக்னோட பொசிஷனுமே நமக்கு தெரியும். அண்ட் விஷு பார்த்துட்ருக்கோம். நல்ல ஒரு லாங்கர் ஆங்கிளில் ஸ்ட்ரெச் பண்ணி டிபியோட இருக்காங்க. ஒரு ஜஹர் பெஸ்ட் அவர்கிட்ட வந்து எதிர்பார்க்க முடியுதான்னு சொல்லிட்டு பொறுத்து இருந்து பார்ப்போம். டிபி வித் AKM ஒரு நல்ல காம்பினேஷன். ஆக்சுவலாக ரெண்டுமே 7 வகன்ஸ். அண்ட் LF4 பார்த்துட்ருக்கோம். தலைவன் இங்கேயுமே ஒரு 7 அந்த ஒரு காம்பினேஷன் தான். SKS மற்றும் இது வச்சிருக்காங்க. AKM வச்சிருக்காங்க. ஒரு டப்பா டாப்ஸ் அண்ட் ஒரு நாக் அண்ட் ஃபினிஷ்லாம் வந்து நடக்குதா பார்ப்போம். என்னதான் க்ளோஸின் பண்ணாலுமே வந்துட்டு ஃபைட் வந்துட்டு இனிஷியேட் ஆக மாட்டேங்குது. நல்லா வந்துட்டு கிட்ட போகிற மாதிரி போயிட்டு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு அகெயின் 2 பேருமே பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு நீங்கள் இங்கிட்டு போங்க நாங்கள் அங்கிட்டு போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க. நீங்கள் ஸ்கூல் சைடுக்கா பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு அக்காட்சுகி ரேவன் போய்கிட்டு இருக்கு.
அண்ட் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு எந்த ஒரு டீமே வந்துட்டு ஆக்சுவலி வந்துட்டு எலிமினேட்டே ஆகல, எந்த ஒரு ஏர்லி கன்ஃபைட்ஸுமே வந்துட்டு ஆக்சுவலாக நடக்கவே இல்லை. அண்ட் இந்த இடத்துல ஒரு க்ளோசிங்காக கேட்டால் வந்துட்டு கண்டிப்பாக வந்துட்டு நம்மளுடைய ரேவன் ஈஸ்போர்ட்ஸ் வந்துட்டு அக்காட்சுக்கியை ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக வந்துட்டு ரஷ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ரேவன் ஃபாக்ஸோபி பார்த்துட்டு இருக்கோம், ரேவன் ஏஸ் பிளாக் அண்ட் லோக்கி மற்றும் இன்ஸ்டா வேனாமோபி ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக சாண்ட்விச் பண்ணக்கூடிய ஒரு பொசிஷன். அண்ட் ஒட்டுக்கா வந்துட்டு ஏறி வந்துட்டு இருக்காங்க. கண்டிப்பாக வந்து அக்காட்சுக்கியை ஃபினிஷ் பண்ண வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குது. ஃபாக்ஸோபி ஜஸ்ட் ஒரு டப் கொடுத்தா போதும், நல்ல ஒரு ட்ராப் ஷாட் ஃப்ரம் இன். அண்ட் லோக்கி பார்த்துட்டு இருக்கோம், நல்ல ஒரு ப்ரீஃபைஸ் அண்ட் பேக்கப் ஃப்ரம் நம்மளுடைய இன்ஸ்டா வேனாமோபி கிட்ட இருந்து. அண்ட் இந்த சைடுக்காக வந்துட்டு நம்மளுடைய மேன் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு நம்மளுடைய ஏஸ் பிளாக் நாக் கொடுத்துருக்காங்க. தேர்ஸ்டே பண்ணி விட ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்காங்க, தேர்ஸ் பண்ணிருப்பாங்க நினைக்கிறேன். இப்போதைக்கு அவருக்கு 1 கில் வந்துட்டு செக்யூர் ஆயிருக்கு. அண்ட் ரேவன் டீம் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு இன்ஸ்டா வேனாமோபி பார்த்துட்டு இருக்கோம், அவருமே நாக்கு. நம்மளுடைய லோக்கி WNL இந்த லாஸ்ட் ஒன்மேன் சைனிங் டீம் லிட்டரலி வந்து லோ எஸ்பி பண்ணி விடுறாங்க. ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக அட்வான்டேஜ் எடுத்து ஏறி வர பார்த்துட்டு இருக்காங்க. மேன் வந்து ஃபினிஷ் பண்ண வைக்கிறாங்களா பார்ப்போம். அண்ட் லோக்கி ப்ரீவியஸ் மேட்சே வந்துட்டு ஒரு 1 SP கிளச் பண்ண தான் பார்த்துருந்தோம். அண்ட் இந்த இடத்துல வந்து கிளச்சான்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம். அண்ட் ஃபினிஷ் பண்ணி வச்சிருக்காங்க ரேவன் ஈஸ்போர்ட்ஸ். நம்ம எதிர்பார்த்த ஒரு விஷயம் தான். லோக்கி என்ன தான் வந்துட்டு அவர் அந்த ஒரு 1 SP இருந்தாலுமே வந்துட்டு கடைசி SP வரைக்கும் ஒரு ஃபைட் கொடுக்கக்கூடிய பிளேயர். அண்ட் இந்த விதத்தில் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு ஏஸ் பிளாக்கை மட்டும் காப்பாற்ற முடியல. பட் ஸ்டில் அவங்க இந்த ஃபைட்டை முடிச்சிருக்காங்க வித் 5 கில்ஸோட. அக்காட்சுக்கி டீம் இந்த ஃபைட் வந்துட்டு கண்டினியூ பண்ணுறாங்க. அண்ட் மேட்சினுடைய ஃபர்ஸ்ட் ஜோன் ஸ்டார்ட் ஆகுதுமே பார்த்துட்டு இருக்கோம். F4 Esports vs நம்மளுடைய NXமே வந்துட்டு ஒரு பக்கம் இனிஷியேட் ஆகிட்டு இருக்கு. நம்ம இந்த ஃபைட்டு வந்துட்டு பார்க்குற உங்களுக்கே தெரியும், என்னடா அது எப்போயுமே இந்த டீம் இங்கே பார்க்க முடியுது, சண்டையே போட மாட்டாங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்குமே அப்படி தான் இருக்குது. ஆக்சுவலி சண்டை போட மாட்டாங்களா, ஏதாவது ஒரு டீம் இந்த இடத்த விட்டு யார் தான் கடைசி இந்த பூட் நம்மளுடைய ப்ரிமாக்ஸ் வந்துட்டு ஹோல்டு பண்ணுவாங்க, யார் தான் இந்த இடத்த வந்து கேப்சர் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு கடைசி வரைக்கும் தெரியவே தெரியாது போல இருக்கு. அண்ட் ப்ரீவியஸ் மேட்ச் மாதிரியே வந்துட்டு இந்த இடத்துல இந்த ஒரு ஜோன் டேமேஜ் விழுந்து செக்யூர் அந்த ஒரு நாக் ஆகிற அளவுக்கு வந்துட்டு ஃபைட்ஸ் போகும் போல இருக்கு. இட்ஸ் வெயிட் அண்ட் வாட்ச். அண்ட் ஜோன் பார்த்துட்டு இருக்கோம். CRONOS ப்ரோ இந்த மேட்ச்மே வந்துட்டு இப்படி தான் போய்கிட்டு இருக்கு. நம்ம வந்துட்டு நிறைய விஷயங்கள் வந்துட்டு சில விஷயங்கள் மாறவே மாறாதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்களா, அந்த மாதிரி வந்துட்டு அப்படி தான் வந்துட்டு இப்போதைக்கு போய்கிட்டு இருக்கு. அண்ட் NGC ஒரு பக்கம் பார்த்துட்டு இருக்கோம், பிரிட்ஜ் டுவர்ட்ஸ் வந்துட்டு கிராஸ் பண்ணி போய்கிட்டு இருக்காங்க இப்போதைக்கு. அண்ட் NK அஃபிஷியல் கண்டிப்பா லைக் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா என்கேம் வந்து அவங்களோட டிராப் லொகேஷன் ஆல்ரெடி சேஞ்ச் பண்ணிட்டாங்க. they were the smarter boys because they didn't want to be in that triple threat fight really early in the game. and அவங்களுக்கு கண்டிப்பா லூட் கிடைக்காது, பேண்டேஜ் கிடைக்காது, ஹெல்த் கிடைக்காது, எதுவுமே கிடைக்காது. so there is actually no use in actually taking that fight because அது ஒரு drag button தான். meanwhile RC பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஆளை வைப் பண்ணிட்டு ஆல்ரெடி கில் செக்யூர் பண்றாங்க. so I think NK officials really looking good in this early position. run to kill already எடுத்துருக்காங்க. so they'll be going in towards the zone. மீன்வேல் நம்ம பாத்தீங்கன்னா லைக் நிறைய பேர் வந்து ஜோனோட வெஸ்டர்ன் சைட்ல குச்சிருக்காங்க. ஜார்ஜ் நார்தர்ன் சிட்டிஸ் அண்ட் ஜார்கி வந்து யூஷுவலா BR1 வந்திருக்காங்க. and we also have like you can see that Nexus 0 and RN Diplo அவங்க எல்லாமே வந்து like shooting inside வந்து மூவ் பண்ணிருக்காங்க. NGC UV gets a knock on Fate Aiden here and I think he's actually confirming that kill. so கண்டிப்பா Fate team வந்து will be looking to actually come in really hard on NGC and I think cover fire already வந்துட்டு இருக்கு UV கிட்ட, UV பக்கத்துல. so Spear already giving that cover fire. Zen already flanking position எடுத்துட்டு இருக்காரு. Maxi and Jin is quite in the open actually. இவங்க வந்து கம்ப்ளீட்டா ஒரு ஓபன்ல மாட்டி இருக்காங்க. so I think it's going to be really hard to actually save Aiden. and yes, Aiden already finish ஆவறாரு. so UV getting that one kill. Pride already ஒரு hard cover எடுத்துட்டு போயிட்டு இருக்காங்க. so நல்ல ஒரு fights இங்க பாத்துறோம். on the rotationல வந்து like fights நடந்துட்டு இருக்கு. Fate Maxi already going towards the sniper tower. கண்டிப்பா உங்களுக்கு வேற ஆப்ஷன் இல்ல. they have to check for another hard cover that could be possible. and இந்த sniper tower தான் ரொம்ப பக்கத்துல இருக்கு and they actually go towards there. meanwhile நம்ம வந்து முன்னாடி பார்த்த zone பார்த்தோம்னா like zone actually closing in takes an instant shift right now. so இப்போதைக்கு பார்த்தீங்கன்னா VR1 will be on point. they will be getting inside the zone and Oblivion Esports one of the late rotating teams will be also moving in. but meanwhile F4 Esports and NXT is the most late rotating teams in all the matches I should say because the Primaskala zone போடாத வரைக்கும் அவங்க அங்க இருந்து வர போறது இல்ல. இப்போதைக்கு அங்க போட்டாலும் அங்க வர போறது இல்ல. so அதே தான் இங்க நடக்க போகுது. and meanwhile Tempest already moving in from the bridge. கண்டிப்பா அவங்க ஜோனுக்கு வந்து வந்துட்டு இருக்காங்க. and Goat team பாத்தீங்கன்னா இன்னொரு சைடு பிரிட்ஜ்ல வந்து இன்னும் பிரிட்ஜ் பிளாக் பண்ணிருக்காங்க thinking that NXT might be there but no, NGC might be there. so NGC அங்கல Goat can actually move out and அவங்க கண்டிப்பா அங்க இருந்து மூவ் ஆகணும். and meanwhile Thirsty Sports பாத்தீங்கன்னா யாருக்குமே எந்த ஒரு சேதாரமும் இல்லாம அவங்க பாட்டுக்கு ரைட் சைடுல அப்படியே ரொட்டேஷன் போட்டு போயிட்டு இருக்காங்க. so அதுதான் Thirst பண்ணிருக்காங்க. so அத நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம். so Thirsty is the only team on the eastern seaboard. so அங்க கண்டிப்பா லிப்போக்கா சைடுல அவங்க ஒரு OP ரொட்டேஷன் போட்டு கண்டிப்பா அவங்க போயிட்டு இருக்காங்க. அங்க வந்து ஈஸியா வந்து அவங்க ஜோன்குள்ள போயிட்டு ஒரு நல்ல ஒரு ஹார்ட் கவர் எடுத்து they'll be waiting for the next zone. meanwhile I think 19 teamsல around ஒரு 15 to 16 teams கண்டிப்பா யாஸ்னியா and the southern side of யாஸ்னியால தான் இருக்காங்க. so நேத்து பார்த்தா அதே மாதிரி தான் நடக்குது. around 30 teams அங்க தான் இருக்காங்க. so Faith versus I think OZONE நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு. எல்லாரும் hand by hand ரொம்ப பக்கத்துல தான் இருக்காங்க. sorry so ரொம்ப பக்கத்துல இருக்காங்க. so Maxi, Genos and Spear பாத்துறோம் வண்டில ஆல்ரெடி போயிட்டு இருக்காங்க. so UAZ ல spots him out. Maxi already getting down here. M4 already கையில இருக்கு. tries to spot them out. கொஞ்சம் ஷாட்ஸ் இருப்பாங்களா. 0 already moving in towards Yasnia. நல்ல ஒரு ரிட்ஜ்ல தான் நிறுத்தி இருக்காரு. meanwhile they are still safe right now.
எக்ஸ்பி ஆர்டர் கிரிட்டோ எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னா எந்த ஒரு சேதாரமும் எல்லாமே இப்போதைக்கு போயிட்டு இருக்காங்க. அண்ட் நவ் இந்த சென்டர் வி டு ஹேவ் ரேவன் ஆஃபீஸர்ஸ் ஆல்சோ ஜாயினிங் இன். ஸோ கண்டிப்பா ரொசோக்ல இருந்து ஒரு ஃபைட் எல்லாம் முடிச்சிட்டு தேல் பி கமிங் இன் வித் டுவர்ட்ஸ் யாஸ்னியா. இங்க என்கே ஆஃபீஸர்ஸ் வந்து அவங்களோட யூசுவலான அபார்ட்மெண்ட்ஸ் பிடிக்க தான் போயிட்டு இருக்காங்க. ஸோ பேமேக்ஸை பார்த்துட்டு இருக்கோம், நல்ல ஒரு ஃபைட்ஸ் நேற்று பார்த்தோம் நம்ம பேமேக்ஸ் கிட்ட இருந்து. ஸோ இன்னைக்கும் அதே அபார்ட்மெண்ட்ஸ் தான் பிடிக்கிறது. கண்டிப்பா சைடு வைஸ்ல யாரெல்லாம் போறாங்களோ அவங்களெல்லாம் போட்டு அடிக்க தான் போறாரு. ஸோ லெட்ஸ் வெயிட் அண்ட் வாட்ச் வாட்ஸ் கோனா ஹேப்பன். மீன்வைல் இங்க பாத்தீங்கன்னா VR1 ஆல்ரெடி கமிங் ஃப்ரம் தி நார்த். நேத்து இருந்த அதே மாதிரி இடத்துல தான் ஐகானிக் வந்து நிக்கிறாரு. பட் நேத்து இருந்த மாதிரி ரைஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் இங்கல்ல. அண்ட் மீன்வைல் RCF4 பாத்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி யாஸ்னியோட பேக் சைடு அபார்ட்மெண்ட்ஸ்க்கு வந்திருக்காங்க, பிக் அபார்ட்மெண்ட்ஸ்க்கு. பிளேமெக்ஸ் கூட ஒரு ஃபைட் நடக்கிறதுக்கான எல்லா வாய்ப்புகளுமே இருக்கு. மீன்வைல் RN வந்து இங்க ஒரு அபார்ட்மெண்ட்ஸ் பிடிச்சிருக்காங்க. அண்ட் ஓசோன் வந்து அந்த சைடு ஒரு அபார்ட்மெண்ட் பிடிச்சிருக்காங்க. ஐ திங்க் 4 to 5 teams are going to be settled down in யாஸ்னியா. ஸோ கண்டிப்பா அந்த ஒரு ஃபைட்ஸ் தான் நம்ம பார்க்க போறோம். NGC வந்து குவைட் ஓப்பன்ல தான் இருக்காங்க. டீம்ஸ் ரொட்டேஷன் பண்ணும்போது இது ஆக்சுவலி நேத்து பார்த்தா அதே மேட்ச் மாதிரி தான் இருக்கு எனக்கு. ஸோ மேப் ஜஸ்ட் ஒரு வாட்டி பார்த்தீங்கன்னா நேற்று இதே மேப் இதே மாதிரி தான் ஜோன் விழுந்துச்சு. அண்ட் ஐ திங்க் த டீம்ஸ் ஆர் ஹேவிங் சேம் கைண்ட் ஆஃப் சிச்சுவேஷன் ஹியர். அண்ட் இதே மாதிரி தான் நான் பார்த்தேன். BPRSR அதே மாதிரி ஓப்பன்ல ஸ்ப்ரெட் தான் இருந்தாங்க. VR1 அதே மாதிரி பேக்ல தான் இருந்தாங்க. லைக் NK ஆஃபீஸர்ஸ் அதே அபார்ட்மெண்ட்ல தான் இருந்தாங்க. அவங்களுக்கு பேக் சைட்லேயே தான் மற்ற டீம்ஸ் இருந்தாங்க. ஓசோன் டீம் கொஞ்சம் தூரமா இருந்தாங்க. ஸோ இதே தான் நான் நேற்று பார்த்தேன். ஸோ த சேம் திங் இஸ் ஆக்சுவலி ரிப்பீட்டிங் இட் செல்ஃப் அகைன் அண்ட் அகைன். த ஒன்லி நியூ அடிஷன் இஸ் தட் கோட் இஸ் ஆக்சுவலி கமிங் இன். ரைஸ் இன்னைக்கு இல்ல, BBH ஆல்ரெடி க்ளோசிங் இன் ஏர்லி. மேபி நேற்று நடந்த மிஸ்டேக்ஸ் இன்னைக்கு நடக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டு இருக்காங்க போல. மேபி இட் குட் ஹேப்பன் லைக் தட். மேபி நேற்று நடந்த மாதிரியே ஜோன் விழுமா, யாஸ்னியாக்கு சதம் சைடுல ஜோன் விழுமா, எங்க விழ போகுது ராண்டி? உங்களுக்கு என்ன தோணுது? எங்க விழ போகுது? ப்ரீவியஸ் மேட்ச் மாதிரி ஒரு ஹார்ட் ஷிஃப்ட் எடுக்காதான் நினைக்கிறேன். பிகாஸ் ப்ரீவியஸ் எராங்கல் மேட்சை நம்ம பார்த்தப்போ வந்துட்டு அது ஃபுல்லாக வந்துட்டு அந்த ஒரு யாஸ்னியா தான் வந்துட்டு சென்டர் சோனாவே இருந்தது. கடைசி நிமிஷத்தில் பார்த்தீங்கன்னா கொண்டு போய் அந்த ஒரு ஓப்பன் ஸ்டாப்லர் இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு இடங்களை போட்டு விட்டாங்க. அண்ட் இந்த மேட்ச் மேபி யாஸ்னியா தான் ஜோன் போட்டாங்கன்னா வந்துட்டு எல்லா டீமுமே வந்துட்டு உள்ளே போகக்கூடிய அளவுக்கு அந்த இடத்துல வந்து ஒரு கெப்பாசிட்டி இருக்குது. அவ்வளோ பெரிய வைட் ஏரியா, நிறைய அப்பார்ட்மெண்ட்ஸு, நிறைய பெரிய பெரிய பில்டிங்லேருந்து குட்டி பில்டிங் வரைக்குமே இருக்குது. அண்ட் இந்த இடத்துல NGC பார்த்துட்டு இருக்கோம். அவங்களால முடிஞ்ச கீல்ஸை பற்றினா வந்து எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க. என் கேமில் இப்போதைக்கு நம்முடைய க்ரூட் ஆக்சுவலி வந்துட்டு டவுன் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் பகியுமே கிட்டத்தட்ட வந்துட்டு பகன்ஸ் நிலைமையில தான் இருக்குது. அண்ட் இந்த ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்கான இடமே வந்துட்டு ஆக்சுவலாக ஒரு நல்ல இடம். இதில் ஹோல்டு பண்ணலாம். எதர் அந்த நேட்ஸ்லாம் குக் பண்ணி அவங்க ஒரு இனிஷியல் லாக் வைக்கலனா பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு கண்டிப்பாக இந்த இடத்துல வந்து புஷ் பண்ணுறது கஷ்டம் தான். அண்ட் இப்போதைக்கு அவங்களுடைய டீம் பார்த்துட்டு இருக்கோம். நம்முடைய NGC டீம் ஸ்னைப்ஸ்லாம் வச்சு வெறியாக பார்த்துருக்கேன். 8Xோட ஒரு பட்ஸ் ஹெட்ஷாட் யாருக்கெல்லாம் வந்துட்டு ஒரு ரிஃப்ளெக்ஸ் கொடுக்குறப்போ ஃபெய்த்தில் வந்து இப்போதைக்கு ஒரு நாக் விழுந்திருக்கு. ஆக்சுவலி ஃபெய்த் வந்து ரிவைவ் பண்ணி ஆகணும் ஃபெய்த் ஸ்பியரை. அண்ட் நம்மளுடைய டைட்டன்ஸ் டீம் ப்ரீவியஸ் மேட்ச் நடந்த ஒரு கிளட்ச்லாம் வந்துட்டு அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக வந்து ஞாபகம் வச்சிருப்போம். அண்ட் இந்த இடத்துல வந்துட்டு ஒரு ரஷிங்ஸ் வந்துட்டு கொடுக்குறாங்களான்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம். ஃபைட்ஸ் பியர் இப்போதைக்கு நாக்கு எல்லாமே ஆக்சுவலாக லாங் நாக்ஸ் தான் விழுந்துட்டு இருக்கு. அண்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா F4 டீம் அண்ட் நம்முடைய NXC 2 பேரும் அவங்க வர மாதிரி இல்லை ப்ரோ. அவங்க வந்துட்டு மேட்சே முடிஞ்சாலும் அவங்க வந்துட்டு இந்த இடத்த விட்டு நாங்கள் நகர மாட்டோம். இவங்க ரெண்டு பேரையும் டோர்னமெண்டோட தூக்கிடலாம். தனியாக ஒரு மேப் போட்டு போட்டுற வேண்டியதான். பிரிமாஸ் கூட அதுக்கான ஆடுங்க. நீங்க வரவே தேவையில்லை. கடைசி வரைக்குமே வந்துட்டு 5th ஜோனே பார்த்தாலும் நம்ம வந்துட்டு NXC டீம் F4 டீம் வந்துட்டு மேபி இவங்களுக்குன்னு ஒரு பெஸ்ட் ஆஃப் 5 அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிடி மேட்ச் வச்சிட்டு யார் ஜெயிக்கறாங்களோ அவங்களுக்கு பிரிமாஸ் போட்டு வெளில போறோம் அப்படி போட்டா தான் நடக்கும்னு நினைக்கிறேன். வேற வழியே இல்ல. நானும் சொல்லி பார்த்துட்டேன். என்ன பண்றது? எப்படி அதோட அவங்க கிட்ட நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஹீலிங்ஸே இல்ல ப்ரோ. அவங்க வந்துட்டு ஹீலிங்ஸ் யூஸ் பண்ணிட்டு வந்துட்டு முடிஞ்ச அளவுக்கு எல்லாத்தையும் பொறுக்கி எடுத்துட்டு இருக்காங்க. இங்க பாத்தீங்கன்னா 5 ஃபர்ஸ்ட் இது ஒரு பேண்டேஜஸ் தான் இருக்கு. ஒரே ஒரு ட்ரிங்க் தான் இருக்கு. அதே மாதிரி கபி கிட்டலாம் பாத்தீங்கன்னா வந்து 11 ஒரு இது பார்க்க முடியுது. ஹெல் கிட்டலாம் பாத்தீங்கன்னா வந்து எவ்வளவு இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம். ஓகே, ஹெல் தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம். 10 இது பேண்டேஜஸ் வச்சிருக்காங்க. ஒரு ட்ரிங்க் தான் இருக்குன்ட்டு. அதே மாதிரி F4 டீம் பக்கம் போய் பார்த்தா வந்து இவங்க பட் வெல்த்தியாக தான் இருக்காங்க. ஓகே, ஸ்பாட் பண்ணியிருக்காங்க. அட்லாஸ் இங்கே ஒரு ஃபைட் போய்கிட்டு இருக்கு. நம்ம வந்துட்டு ஆவரன்னு எதிர்பார்த்து கொண்டு இந்த ஒரு ஃபைட் இனிஷியேட் ஆகிட்டு இருக்கு. கண்டிப்பாக வந்துட்டு இப்போ ஃபால் பேக்கே வந்துட்டு பண்ணவே முடியாது. பிகாஸ் 2 நாக் வந்துட்டு விழுந்திருக்கு. ஸோ விஷு வந்துட்டு அதை ஒரு கன்ஃபார்ம் பண்ண தான் பார்ப்பாங்க. கொகிட்டோவுமே அதே மாதிரி வந்துட்டு எழுப்பி ஆகணும். அண்ட் F4 Esports இப்போ க்ளோஸ் இன் பண்ணி ஆகணும். பட் லாங்கரில் இருக்காங்க. அண்டு இந்த மாதிரி ஃபைட்ஸ் நடக்கும் போது நம்ம வந்துட்டு எதிர்பார்க்கவே முடியாது. எங்கேருந்து யார் புஷ் பண்ண போகிறா, என்ன நடக்க போகுதுன்னு சொல்லிட்டு எதிர்பார்க்க முடியாத ஒரு சம்பவம். அண்ட் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு மிஸ்டர் ஐஜிஎல் மற்றும் நம்மளுடைய ஹெல் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு உடனே வந்தாகணும். பட் வெஹிக்கிள்ஸை 2 வழியிலுமே வந்துட்டு பஞ்சர் பண்ணி வச்சுருக்காங்க நம்மளுடைய NXC டீம் ஆக்சுவலி. அண்ட் இப்போ வந்துட்டு அவங்க ஓடி தான் வந்தாகணும். இதுக்கு மேலே ஒரு வண்டியே கிடையாது. லூட்டு தேட போய் இப்போ வண்டி வந்துட்டு தேட வேண்டிய ஒரு நிலைமை ஆயிடுச்சு இப்போதைக்கு. அண்டு கண்டிப்பாக இங்கே ஒரு 2 கில் கன்ஃபார்ம் ஆக போகுது. NXC டீம் இதுவே அவங்களுக்கு ஒரு ஹாஃப் விக்டரி மாதிரி தான். ஸோ இப்போவாச்சும் அவங்க வந்துட்டு கிளம்புறாங்களான்னு சொல்லிட்டு போவோம். பிகாஸ் தே ஹேவ் தோஸ் வெஹிக்கிள்ஸ் டேஷியாக வச்சுருக்காங்க. அதுமாதிரி 2 கில் வந்துட்டு கிடச்சிருக்கு அவங்களுக்கு. இல்லை வந்துட்டு நாங்கள் முழுசாக முடிச்சுட்டு தான் போவோம், தலைக்கீழாக தான் குதிப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெடியாக அங்கே நிற்கிறாங்களான்னு சொல்லிட்டு தெரியல. பட் 50 செகண்டில் நம்முடைய 3வது ஜோனுமே வந்துட்டு ஸ்டார்ட் ஆக போகுது. மேபி அவங்க லூட்ஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு கிளம்ப தான் ட்ரை பண்ணான்னு நினைக்கிறேன். பிகாஸ் வெஹிக்கிள்ஸ் எடுக்கிறத பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஒரு பக்கம். அண்ட் இப்போ ட்ரபிள் யாருக்குன்னா கண்டிப்பாக நம்மளுடைய F4 Esportsக்கு தான். பிகாஸ் அவங்க கிட்ட வந்துட்டு வெஹிக்கிள்ஸ் கண்டிப்பாக எனக்கு தெரிஞ்சு வந்துட்டு கிடையாது. இருந்த ஒரு USCயுமே பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு 2 ஏழுமே பஞ்சர் பண்ணி விட்டாங்க. அப்படி இருக்க சொல்ல வந்துட்டு கண்டிப்பாக இங்கே ஒரு அவங்க எப்படி ஜோனுக்குள்ள வர போகிறாங்கன்னு சொல்ல தெரியல. ஜோன் அவுட்டர்லேயே வந்துட்டு ஃபினிஷ் ஆக வாய்ப்பு நிறையவே இருக்குது. வெஹிக்கிள் கிடச்சிருக்கு போல இருக்குது. ஆக்சுவலி பைக்கு கிடச்சிருக்கு, ஈஸியாக வந்து எஸ்கேப் ஆயிடலாம். அண்டு
இப்போ வரைக்குமே நமக்கு தெரியல யாரை தான் வந்துட்டு பிரிமாக்ஸை வந்துட்டு சஸ்டெயின் பண்ணுவாங்க, F4 Esports-ஆ இல்லை வந்துட்டு நம்மளுடைய NXC-யா. ஆனால் நல்ல வேலை என்கேம் டீம் வந்துட்டு இந்த ஒரு விஷயத்துலேருந்து அவங்க உசாராக வந்துட்டு எஸ்கேப் ஆகிட்டாங்க. இவங்க இந்த இடத்த ஹோல்டு பண்ணியிருந்தாங்கன்னா இவங்களே வெளியே விட்டுருக்க மாட்டாங்க. அப்படி ஹோல்டிங்ஸாக தான் போயிருக்கு 3 டீமுக்கும். பட் இங்கே என்கேம் மிஸ்ஸஸ் நம்மளோட NK அஃபீஷியல்ஸ் போயிருக்கு. லாங்லேருந்து ஒரு பட்ஸே ஹெட்ஷாட் பை நம்மளுடைய PK பிளேஸ் நினைக்கிறேன். ஆக்சுவலி அவருக்கு வந்து ஸ்னைப்பர்ஸ் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன், அங்கே போய் பார்ப்போம். அண்ட் ஓகே இது வச்சிருக்காங்க, டிபி வச்சிருக்காங்க, ஒரு பெர்ஃபெக்ட் சகர் பஸ் போட்டிருப்பாங்க போல இருக்குது. அண்ட் RSR டீம் ஒரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு NGC கூட ஃபைட்ஸ் எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க. ஜோன் பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஜோன் இந்த வாட்டி ஒரு ஹார்ட் ஷிஃப்ட் இருக்குல்ல, யாஸ்னியா தான் ஜோனாக போய்கிட்டு இருக்கு, ரொம்பவே இன்டென்ஸாக போகுது. அண்ட் இந்த பக்கம் NXC மற்றும் ஹெல் டீம் நம்மளுடைய F4 Esports வந்துட்டு வரதை பார்த்துட்டு இருக்கோம். சேமாக தான் வந்துட்டு இருக்காங்க. இது முன்னாடியே பண்ணி தான் வந்துட்டு இனிமேல் சூப்பராக போயிருக்கும். பட் ஸ்டில் ஒரு நல்ல விஷயம் பார்ப்போம் இந்த இடத்துல. அண்ட் RN டீம் பார்த்துட்டு இருக்கோம். அண்டு யாஸ்னியா அடுத்த ஜோன் விழும்னு நினைக்கிறீங்களோ? யாஸ்னியாலாம் விழுந்துருச்சுன்னா கண்டிப்பாக நம்ம வந்துட்டு ஒரு 8th ஜோன் வரைக்கும் மேட்ச் ஆக்சுவலாக பார்க்கலாம். 8th ஜோன் வரைக்கும் ஒரு ஹீல் பேட்டில் வரைக்குமே அது வந்துட்டு இப்போ வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக அந்த ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட்ஸே ஹோல்டு பண்ணி ஃபைட்ஸ்லாம் போகும். அண்ட் இந்த இடத்துல நம்முடைய ஃபெய்த் டீம் பார்த்துட்ருக்கோம். ஃபெய்த் டீம் மிஸ்ஸஸ் நம்முடைய டைட்டன்ஸ் போய்கிட்டு இருக்குது. ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக ஹோல்டு தான் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் ஆக்சுவலாக 2வது நாக் விழுந்திருக்கும் உங்களுக்கு. ஸோ அவங்க புஷ் பண்ணி வந்திருக்காங்க நம்மளுடைய டைட்டன்ஸ் டீம். ஏர்லியராகவே ஸ்பியர் ஒரு நாக் வச்சுருந்தாங்க. அண்ட் நேட்ஸ் போய்கிட்டு இருக்குது. ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக வந்துட்டு ஹீல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. டீம்ஸ் கிட்ட அந்தளவுக்கு ஹீலிங்ஸ் கிடையாது. பட் ஸ்டில் அவங்க இந்த ஜோனுக்கு தேவையான அந்த ஒரு லூட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அந்த வச்சிருக்காங்க. லெட்ஸ் வெயிட் நோஸ் என்ன நடக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பக்கம் ரேவன் டீம் பார்த்துட்டு இருக்கோம். நல்ல அக்ரஷன் கொடுத்துட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க. ஒரு டெட்லி டூவர்ஸாக நம்முடைய ரேவன் ஃபாக்ஸ் OP மற்றும் வெனம் OP வந்துட்டு மாறாங்கன்னு பார்ப்போம். இது ஒரு நல்ல இடம் ஆக்சுவலி வந்துட்டு ஹோல்டு பண்ணுறதுக்கு. புஷ் பண்ணாலுமே ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சலாம். அண்ட் இந்த ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்கான ஒரு இடத்த பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு இந்த ஒரு ரிஜர்ஸை புஷ் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டம் தான். எதர் மேன் அட்லீஸ்ட் 4 பேர் இருக்காங்க வந்துட்டு உடனே ஒரு ஸ்லாமிங் பண்ணி இதெல்லாம் ஃபினிஷ் பண்ணிடலாம். அண்ட் ஜஸ்ட் டீம் பார்த்துட்டு இருக்கோம். அண்ட் ஆக்சுவலி குரோனஸ் ஜஸ்ட் டீம் ஆஸ் யூசுவல் அவங்களுடைய அந்த ஒரு நிதானமான ஒரு கேம் பிளே தான் வந்துட்டு கொடுத்துட்ருக்காங்க. பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு 4 பேர்கிட்டயுமே வெஹிக்கிள்ஸ் இருக்குது. 4 பேருமே வந்துட்டு அழகாக பார்க் பண்ணி ஹோல்டு பண்ணியிருக்காங்க இந்த ஒரு இடத்த. அண்ட் அப்படி இருக்க சொல்ல நம்மளுடைய தேர்ஸ்ட் டீமே ஒரு பக்கம் பார்த்துட்ருக்கோம். ஒரு பக்கம் அக்ரஸிவ் வந்துட்டு கொடுத்துட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க. அண்ட் இந்த மேட்ச் நம்மளுடைய தேர்ஸ்ட் டீமுக்கு ஒரு நல்ல பொசிஷன் கிடச்சா இன்றைக்கி அவங்க டேபிள் டாப்பாக வருவாங்கன்னு சொல்லி நான் நினைக்கிறேன் ப்ரோ. வெல் தேர்ஸ்ட் அண்ட் ஜஸ்ட் 2 பேருமே சொல்ல போனால் லைக் தே ஆர் ஆக்சுவலி 2 sides ஆஃப் த சேம் காயின் அப்படி தான் நான் சொல்லுவேன். பிகாஸ் ஏன்னா லைக் ரெண்டுலையுமே வந்து லைக் சிமிலர் டீம் ஆஃப் த பிளேயர்ஸ் தான் இருக்காங்க. லைக் இப்போ ரூல் கிங் எடுத்தீங்கன்னா அவர் எக்ஸப்ட் தான் ஆடிட்டு இருந்தாங்க, ஓகேவா. அண்ட் அதுக்கப்புறம் ஹைப்பர் இருக்காங்க. அண்ட் அந்த பக்கம் ரீப்பர் இருக்காரு. ஸோ இட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் லைக் த சேம் டீம் ஸ்பிளிட் இன்டு ஹாஃப். 2 டிஃபரெண்ட் டீம்ஸ் ஆடிட்டு இருக்காங்க. ஸோ தே ஆல்மோஸ்ட் ஹேவ் த சேம் குவாலிட்டிஸ். ஸோ 6th zone வரைக்கும் லைக் 4th 5th 6th zone வரைக்கும் அவங்க எங்க இருக்காங்கன்னு தெரியாது. சடன்லி வந்து அவங்க ஒரு என்ட்ரி கொடுத்து ஒரு புஷ் பண்ணி they will be trying to make the push. மீன்வைல் இங்க ஒரு புஷ் நம்ம பார்த்துருக்கோம். is already trying to make a push towards OBLIVION here, and already Kyo வந்து நல்ல டாக்ஸ் கொடுது. அங்க ஆல்ரெடி ஒரு நாக் போயிட்டு இருக்கு. So they'll be trying to revive him. Kyo 10 HP ல இருந்தும் ஹீல் பண்ணாம he's actually trying to take some fights. I would advise that he should actually go back. Yes, he does. So fall back already ஆவறாரு. And the vehicles are burst பண்ணியாச்சு. So I think imminent push is actually avoided right now. Griffin வந்து already ஒரு அந்த வண்டியை கம்ப்ளீட்டா இல்லாம பண்றாரு. Excellent with the Thompson SMG there with the red dot spray. So 50 bullets எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றது நல்லாவே இருக்கு. And now meanwhile Scarl with a 3x there. And கண்டிப்பா இங்க இருந்து ஒரு புஷ் வந்து ரொம்ப ஈஸி கிடையாது. Nades also cannot be done really easily. But இங்க இருந்து மேல இருந்து கண்டிப்பா ஒரு ஜம்ப் நைட்ஸ் கண்டிப்பா போகலாம். And meanwhile while I was talking about Just and Thirst, நான் சொல்ல மாதிரி like they are actually 2 sides of the same coin. அவங்க வந்து லைக் பொறுமையா வந்து ஃபைட்ஸ் எடுத்து லொகேஷன் எடுத்து மேப்ல வந்து எனிமீஸ் எங்க இருக்கான்னு பார்த்து டெரெயினை ரீட் பண்ணிட்டு தான் அவங்க வந்து ஃபைட்ஸ் எடுக்கறாங்க. They know where they will be getting third party. They know where they have to take the fights. So multiple angles-ல overall cover பண்ணிட்டு தான் அவங்க எடுக்கறாங்க. Excellent strategy by the teams, I should say. Meanwhile இங்க NK officials versus GOAT will be happening in the apartments. நம்ம drone view அழகா நம்ம பார்த்திருக்கோம் எத்தனை டீம்ஸ் இருக்காங்கன்னு. 1 2 3 4 5 டீம்ஸ் இருக்காங்க யாஸ்னியாக்குள்ள. F4 Esports அங்க இருந்து ஜெட் வேகத்துல உள்ள வந்து யாஸ்னியாக்குள்ள சென்டர்ல வந்து உட்கார்ந்தாங்க. மேல ஏங்கல வந்து நவர போடுறா அப்படி சொல்ற மாதிரி. அவங்க இதுக்கு மேல இங்க இருந்து நவர போறது இல்ல, அங்க இருந்து கில்ஸ் எடுக்க போறாங்க. நேத்தும் இதே மாதிரி கேம் பிளே தான் பார்த்தோம். Meanwhile NK officials getting the first knock on Nani here. GOAT solo guy left 1v1 எடுத்துட்டாரு. And AKM is there, but unfortunately gets eliminated here by NK officials. Excellent on a gameplay from NK. ஒரு complete on team work நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். And we have a Thirst actually having one knockout. He's actually going behind. So Jod OP on the celebrate attacks and he will be confirmed by the teams. Meanwhile RCC பாத்தீங்கன்னா already VR1 கூட fights இருக்குங்க. Mastred also tag against VR1 here. Surya goes down by NGC. Excellent on DP Zaharbos going down from UV here. So kandipa இந்த இடத்துல ஒரு நேட் போட் கன்ஃபார்ம் பண்ண போவாங்க. Meanwhile the circle actually concentrating on the western side. kandipa யாஸ்னியாக்கு upper portion of the circle வருது. So this is going to be an advantage for most of the teams. OBLIVION க்கு கண்டிப்பா advantage இருக்கும். They are actually on the western side. அவங்களுக்கு மேல வரது just அங்க இருந்து ஒரு என்ட்ரி கொடுக்கிறதுக்கு நல்ல வாய்ப்புகள் இருக்கு. If they actually spot them out, they can actually get a double knocks. And அங்க ஒரு நல்ல ரிட்ஜ் இருக்கு உங்களுக்கு தெரியுமா. அந்த ரிட்ஜ்ல போனா it's very difficult to actually see them. It's an excellent cover. கண்டிப்பா நேட்ஸ் விழுந்தா அந்த ரிட்ஜ்ல வந்து அவுட் தான்.
பட் தட் ரீச் வில் பி தேர் ஆப்ஷன் டு ஆக்சுவலி கோ ஃபார். ஸோ அது வந்து நல்ல ஒரு வெஹிக்கிள்ஸ் எல்லாம் வச்சு ப்ராப்பர் கவர் வச்சா கண்டிப்பா முடியும். மீன்வேல் யாஸ்னியால ஒரு ஊருப்பட்ட கும்பல் 1000 கும்பல் சண்டை போட்டு இருக்காங்க. இவங்க எல்லாம் எப்படி வெளியே போறாங்கன்றது தான் கொஞ்சம் கஷ்டம். F4 Esports badly making to the zone. OZONE already அவங்களுக்கு பக்கத்துல இருக்காங்க. I think nades are coming for IGL here, still making out a live. So IGL and Hell இவங்க ரெண்டு பேர் தான் இருக்காங்க. ஆப்போசிட்ல ஆர்என் இருக்காங்க. ஸோ டீம் நம்பர் 19 பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸஸ், ஜோரோ, கேரி ஸ்வான் அண்ட் டிப்ளோ ஆல்ரெடி கமிங் இன் ஃபார் த டீம். ஸோ இவங்க வந்து M4 வச்சுட்டு ஆல்ரெடி வந்திருக்காங்க. ஸோ NGC மீன்வேல் அந்த பேக் சைடு அவங்க ஸ்மோக்ஸ் எல்லாம் போட்டுட்டு கீழே தான் இறங்கி வந்துருக்காங்க. ஐம் நாட் ஷூர் வை, மேபி இட்ஸ் பிகாஸ் இட்ஸ் குவைட் ஓப்பன் இன் தி லெஃப்ட். ஸோ எஸ் RC டீம் ஆல்ரெடி லெஃப்ட்ல இருக்காங்கன்னு தெரிஞ்சு அவங்க கீழே வந்துருக்காங்க. ஸோ ஸ்மோக் பிளான் யூஸ் பண்ணி வந்திருக்காங்க. டெம்பஸ்ட் சாந்தனு ஒரு ஃபாஸ்ட் அண்ட் ஃபியூரியஸ் டிரைவிங் பண்ணிட்டு இருக்காரு வண்டி எடுத்துக்கிட்டு. ஸோ ஆல்ரெடி மூவிங் என்ன ஒரு ஸ்னைப்பர் டவர் எடுக்கிறாரு. ஐ திங்க் இட்ஸ் அன் எக்ஸலன்ட் லொகேஷன் தி ஸ்னைப்பர் டவர். ஸோ நேட்ஸ் மட்டும் பக்கத்துல இருந்து வராம இருந்தா போதும். பட் அதர் தன் தட் தி ஸ்னைப்பர் டவர் will be an excellent location. Meanwhile அந்த பக்கத்துல இருக்க காம்பவுண்ட்ஸ் கூட நல்ல ஒரு லொகேஷன் தான். If you can use the walls. Meanwhile இங்க வந்து 15 teams இருக்காங்க. 47 people are there alive. And RC Jiva also coming in with the vehicles. Our side on fast and furious action பார்த்திருக்கோம். RC Loki spots him out, gets some shots, but meanwhile knocks out. But meanwhile Slayer ஓட நேட் வந்து செல்ஃப் நேடா மாறிட்டு gets himself out. And இங்க பாத்தீங்கன்னா BPRSRல ஒரே ஒரு ஆள் தான் மட்டும் மிச்சம் இருக்காங்க. Which is Masquerade here. He will be more looking towards moving into the zone. கண்டிப்பா NGC வந்து அவங்கள வந்து ஸ்பாட் பண்ணிருக்காங்க. Masquerade, let's see how he can actually make it out alive. So இங்க வந்து நிறைய டீம்ஸ் இருக்காங்க. 43 people are alive. Play zone தான் இங்க கண்டிப்பா நிறைய டீம்ஸ் எடுத்துட்டு போகுதுன்னு நீங்க பெக்ஸிஸ் பார்த்திருக்கோம் with the DP here. Theo வந்து already knock பண்ணிருக்காங்க. Finally, I think he will be given a revival. Just already coming from the back, being ominous there with that Scarl and 3x. Magic Boy பார்த்துட்டு Magic Boy already on the top of that ridges. நல்ல ஒரு angle இருக்கு, but meanwhile he will have to move 100 meters towards the zone. ஒரு ரெண்டு knock வச்சா they can actually push in, but they are still waiting for that knocks. அந்த ஒரு opening கிடைக்க தான் பார்த்துருக்காங்க. Vehicles already spot பண்ணிச்சு. Meanwhile NK officials having double knocks there. கண்டிப்பா அங்க ஒரு ஃபைட் போயிட்டு இருக்கு NK officials. Reflex also getting some shots and goes down as well. இங்க வந்து Raven officials கூட அவங்க ஃபைட். Raven excellent fight எடுத்தாங்க. Baymax with that need ஒரு long range எடுத்து போடுவாரு. Will that actually get some knock? We have to wait and watch. Meanwhile we also have one more guy for Baymax who is actually giving some support. Insta Venom already knock பண்ணிருக்காங்க. So I think Raven versus NK officials ரெண்டு பேர் already thirst பண்ணி முடிச்சிருக்காங்க. Venom will also be knocked out. ஒரே ஆள் தான் வெச்சிருப்பாரு, which will be Fox. Fox cannot actually do a revive. It's completely in the open. Insta Venom. So I think he will be trying to get some position points இங்க. And circle already closing in. 32 people are team 11 teams தான் இன்னும் உயிரோட இருக்காங்க. And அந்த சைடுல பாத்தீங்கன்னா BPRSRல இன்னும் சோலோவா இருக்க Masquerade still pushing in. He's still alive right now. And NGC வந்து அவங்க பக்கத்துலயே இருக்காங்க. நேட்ஸ் போட்டு உள்ள வர பார்த்துட்டு இருக்காரு. Meanwhile RNல வந்து ஒரு already Garry's fan knocked out here. NGC pushing in on RN. UV வந்து கீழ இருந்து பிரஷ் பண்ணிட்டு இருக்காரு. Creed already on the top here. He'll be having some angles and yes, there you go. So நல்ல ஒரு நேட் அங்க. And Zoro வந்து knock பண்றாங்க. And meanwhile OBLIVION ஒரு push வந்திருக்கு. BBH வந்து already push பண்ணிட்டு இருக்காங்க. We have nades flying everywhere, multiple knocks happening everywhere. வேற லெவல்ல ஃபைட்ஸ் போயிட்டு இருக்கு. And what's going to happen, we have to wait and watch. ஸோ கண்டிப்பா இங்க வந்து வேற லெவல்ல ஃபைட்ஸ் போயிட்டு இருக்கு. ஸோ இந்த ஃபைட்ல யார் ஜெயிக்க போறாங்க, யார் ஃபைனலி வர போறாங்க ரண்டி ப்ரோ? உங்களுக்கு எதுவுமே நம்ம வந்துட்டு இப்போ சொல்ல முடியாது. பிகாஸ் பார்த்தீங்கன்னா நீங்க சொன்ன மாதிரி ஜோன் அவுட்டர்லேயே நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இப்போ எலிமினேட் ஆக போறாங்க. ஜோனுக்குள்ள வந்து நம்ம இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்டிஸ் டீம் சூப்பராக ஒரு புஷ் கொடுத்துருக்காங்க. ரெண்டு பேருமே எலிமினேட் பண்ண விட சான்ஸ் நிறைய இருக்கு. அண்ட் வேப் பார்த்துட்டு இருக்கோம். வேப்பமே நாக் இந்த இடத்துல பெகசிஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து தன்னுடைய ஃபுட்ஸ் வந்து கொடுக்க விரும்பல. ஃபுல்லாக இருக்கக்கூடிய இந்த ஒரு யூட்டிலிட்டிஸ், ஒரு ஸ்டன்னாக இருக்கட்டும், ஒரு ஸ்மோக்காக இருக்கட்டும், எல்லாத்தையுமே தூக்கி போட தான் ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்காங்க. உள்ள கண்டிப்பாக புஷ் பண்ணாது, பட் ஃபினிஷ் பண்றாங்க. அண்ட் இதில் BBH பார்த்துட்டு இருக்கோம். பிளேம் டூட் த லாஸ்ட் ஒன் மேன் ஸ்டாண்டிங். மேஜிக் பாய் ஏறி போய்கிட்டு இருக்கப்பல மேஜிக் பாயுமே நாக் கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு நல்ல ஸ்லோப் ஆக்சுவலாக இது இந்த இடத்துல, பட் ஃபினிஷ் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. கிட்ட கண்டிப்பாக முடிச்சிருக்காங்க. ஸோ பெகாசிஸ் த லாஸ்ட் ஒன் மேன் ஸ்டாண்டிங் இந்த டீம் கண்டிப்பாக நினச்சா வந்து இதை ஃபினிஷ் பண்ணலாம். பிகாஸ் இங்கே ஒரு ரீவைவிங்ஸ் போய்கிட்டு இருக்கு. ஜஸ்ட் ஒரு நேடர் மால்ட்டோ தூக்கி போட்டால் போதும். ஒரு சின்ன அந்த ஒரு நல்ல டம்பாக இருக்குது இந்த இடமே நீங்கள் பார்க்கும்போது. ஜஸ்ட் ஒரு நேட் மால்ட்டோ எதுனா ஒரு த்ரோபல் வந்து கனெக்ட் பண்ண இந்த இடத்துல வந்து டீமே க்ளோஸ். ஆக்சுவலி ஜஸ்டிஸ் டீம் வந்து ஃபினிஷ் பண்ணாங்களா பார்ப்போம். ஒருத்தராக பெகசிஸ் எலிமினேட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. மேபி அவருக்கு தெரிஞ்சிருக்கான்னு நினைக்கிறேன். கொஞ்சம் ஃப்ரெண்டு போய் வியூ எடுத்தா வந்து அந்த வெஹிக்கிளை வெடிக்க வச்சா கூட அந்த இடத்துல டீமே முடிஞ்சது. பட் இப்போதைக்கு வந்துட்டு அவர்கிட்ட மேன் அட்வான்டேஜ் இல்லை. ஸோ அவர் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாகவே வந்து நம்ம விளையாடுவோம், ரிஸ்க் எடுக்க வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து பார்த்துருப்பாங்க. நமக்கு இங்கே பார்க்க சொல்ல தெரிஞ்சிருக்கோம். நீங்கள் பார்ப்போம் எக்ஸ்கோவிக்கு வந்து நாக் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆங்ஸைட்டி ஒரு ஹீலபிள்ஸ் குத்தி ஆகணும். அண்ட் பெகசிஸ் வந்துட்டு இப்போதைக்கு ஏறதா, பெகசிஸ் வந்துட்டு ஏறலாம். அண்ட் எக்ஸ்கோவிக்குமே ஏறல. பிகாஸ் வந்து ரெண்டு பேரும் ஒட்டுக்கா ஏறுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கரெக்டாக பிளான் பண்ணி ஒரு டீம் கோஆர்டினேஷன் விளையாடி இந்த இடத்துல வந்து ஃபைட்டை முடிச்சிருக்காங்க. ஒரு நல்ல கோல்டன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடச்சது. பட் ஸ்டில் அந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு அவருக்கு அந்தளவுக்கு ஒரு விஷுவல் கிடைக்கல. மேபி இன்னுமே கொஞ்சம் அந்த ஒரு ரிஜு குட்டியாக இருந்தால் வந்துட்டு அவருக்கு ஒரு வியூ கிடச்சிருக்கும். அண்ட் ஸ்டில் இது ஒரு நல்ல விஷயம் தான். இந்த இடத்துல வந்துட்டு நம்மளுடைய OBLIVION டீம் டாப் 5th பொசிஷன் எலிமினேட் இருக்காங்க. ஜஸ்டிஸ் டீம் வந்துட்டு ஜோன் புஷ் பண்ணுது. ஜோன் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு யாஸ்னே சுற்றி இருக்கக்கூடிய அந்த இடங்கள் தான் இருக்குது. நம்ம இங்கே ஃபைட்டு பார்த்து இப்படி திரும்பி பார்க்கறதுக்குள்ள பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு இங்கே இருக்கக்கூடிய நிறைய டீம்ஸ் எலிமினேட் ஆகிட்டாங்க. அண்ட் ஹெல் F4 தலைவன் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு இருக்கக்கூடிய எல்லா ஹீலபிள்ஸும் எடுத்து குத்திட்டு இருக்காங்க. லாஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் கிட் அவர்
உடனே வந்துட்டு ஒரு நேடு குக் பண்ணுறாங்க. ஒரு பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு தன்னுடைய கடைசி எஸ்பி வரைக்கும் நான் ஃபைட்டு கொடுத்துட்டு போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு இடத்த வந்துட்டு சூப்பராக குக் பண்ணியிருக்காங்க ஆக்சுவலி. அண்டு அது ஒரு டேமேஜுமே கொடுத்துருக்கு நம்முடைய என்கே அஃபீஷியல்ஸில். மேபி டெம்பஸ்ட் டீம் வந்துட்டு நல்ல ஒரு மேன் அட்வான்டேஜ் இருக்குது, கரெக்டாக பிளான் பண்ணி ஒருத்தர் நின்று ஒருத்தருக்கு பேக்கப் கொடுத்து வராண்டா இந்த இடத்துல வந்துட்டு மேட்சே முடிஞ்சிச்சு ஆக்சுவலி. அவங்களுக்கு எல்லாம் வந்துட்டு கேமே இருக்குது. அண்ட் எக்ஸ்கோவிக் பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய ஹீலபிள்ஸ் எல்லாமே எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க. ஒரு ஹீல் பேட்டில் தான் இதில் போய்கிட்டு இருக்கு. இப்போ கேள்வி என்னன்னா வந்துட்டு நம்மளோட என்கே அஃபீஷியல்ஸ் வின் பண்ண போகிறாங்களா இல்லை நம்முடைய டெம்பஸ்டான்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம். ஒரு நல்ல வியூ கிடைக்கிது பேமெக்ஸ். பட் ஸ்டில் அவர் எழுந்திருக்க சொல்லவே வந்துட்டு அந்த ஒரு டேக்ஸ் சொல்லுக்கும் அப்படின்றத வந்துட்டு அது முன்கூட்டியே உணர்ந்து நம்மளால் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இப்போதைக்கு டேக்ஸ் கொடுக்கல, இன்னுமே கொஞ்சம் க்ளோஸ் ஆகிடும்னு சொல்லிட்டு இப்போ எழுந்து அடிச்சதான் ஆகணும். இந்த இடத்துல ஒரு நாக்கான்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம். வேற லெவல் சாண்ட்விச் ஆக்சுவலி அந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா தேர்ஸ்டே பண்ணி விட்டாச்சு. ஒரு 2v2 ஃபைட் அண்ட் 1v2 ஃபைட் ஆக்சுவலி. ஜீவா ஓபி கேன் டு த கிளச் கேஸ் ஒரு ப்ரீனியர் வந்து குக் பண்ணுறாங்க இந்த இடத்துல. அண்ட் ஃபுட்ஸ் வந்துட்டு கரெக்டாக கேட்டு விளாண்டாலே இந்த இடத்துல வந்து கேம் முடிஞ்சது. உடனே வந்து ஸ்மோக்ஸ் போட்டு ஃபர்ஸ்ட் வந்து கவருக்கு போகிறாங்க. இந்த இடத்துக்கு வந்து பிகே பிளே சரி வந்து பார்த்துருக்கோம். ஸ்பாட் பண்ணியிருக்காங்க. ஏதோ ஒரு நேடு வந்த மாதிரி தான் தெரியுது எனக்கு. நேடா இல்லை வந்துட்டு ஸ்மோக்கான்னு சொல்லிட்டு தெரியல. அன்றைக்குமா நேடா இருக்க வாய்ப்புகள் இருக்கு. ஓகே நேடு கிடையாது. என்னோட ஜீவா ஓபி வந்து ரிவைவ் பண்ண ட்ரை பண்ணாங்க. பட் இது ஒரு பெர்ஃபெக்ட் நேட். 1 SP மேட்சை கிட்டத்தட்ட முடிய போகுது. ஜஸ்ட் தொட்டு விட்டு அந்த மேட்ச் முடிஞ்சிருச்சு. அண்ட் வின்னர் சிக்கன் டின்னர் ஃபார் நம்மளுடைய என்கே அஃபீஷியல்ஸ்க்கு 2v4 ஃபைட்டாக இருந்தது. அப்படியே வந்துட்டு அந்த ஒரு நிலைமை வந்துட்டு திருப்பி போட்டு அப்படியே அந்த ஒரு பொறுமையாக வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க பேமேக்ஸ் ஆக்சுவலி. சூப்பராக வந்துட்டு ஃபைட்டை முடிச்சிருக்காங்க. நம்ம அப்படியே வந்துட்டு ரிசல்ட்ஸ் பக்கம் போயிட்டு நம்ம பார்த்து விடுவோம். நம்மளுடைய என்கே அஃபீஷியல்ஸ் டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு they have taken 13 to 15 kills எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு வின்னர் சிக்கன் எடுத்திருக்காங்க. கண்டிப்பாக வந்துட்டு அவங்களுக்கு அந்த ஒரு டேபிள் டாப்பில் சஸ்டெயின் பண்ணுறதுக்கான ஒரு விஷயமே வந்துட்டு அவங்க பண்ணிட்டு போயிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். செகண்டில் நம்மளுடைய டீம் டெம்பஸ்ட் இருக்காங்க. வித் டோட்டலாக வந்துட்டு 6 கில்களை வந்துட்டு செக்யூர் பண்ணியிருக்காங்க. ஜிஜி டு த டீம். அண்ட் தேர்டில் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு ஜஸ்டிஸ் இருக்காங்க. வித் டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு 5 கில்கள் எடுத்திருக்காங்க. நைஸ். அண்ட் ஃபோர்த்தில் F4 Esports வித் டோட்டலாக வந்துட்டு 7 kills. எந்த கேப்பில் அவங்க 7 kills எடுத்தாங்கன்னே தெரியல. பிகாஸ் ஒரு 4th zone வரைக்குமே அவங்கள வந்துட்டு நம்மளால் வந்துட்டு ப்ரிமாக்ஸ் விட்டு வெளியே வர மாதிரி பார்க்க முடியல. பட் ஸ்டில் ஒரு நல்ல கேம் பிளே. அங்கேருந்து ஒரு டாப் 4 வரைக்கும் வந்திருக்காங்கன்னா வந்துட்டு ஒரு நல்ல விஷயம் தான். 5th வந்துட்டு OBLIVION டீம் இருக்காங்க. டோட்டலாக வந்துட்டு 2 கில்கள் பேக்கேசிஸ் அவங்களோட டீமுக்காக எடுத்து கொடுத்துருக்காங்க. 6th நம்மளுடைய ரேவன் Esports வித் டோட்டலாக வந்துட்டு 8 kills செக்யூர் பண்ணியிருக்காங்க. ஜிஜி. அண்ட் 7th வந்துட்டு NGC டீம் வித் டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு 7 to 10 kills பார்த்தீங்கன்னா வந்து எடுத்திருக்காங்க. நைஸ். அண்ட் 8th பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு நம்மளோட டீம் BBH இருக்காங்க. இது டோட்டலாக வந்துட்டு 4 kill எடுத்திருக்காங்க BBH Esports. அண்ட் 9th வந்துட்டு நம்மளுடைய ரிடம்ஷன் க்ரூ டீம் பார்த்துட்டு இருக்கோம். 2 கில்களை வந்துட்டு செக்யூர் பண்ணியிருக்காங்க. ஜிஜி. அண்ட் 10th வந்துட்டு என்கேம் டீம் இது டோட்டலாக வந்துட்டு 2 kills வந்து எடுத்திருக்காங்க. நைஸ். அண்ட் 11th வந்துட்டு நம்மளுடைய ராக்னேஷன் டீம் பார்த்துட்டு இருக்கோம். மைண்ட் RN டீம் 1 kills வந்து எடுத்திருக்காங்க. நைஸ். அண்ட் 12th வந்துட்டு நம்மளுடைய பிளாக் பெல் RSR டீம் பார்த்துட்டு இருக்கோம். இது டோட்டலாக வந்துட்டு 3 கில்கள் வந்துட்டு எடுத்திருக்காங்க. ஜிஜி டு த டீம். அண்ட் 13th ஓசோன் இருக்காங்க வித் 1 kills எடுத்திருக்காங்க. ஜிஜி டு த டீம். அண்ட் 14th ஃபெய்த் டீம் பார்த்துட்டு இருக்கோம். 2 கில்கள் வந்துருக்காங்க. நைஸ். அண்ட் 15th VR1 டீம் வித் கில்ஸும் செக்யூர் பண்ண முடியல கேஸ் அன்ஃபார்ச்சுனேட். அண்ட் 16th NXC டீம் இருக்காங்க வித் 2 கில்கள் வந்து எடுத்திருக்காங்க. ஜிஜி டு டீம். அண்ட் 17th தேர்ட் டீம் வித் கில்ஸும் செக்யூர் பண்ண முடியல. அண்ட் 18th பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு நம்மளுடைய கோட் டீம் இருக்காங்க. கில்ஸும் செக்யூர் பண்ணல. 19th டைட்டன்ஸ் வித் 0 kills. அண்ட் 20th வந்துட்டு நம்மளுடைய டீம் ரேடியோ ரூம் டீம் இருக்காங்க. கில்ஸும் செக்யூர் பண்ண முடியல. அண்ட் 21st நம்மளுடைய அக்காட்சுகி வித் 1 kill எடுத்திருக்காங்க. அண்ட் சிறப்பாக தரமாக நம்மளுடைய 3வது மேட்சுமே ஆக்சுவலாக வந்துட்டு முடிஞ்சிருச்சு. நம்மளுடைய டே 2க்கான எல்லா மேட்சுமே முடிஞ்சிருச்சு. நம்மளுடைய சேலஞ்சஸ் Esports சவுத் இன்டர்நேஷனல் சீரிஸ் அண்ட் சீசன் 1 மற்றும் வீக் 5க்கான மேட்சஸ் தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம். அண்ட் CRONOS ப்ரோ நம்ம வந்துட்டு எதிர்பார்த்த அந்த ஒரு இது வந்துட்டு இந்த இடத்துல நடந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிகாஸ் நல்லா ஹோல்டு பண்ணியிருந்தாங்க. யாஸ்னியோட எட்ஜஸ் சுற்றி வந்துட்டு டீம்ஸ் வந்துட்டு கரெக்டாக வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அண்ட் ரேவன் கூட ஒரு ஃபைட் எடுத்து முடிச்சுட்டு என்கே வந்துட்டு அவங்களோட பொசிஷன் அப்படியே ஹோல்டு பண்ணிட்டாங்க. வந்து டெம்பஸ்ட் நீங்கள் சொன்ன மாதிரியே வந்துட்டு அந்த ஒரு ஸ்னைப்பர் டவர் கிட்ட தாங்க சூப்பரான பொசிஷன் 2 பேருக்குமே. பட் ஸ்டில் அந்த இடத்துல வந்துட்டு ஒரு மைண்ட் கேம் தான் வந்துட்டு வின் பண்ணியிருக்குன்னு சொல்லிட்டு நான் நினைக்கிறேன். சூப்பராக அந்த மேட்ச் முடிஞ்சிருக்கு. வெல் அந்த இடத்துல வந்து ஆக்சுவலி ஒரு கம்யூனிகேஷன் இஷ்யூ நினைக்கிறேன். பிகாஸ் டெம்பஸ்ட் வாஸ் கம்ப்ளீட்லி ஒரு நல்ல ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ்ல வந்துட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். பிகாஸ் அவங்க நினைச்சது எல்லாமே நடந்துருச்சு. லைக் இட் வாஸ் an excellent zone prediction, நல்ல ஒரு zone cover and நல்ல ஒரு ஆங்கிள், நல்ல ஒரு மேன் பவர் எல்லாமே அவங்களுக்கு கிடைச்சிருச்சு. And at the end what happened was like ஒரு 4v2 ஆன உடனே they thought that அவ்வளவுதான் நம்ம ஜெயிக்க போறோம் அப்படின்னு நினைச்சிருப்பாங்க போல. ஸோ ஒரு 2v4 fight but they never expected. ஸோ போகும்போது they should have actually been ready to give some angles and covers like okay நான் இங்க போறேன், என் கூட ஒரு ஆள் வா, என் கூட ஒரு ஆள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்ததா கூட பரவாயில்ல. பட் பேமேக்ஸ் அண்ட் பிகே பிளேஸ் எக்ஸலண்டான ஒரு காம்போ அங்க. அண்ட் பிகே ஒரு ஆங்கிள் இருந்தாரு, பேமேக்ஸ் இன்னொரு ஆங்கிள், 2 பேருமே பேசிக்கிட்டு லைக் they were able to like get double knocks instantly. Like அந்த 2 knock வந்தோடனே they didn't know what to do. And அதுக்குள்ள பிகே ஒரு 3வது knock and பேமேக்ஸோட nades and follow up smokes எல்லாமே ஏறிட்டாங்க உடனே. So எக்ஸலண்டான ஒரு பேனிக் சிச்சுவேஷன் அங்க. So I would say that 2v4 fights எக்ஸலண்டா அவங்க பண்ணாங்க. I think they finished in like 13 kills or 14 kills I guess. So எக்ஸலண்டான winning match from NK officials. கண்டிப்பா அவங்க டேபிள் டாப் வரதுக்கு அவங்களோட அந்த ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் லெவல் பூஸ்ட் ஆயிருக்கு. They will be on the top of the table for the
this week I guess. So கண்டிப்பா இனி வரப்போற நாள் இப்போ day 2 தான் இருக்கு. இன்னும் நம்ம பார்த்திருக்கோம் like last week பார்த்த மாதிரி like last 2 நாள்ல என்ன நடக்க போகுது அப்படின்னு பார்த்தாகணும். So still anything can happen in a span of 3 to 4 matches. So என்ன நடக்கும் நம்ம பார்த்தாகும். So நல்ல ஒரு மேட்ச், நல்ல எக்ஸைட்டிங்கான மேட்சஸ் கண்டிப்பா பார்க்கறவங்க மறக்காம வந்து லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. அண்ட் இந்த மாதிரி டீம்ஸோட வினிங் மொமெண்ட்ஸ் எல்லாம் கண்டிப்பா நம்ம வந்து ஸ்டோரிஸா போடுவோம். So kindly do subscribe to the channel, kindly do visit that. So உங்களோட love and support எப்பவுமே வேணும். This is actually CRONOS and along with me is Gaming with Randy. So நாங்க ரெண்டு பேரும் ஹோஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்குது Challenges Esports ஓட South Indian Invitational Series season 1. This is actually week 4 and it's day 2 here. ஸோ ராண்டி ப்ரோ இன்னைக்கு சாட்டிஸ்ஃபேக்டரியா இருந்துச்சா ஃபைட்ஸ், என்ன சொல்றீங்க? கண்டிப்பாக ப்ரோ. ஏன்னா நம்ம ஒரு டேயும் பார்க்கும்போது ஏதோ ஒரு டோர்னமெண்ட்டோடைய பெரிய டோர்னமெண்ட்டோடைய ஃபைனல்ஸ் வந்துட்டு பார்க்குற மாதிரி தான் இருக்குது. ஒரு டேயுமே பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு நமக்கு ஒரு சர்ப்ரைஸ் வந்துட்டு ரெடியாக காத்துக்கிட்டு இருக்கு. அண்ட் அதே மாதிரி தான் நமக்கு இன்னைக்கான டேயுமே வந்துட்டு போயிருக்கு. கண்டிப்பாக எல்லாரும் பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய உங்களுக்குமே வந்துட்டு இது சூப்பராக வந்துட்டு ஒரு ஃபீல் கொடுத்துருக்கும், ஒரு காம்படிட்டிவ் ஃபீல், ஒரு லாபியை வந்துட்டு பற்றிக்கிட்டு எரியக்கூடிய டீம்ஸ் தான் வந்துட்டு உள்ளே இருக்காங்க. எல்லாருமே தங்களுடைய ஒரு கெப்பாசிட்டி, அவங்களுடைய மூமெண்ட்ஸ், அவங்களுடைய சுச்சுவேஷன், அவங்களுடைய கேம் வந்துட்டு சூப்பராக காமிச்சிட்டு இருக்காங்க. அண்ட் கண்டிப்பாக நீங்களுமே சேட்டில் வந்துட்டு ஹேஷ்டாக் போட்டு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். அடுத்தடுத்த நாட்களிலுமே வந்துட்டு மறக்காம வந்துட்டு பாருங்கள் நம்முடைய டீம்ஸ் விளாட்றது. அண்ட் நீங்களுமே ஒரு காம்படிட்டிவாக இருக்கும்போது எங்களுக்கு வந்துட்டு எப்படி விளாடணுன்னே தெரியல ப்ரோ, இதெல்லாம் எப்படி நுழையணும்னு கூட எங்களுக்கு தெரியாது, பட் வி ஹேவ் தட் ஸ்கில்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விருப்பப்படுறீங்கன்னா கண்டிப்பாக டிஸ்கிரிப்ஷனில் நம்மளுடைய சோஷியல் மீடியா லிங்க்ஸ் இருக்குது. அதில் போய் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க, ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. நம்மளுடைய இன்ஸ்டாகிராம் பேஜஸ் எல்லாமே வந்துட்டு நீங்கள் வந்துட்டு அப்டேட்டடாக நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டே இருந்தால் இப்போ ஆக்சுவலாக கரண்ட்டாக போய்கிட்டு இருக்கு நிறைய மேட்சஸ். ஸோ அதை பற்றி நீங்கள் வந்துட்டு அழகாக போய் பார்க்கலாம். உங்களுக்கு தெரியலனாலுமே அட்மின்ஸ் ஹெல்ப் பண்ண இருக்காங்க, டிஸ்கார்ட் சர்வர்லாம் போனீங்கன்னா. அண்ட் தட்ஸ் இட் மக்களே, நம்மளுடைய டே 2க்கான மேட்சஸ்மே வந்துட்டு முடிஞ்சிருச்சு. மண்டே டு சாட்டர்டே வந்துட்டு நம்மளோட ஈவெண்ட்ஸ் வந்துட்டு எவ்ரி வீக்ஸ் நடந்துட்டு இருக்கு சவுத் இந்தியன் இன்விடேஷனல் சீரிஸ். அண்ட் நாளைக்கு மேட்ச்சில் நாங்கள் வந்துட்டு உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடம் விடைபெறுவது நான் உங்கள் ரெண்டி மற்றும் நம்மளுடைய அண்ணன் க்ரோனஸ் ப்ரோ. அண்ட் தேங்க்ஸ் மக்களே, தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங், தேங்க்ஸ் ஃபார் லவ் அண்ட் சப்போர்ட். அண்ட் அப்படியே வந்துட்டு எங்களுடைய ஸ்ட்ரீமை எண்ட் பண்ணிக்கிறோம், எங்களுடைய ஸ்ட்ரீமை. அண்ட் நன்றி மக்களே, தேங்க்யூ ஃபார் லவ் அண்ட் சப்போர்ட். Watching the ocean with you, baby, up with a slow motion crew, and we up in our clouds when people change, but not us. And we just chillin', kicking it, kissed by the sun. Could be soaked to the skin in the mall soon. I know she got the good vibes when seasons change, but we're the same. Even if I lost all my money, the zero runs deep, honey. And I don't need to speak a single word, 'cause you got me holding. Even if my jokes aren't funny, my tongue tied up on it. And I don't need to speak a single word, 'cause you got me holding. 'Cause you got me holding. And I'll be running, possessed by a low, low voodoo. Fired up like a wolf on the full moon. And we're stuck in a la la land. The tides will turn without us. And I'll be killing time like I might be a cartoon. Take it in real life like haiku. I know we got the good vibes when pieces fall right into place. Even if I lost all my money, the zero runs deep, honey. And I don't need to speak a single word, 'cause you got me holding. Even if my jokes aren't funny, my tongue tied up on it. And I don't need to speak a single